So, good morning, everyone. Hi, I'm Adil Baig, Indian Economics faculty of Kingmakers IAS Academy. I teach Indian economy and international relations and internal security in Kingmakers. So, hi all. So, எல்லாத்துக்கும் விஷயம் சொல்லிட்டு நம்ம செஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம். So, today we'll be discussing the economics current affairs. So, economic current affairs session la. So, generally when the last 1 year current affairs la, one of the important economic set of economic current affairs already we have discussed in economic survey. Economic survey is nothing about current affairs now. Last 1 year odaya analysis of Indian economy will be discussed in the economic survey. So already we discussed almost major part of it. Economic current affairs la enna major discuss pannumo macroeconomic perspective la we have discussed almost everything in economic survey itself. So without seeing only this session is not of any use. So that is another thing you have to understand. You know, I am not going to discuss a few things which is there in budget because already I have discussed that in economic survey. So another repetition இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால economic survey la discuss பண்ணப்படாத விஷயங்கள் தான் I will be discussing today. So அதனால economic survey வந்து you have to see before seeing this or if you are not seen, see after the video. So that is one instruction. Next important part of it after economic survey, current affairs la economy related another important thing is going to be the budget. So budget la government used to announce its next 1 year's policy. So last 1 year's performance நம்ம பார்த்துட்டோம் economic survey la. Next 1 year உடைய policy என்னவா இருக்க போகுது அப்படிங்கறத வந்து you are going to see in the budget. So அதுல economy budget la வந்து government announced a lot of schemes. So அந்த schemes la வந்து those schemes are the potential areas from where the prelims questions is going to come. So we are going to discuss the schemes which was announced by the government in the last 1 year. அதாவது மெயினா பட்ஜெட்ல அனௌன்ஸ் பண்ண அந்த நியூ ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே வந்து will be discussing. ஏன்னா most of the schemes ஒன்லைனரா தான் இருக்கு, பட் I could find material for a lot of things. சர்ச் பண்ணி இன்டர்நெட்ல இருந்து எடுத்து நிறைய ஸ்கீம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் அதை பத்தின ஒரு ஐடியா வந்து I'm going to give today. So பட்ஜெட்ல அனௌன்ஸ் பண்ணி இருக்கிற ஸ்கீம்ஸ் பத்தி தான் டீடைலா we are going to discuss today. So apart from, ஏன்னா ஆல்ரெடி மேஜர் பார்ட் ஆஃப் தி பட்ஜெட் ஆல்சோ we discussed in economic survey. So அதனால வந்து it's a continuum now. It's not an isolated session here. So already 5 economic survey videos today or continuum you have to see, and today especially we'll be discussing these schemes in detail. Budget announced on a scheme. So that is the actual agenda for the day. And this session is going to be bilingual because it will be English and Tamil. So English and Tamil bilingual in the session வந்து போகும். So already வந்து already like if you want see YouTube is full of English and Hindi versions of budget. Okay, நீங்க யூடியூப் போனீங்கனாலே it is full of English and Hindi version. So அது பஞ்சமே கிடையாது. People who belonging to if you want total English, there is no scarcity for the English related budget videos. But there is no budget video which is explained full in Tamil. So அதனால தான் வந்து this is going to be a bilingual session. நான் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிடுறேன். So bilingual session and Tamilல தான் I will try to articulate a lot of things. So அதனால வந்து have that in mind also. So that is another instruction. ஏன்னா தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் ஸ்கார்சிட்டியா இருக்கு. So Hindi medium and English people are happy with the videos in YouTube. So that's why I make sure that all my major videos are in bilingual and Tamil. So that is the objective of it, nothing else. ஏன்னா இங்க இருக்கிற students of Tamil background should understand the concepts clearly. That's why even I may change my editorial initiative also into bilingual. If you could see starting my editorial videos எல்லாமே வந்து it used to be only in English. So later part of time I've changed it to bilingual and majoritarily Tamil mainly for this reason. So that is the objective. So it is going to be bilingual. So now we'll discuss the schemes in the budget. We'll start the session. Okay. So before going into session, we have to understand what is this budget. So budget பத்தி ஒரு brief intro. I know see every one of you know prelims 1.5 months வந்துட்டு budget பத்தி தெரியாம இருக்க மாட்டீங்க, எல்லாரும் தெரியும். பட் இருந்தாலும் I'll just give a brief overview about the budget and we'll start. So budget as the word says, it is the how government is going to earn money and how government is going to spend money for the next 1 year. அதான் வந்து பட்ஜெட். நமக்கு வரக்கூடிய வருமானம், நமக்கு செய்யக்கூடிய செலவு, வரவு செலவு கணக்கு தான் வந்து பட்ஜெட். So according to Article 112 of the Constitution, President of India shall lay before the Parliament the budget. அந்த மாதிரி இருக்கு. I'm paraphrasing now because legal jargons வந்து be confusing. So President of India will be laying the budget on behalf of President. Finance Minister lays the budget. So mainly Finance Minister, she discussed about the, so in general they'll be discussing about the upcoming years expenditure and upcoming years revenue plan. But apart from it, budget also consists of 3 data. Like you all remember, enna data? Actual data of the previous year, estimated data of the estimated data of the present year, and projected data of the upcoming year. So 3 data. So
முடிஞ்சு போன வருஷத்துக்கான so இந்த வருஷம் budget, so budget 22-23 is going to have the complete data of 2021 and the pandemic year odia actual data is going to be released, and 21-22 odia that will be the present year. And budget was presented on February 1st, so anala vandu it will be the present data. Now we have 1.5 months, 2 months left when budget was presented. So provisional data of the present year and estimated or projected data of the upcoming year 22-23. So these are all the 3 other data which is coming along with the budget. Apart from this, budget will have the more than 20 documents. So all of the media are just hyping the one budget speech of the finance minister. So finance minister's budget speech is only the speck of it, and budget is a compilation of a lot other data. So on the data and the analysis, adu ellame vandu we discussed in the chapter 2 of economic survey video. Economic survey video la vandu what I did was, na eppome economic survey video la chapter 2 மட்டும் discuss பண்ணும்போது because we also had the budget la, so budget இருக்கறனால அதை சேர்த்து வச்சு தான் அந்த வீடியோல I'll be discussing. So already economic survey chapter 2 of the video, in part 1 of the video you would have discussed in many data related to budget. So அதனால தான் வந்து this session will be focusing on schemes. Okay, so budget related data, fiscal deficit, revenue deficit, everything was discussed already. So this is the structure of the budget. So before going into the budget, let us see the documents which are released along with the budget. Which of the following documents are released according to the budget, or which of the documents are part of the budget? அப்படிங்கறதே வந்து there can be a question. I'll just show you the documents that are released along with the budget. So key to the budget is a common document தான், அதனால வந்து it is going to be a common thing. So அதனால தான் I've taken the key of the last year. So budget consists of all these documents. 1, 2, 3 வரிசைப்படுத்தி அவங்களே வந்து கொடுத்திருக்காங்க என்னென்ன அந்த budget documents. Annual financial statement is actually the வரவு செலவு கணக்கு. So what is the total receipts and what is the total expenditure and all the heads of the நம்ம பார்த்தோம்ல budget account, revenue account, capital account, revenue receipts, capital receipts, revenue expenditure, capital expenditure, tax expenditure, tax revenue, non-tax revenue, இது எல்லாத்த பத்தின data of 3 years. So இந்த எல்லாத்த பத்தின data of not only the present year and all the 3 years will be compiled in the annual financial statement. So that is AFS. Budgetங்கிறது அந்த data மட்டும்தான், அதுதான். So not the speech of the finance minister is not budget. That is not annual financial statement. அது வந்து budget speech. So annual financial statement is the data. So next is demand for grants. So demand for grants is placed by all the ministries. Before the budget, ministry will demand for grants for their own ministry. So ella ministry or demand for grants is compiled and made into a single document, that is demand for grants. This demand for grants only will be when after the budget is discussed, budget speech mudichittu or 1 week budget discussion mudicha piragu, these demand for grants will be going to the parliamentary standing committees. Parliamentary standing committees will be analyzing it and they will be submitting the report. And after the submission of the report, again in March month they will be meeting. So that was going on in the last month. March month they are continuing the budget session. So that is the demand for grant. Next, finance bill. Finance bill is going to talk about the revenue side of the budget, from where the money is going to come. So what are the ways through which the government is going to finance the budget? That is going to be discussed in the finance bill. So statements mandated under FRBM Act. So 2003 FRBM Act says that macroeconomic framework statement, medium-term fiscal policy statement, fiscal policy strategy statement. In the 3 data வந்து வைக்கணும்னு FRBM Act சொல்றாங்க, and all the 3 will be there. So இந்த 3 டேட்டாவுமே வந்து நமக்கு UPSC preparationல தேவையானா it's not needed. So all these things are not needed. நமக்கு preparation related எதுல question வருமோ அதுதான் needed. But for your information, we have already discussed the macroeconomic framework statement. The macroeconomic framework statement is nothing but the chapter 1 of economic survey. Chapter 1 of economic surveyங்கிறது தான் வந்து macroeconomic framework statement. அதுதான் வந்து பட்ஜெட்லயே வரப்போகுது. So it is ditto same thing. So 2 days back I was reading the macroeconomic framework statement, and everything in the macroeconomic framework statement is discussed in the class in the economic survey part 1 video. So that is the same replica of it. Next, medium term fiscal policy statement and fiscal policy strategy statement is discussed in the chapter 2 of economic survey. So இதுதான் வந்து அதோட structure actually. So அது வந்து we have discussed in the part 1 of the video. Next, expenditure side is going to be the appropriation bill part, and receipts and expenditure profile, budget at glance, இது எல்லாமே வந்து documents which are accompanying the budget. Data எல்லா ப்ரொஃபைலையும் தனித்தனியா வந்து எழுதிருக்கீங்க. Memorandum explaining the provisions of finance bill. So how they are increasing the tax. For example, they brought in long-term capital gains tax in 2018 budget. So why they brought long-term capital gains tax? That will be discussed. In last year's budget, they abolished the dividend distribution tax. So why they abolished the dividend distribution tax? அதுக்கான reasoning வந்து they will be giving in the memorandum explaining the provisions of finance bill. So one of the important finance bills வந்து recent times வந்து 2016 finance bill, which brought in this monetary policy committee. Monetary policy committee was formed by amending RBI Act. So that was part of finance bill now.
So budget மூலமா government announce பண்றது will be amending a lot of other acts. இப்போ monetary policy committee was brought as part of finance bill of 2016 budget which amended the RBI act. RBI act amend பண்ணி RBI act ஓட preamble amend பண்ணி objectives மாத்தி it was bringing in. So this is the importance of this document. So you'll be knowing the logic behind it in this document and key features of the budget. The key features of the budget தான் வந்து it was downloaded and it was shared in all the groups. நம்ம குரூப்ல ஷேர் பண்ணல key highlights of the budget ஒரு PPT ஃபார்மட்ல அதுதான் இது. ஸோ அவங்களே வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்காக சிம்பிளிஃபை பண்றாங்க. டோன்ட் ரீட் ஆல் திஸ் திங்ஸ், யூ ரீட் ஒன்லி திஸ் இஸ் இனஃப் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் இட்செல்ஃப் இஸ் டூயிங் ஃபார் அஸ். ஸோ யூ டோன்ட் நோ நீட் டு ரீட் ஆல் திஸ் திங்ஸ். Implementation of the budget announcement in 2021. So 2021ல we announced a lot of things and the year is over. அதோட ஆக்சுவல் டேட்டா மட்டும் இல்லாம என்னென்னலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் and what is the outcome of the implementation. So அந்த மாதிரி வந்து implementation part வந்து will also be discussed. Actually this is last year's documents, அதனால 2021 இருக்கு. ஸோ இந்த வருஷத்தோட டாக்குமெண்ட்ல என்ன இருக்குன்னா 21-22 இருக்கும். அந்த பிரசன்ட் இயர்ல இந்த 10 months நம்ம என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கோங்கிறத காட்டுவாங்க. ஆக்சுவல் இயர்ல வந்து அவுட்கம் ஃப்ரேம்வொர்க் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கும், அவுட்கம் அவுட்புட் ஃப்ரேம்வொர்க்னு. ஸோ அவுட்கம் அவுட்புட் ஃப்ரேம்வொர்க் வாஸ் ஆடட் ரீசென்ட்லி. இது KLக்கு அப்புறமா எம்னு ஒன்று ஆட் பண்ணாங்க, அவுட்கம் அவுட்புட் ஃப்ரேம்வொர்க் அப்படின்னு. அந்த அவுட்கம் அவுட்புட் ஃப்ரேம்வொர்க்னா என்னதுன்னா, நாங்க கொண்டு வந்த ஸ்கீம்ஸ்ல வாட் இஸ் தி அவுட்கம். We have read about the outcome based budgeting. So it is not actually the outcome based budgeting, but it's a step towards that. So நம்ம லாஸ்ட் இயர் அனௌன்ஸ் பண்ணதுல இருந்து we thought that this will happen, அதனால we brought this scheme. But actually what happened on the ground, how much people got benefited, அதெல்லாம் மெஷர் பண்றதுக்கு with the help of the indices they will be giving in the how many people benefited, how many women received these things, இல்லனா how many beneficiaries received under Garib Kalyan. இந்த மாதிரி outcome வந்து they will be explaining. So this is a very important part of the budget which shows that how each money of the citizens is being spent. So this is one so இதான் வந்து I wanted to explain. ஏன்னா prelims point of view which of the following documents are presented along with the budget அப்படிங்கிறது கேட்கலாம். அதனால தான் I'm starting by discussing all these things. Now we can go directly to the budget document. We'll go to the schemes part. So every one of you remember this diagram. This is the actual thing which we saw in the economic survey. So Indian economy was growing at 4% in 2019. This was the slowdown. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி 8 to 6ல grow ஆயிட்டு இருந்தது. It became 4 in the 2019. So that's why it was called as a slowdown year. After that we had the pandemic, unfortunately minus 7.3, and we came back by 9.2. V-shaped recovery வந்தது. So this 9.2ல இருந்து next year it is projected to be 8 to 8.5. So government of India says it's 8 to 8.5, and World Bank says it's 8.7. They are generous enough, already we discussed. Asian Development Bank is telling 7.5, and World Economic Outlook is telling 9. So these were all the projections. And recently RBI in the Monetary Policy Committee meeting, because when all these things were announced, there was no Ukraine war. So after the effect of this Ukraine war and the inflation which is happening out of it, and due to other reasons, RBI is now they are telling that the growth will be only 7.3. So we are projected to be 8 and 8.5 in the economic survey video. But now RBI, after inculcating all these issues, our growth rate is estimated to be 7.3 in the upcoming year. So they have changed it. So actually, appo yaar jeichana, Asian Development Bank is the winner. So they are the winners and not everyone. Then avanga 7.5 nu konjamaadu kitta vandirukanga. So this is the growth projection. So present year la it will be 9.2 and almost we are in 9.1 அப்படினு. So இது அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது 9.2 னு சொன்னாங்க. But after this impact in the present year la it is 9.1 அப்படினு RBI அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. And upcoming year la it is going to be 7.3. That is the latest update. Actually, whenever there is a fall, next year there will be a boom. That's V-shaped recovery. ஏன்னா base effect நால. So after that it will be normalizing. Actually 9க்கு அப்புறமா கண்டிப்பா 8 to 7 தான் போகும். அது next yearல 7 தான் இருக்கும், 6 தான் இருக்கும். So it should stabilize between 6 and 7. That is what our objective is, 6 to 8. So that is what we are seeing for a long period of time. So in the budget எப்பவுமே budget presentationல finance minister will talk about the இந்த growth rate projections சொல்லிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய flagship scheme. So the flagship scheme is PLA scheme. So PLA scheme is going to be the core industrial policy of the government, where they have identified 14 sectors through which they are going to develop the manufacturing sector growth. 60 lakh new job is to be created under the PLA scheme in 14 sectors. இந்த 60 lakhங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலோ மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல இந்த 60 lakh தான் ஞாபகம் வரணும். PLA scheme பத்தி ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா 60 lakhங்கிற வேர்டு இல்லாம எழுதக்கூடாது ஆன்சர். ஏன்னா அதுதான் நமக்கு இம்பாக்ட் ஆஃப் தி ஸ்கீம். ஸோ மெமரைஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா. 60 lakh
new jobs, and it is going to add the additional production of 30 lakh crore. So India's GDP is 148 lakh crore, correct? நம்மளோட GDP ஓட total value 148 lakh crore. So this is going to add 30 lakh crore. Now it is going to be almost 20%. So 20% GDP வந்து it is going to add to the India's growth in the next 5 years. This PLI scheme. So இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் வந்து மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரேட்டிங்ல இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இதை ஃபிலிம்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க, ஏன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்டட் டேட்டா. ஆனா மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரேட்டிங்ல நம்ம எழுதுறப்போ நாட் ஓன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு PLI, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேஷன், இன் ஜெனரல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்கானமி ஆர் டெக்னாலஜி ஆர் வாட் எவர். ஏன்னா ஆல் தி கோடிங் ஏரியாஸ் ஆர் டெக்னாலஜி இன்டென்சிவ் செக்டர்ஸ். எங்கெங்கெல்லாம் இந்த டேட்டா யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். And government is planning for the next 25 years. So in 2047 we'll be celebrating our 100th year of independence, and now we are in the 75th year. So Azadi Ka Amrit Mahotsav. So சுதந்திரத்தோடைய 75வது வருடத்தை வந்து நம்ம பெருசா கொண்டாட போறோம். அதான் ஆசாதி கா அம்ருத் மஹோத்சவ். ஸோ இப்போ 75 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அடுத்த 25 இயர்ஸ் which will be taking us to the 100th year. இந்த இயர் வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் காலிங் அஸ் அம்ரித் கால். அம்ரித் கால்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அமிர்தமாக இருக்கக்கூடிய காலம். அமிர்தம் மீன்ஸ் இட் இஸ் தி அந்த டெத் கொடுக்காத எப்பவுமே இளமையா வச்சிருக்கிற அந்த பானம், மந்திர பானம். தேவர்கள் அண்ட் அசுரர்கள் அந்த மலையை வச்சு அந்த ஸ்னேக்கை வச்சு வந்து இது பண்ணுவாங்க, அப்பதான் விஷம் வரும். சிவபெருமான் வில் பி ஈட்டிங் தி பாய்சன். அதனாலதான் அவருக்கு பார்வதி ஷாக் ஆகிட்டு அது கழுத்துலயே நிறுத்திடுவாங்க. அப்போதுல இருந்தா அவருக்கு நீலகண்டன் அப்படின்னு நேம் வரும். ஏங்கன்னா மித்தாலஜில ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஈவெண்ட். ஸோ அப்போ வந்து அந்த அமிர்தம் வந்து தேவர் குடிக்கணுமா அசுரர் குடிக்கணுமா அப்படின்னு சண்டை போட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அமிர்தம் வரக்கூடிய டைம் தான் வந்து இந்தியாவுக்கு இது. ஸோ எப்படி வந்து ஹிஸ்டாரிக் டைம்ல அப்படி இருந்ததோ இந்தியாவுக்கு இதுதான் அந்த அமிர்தமான இருக்கக்கூடிய அந்த 25 இயர்ஸ். அந்த அமிர்த் கால்னா காலம், அந்த அமிர்தம் வரக்கூடிய காலத்துல இந்தியாவுடைய growth வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த அமிர்த் கால் அப்படிங்கிற தீம்ல வந்து we are going to plan the next year's budget. So next 25 years is going to be, there are 4 priorities. அடுத்த 25 இயர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம priority வந்து இந்த அமிர்த் கால்ல it is going to be 4 years. அந்த 4 இயர்ஸ்ல அந்த priorities என்னென்ன அப்படின்னா வந்து these are all the goals of the அமிர்த் கால். ஸோ இது கோல்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து 4 priority areas, அது ரெண்டும் பார்ப்போம். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் growth and inclusive welfare. ஸோ inclusive welfare is the word which they are using. ஸோ inclusive welfare what they meant was SC, ST, women and transgender community and all the minorities. ஸோ இதுதான் வந்து inclusive growthல அந்த அமிர்த் காலோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ல இருக்கும். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் growth and inclusive welfare, promoting technology enabled development. ஸோ technology enabled development, not only development, technology enabled development. அதுதான் PLI scheme உடைய அந்த அல்டிமேட் திங். எனர்ஜி டிரான்சிஷன். ஸோ எனர்ஜி டிரான்சிஷன்னா இந்தியாவுடைய எனர்ஜி கன்சம்ஷன் இஸ் கோயிங் டு டபுள் இன் தி நெக்ஸ்ட் 25 இயர்ஸ். இட் இஸ் கோயிங் டு டபுள். வாட் எவர் இப்போ இருக்கோ அப்படியே டபுள் ஆக போகுது. ஸோ டபுள் ஆகும்போது இனிமேல் தான் நிறைய எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ண போறோம். ஸோ அப்படி ஜென்ரேட் பண்ணும் போதே நம்ம வந்து ரெனியூபிளா போயிடலாமே. ஸோ ரெனியூபிளா போயிட்டோம்னா வில் ஆல்சோ ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் வில் ஆல்சோ பி சஸ்டைனபிள். ஸோ தட் இஸ் தி திங். ஸோ அண்ட் வில் ஆல்சோ ஃபோக்கஸ் ஆன் தி கிளைமேட் ஆக்ஷன். ஸோ இந்தியா இஸ் தி பயோனியர் இன் கிளைமேட் ஆக்ஷன். ஸோ நோ டவுட் அபவுட் இட். virtuous cycle. So virtuous cycle அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்ட். So virtuous cycle அப்படிங்கிறது தான் வந்து it was theme of the economic survey of 2019 economic survey ஓட தீமே வந்து virtuous cycle தான். virtuous cycle of growth and how it can be brought. So அது எந்த வருஷத்தோட எக்கனாமிக் சர்வேனா இந்த கவர்மெண்ட் ஜெயிச்ச உடனே வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் 2019 எலெக்ஷனுக்கு அப்புறமா they presented an economic survey. அந்த எக்கனாமிக் சர்வேயோட தீம் வந்து it was virtuous cycle. virtuous cycleனா என்னதுன்னா boosting the private investment. அதாவது conventional belief of economics என்னதுன்னா government should move away from the economy as a major player and they should allow the private sectors to be a part of it. But virtuous cycle ஓட கான்செப்ட் படி என்ன சொல்றாங்கன்னா government if it does more capital expenditure that will create a virtuous cycle and that will bring in a multiplier effect and that will bring in more private investment into it. So government வந்து capital expenditure பண்ணாங்கன்னா that will create a demand. ஏன்னா that is increasing the money supply, that is creating demand, that is creating asset. And the demand வந்து it will be benefiting the private sector to invest more and that will bring in more private sector investment also. So government வந்து இந்த மாதிரி capital expenditure அதிகமா பண்ணா that will lead to a virtuous cycle where private investment also will grow. அதனால திருப்பி government will be benefiting. ஏன்னா investment dollars tax collection will grow, திருப்பி government will be benefiting and again government will do the capital expenditure. So it will be like a virtuous cycle where both the investments will be higher and that will take our economy towards the growth part. அதுதான் வந்து 2019 economic surveyல they were giving a scheme as the virtuous cycle. கிருஷ்ணமூர்த்தி உடைய economic survey. So virtuous cycle starting from the private investment, crowding in the public investment. So நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல crowding out of public investment அப்படின்னு, flight of capital. So government capital expenditure அதிகமா பண்ணா crowding in of private investment நடக்கும் அப்படிங்கிறது. அது எவ்வளவு நடக்கும்ங்கிறது பார்ப்போம். அதுக்கான டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க. So we'll see about that.
ஸோ அம்ரித் கால் உள்ள வந்து 25 years வந்து these are all the 3 aims of it, and 4 in the budget உடைய 4 pillars என்ன அந்த அம்ரித் கால்னா, that is Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and financing. So we already discussed about Gati Shakti, so I'll also discuss about Gati Shakti now. So Gati Shakti பத்தி I have made a detailed video also, which is there in YouTube. நீங்க search பண்ணலாம் Gati Shakti. அதில் search பண்ணீங்கன்னா I have made a 8 minutes video தான், not 1 hour video. 8 minutes video I have made in the YouTube. So next one, inclusive development. So Gati Shakti focuses on coordination of the various ministry with respect to infrastructure. Inclusive development, like already we saw, including each and every sector of the society within the development. Productive enhancement, investment, sunrise opportunity. So sunrise opportunity na, we are going to identify those sectors which is going to be the future, and we are going to focus on that. Adha on the sunrise opportunities. Energy transition, climate action and financing. So இது எல்லாமே பண்றது காசு வேணும்ல. நம்ம வந்து நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன்ல 113 lakhs crore வந்து we are planning, 101 lakh crore. So அதுக்கு தேவைப்படுற காசு வந்து how we are going to bring in, அந்த financing பத்தி வந்து we are discussing here. Okay. ஸோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பிஎல்ஐ ஸ்கீம் பத்தி பேசிட்டு தான் பட்ஜெட் ஸ்பீச்சுக்குள்ள போனாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் தி பிஎல்ஐ ஸ்கீம். ஸோ பிஎல்ஐ ஸ்கீம் பொறுத்த வரைக்கும் இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் செக்டர் டு செக்டர். ஒரு செக்டருக்கும் போயிட்டு அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ நம்ம பிஎல்ஐ ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணோம்னா, ஹூ இஸ் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட், எந்த மினிஸ்ட்ரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது பிஎல்ஐ ஸ்கீம்? சும்மா ஒன்று சத்தமா சொல்லுங்க, நான் தப்புன்னு சொல்லுவேன் நீங்க சொன்னா, அதுக்குதான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் தப்பு. சரி, அப்படிதாங்க போகணும். கிளாஸ்னா வந்து ஃபேக்கல்டி கேட்பாரு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க, இல்ல இன்னொருத்தர் சொல்லுங்கன்னு சொல்லணும், அப்படிலாம் பண்ணாதான் கிளாஸுங்கிற மாதிரி இருக்குமா? ஸோ அதனால நான் ட்ரை பண்றேன். சரி விடுங்க. பிஎல்ஐ ஸ்கீம் வந்து will be implemented by respective ministries. Okay, there is no single ministry which is going to implement PLI scheme. It will be implemented by respective ministry of each sector. Like for example, for mobile phone and electronics it will be MeitY. So அதே மாதிரி வந்து for battery technology it is going to be Ministry of Heavy Industry. So இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜிக்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரி வந்து they will be doing. இப்போ vehicles Ministry of Heavy Industries. So இந்த மாதிரி வந்து it is respective ministries தான். So what we can remember na, these 14 sectors we can remember. அதுதான் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். ஏன்னா பிலிம்ஸ்ல they can ask which of the following are partners. So mobile manufacturing and specified electronic components. So mobile manufacturingல இது ரெண்டு பார்ட் இருந்தது. எக்கனாமிக் சர்வேல ஆல்ரெடி we discussed what are the two important parts of it. ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்ல I discussed. ஸோ அதனால சொன்ன எக்கனாமிக் சர்வே பார்த்தாதான் இது ஒரு கண்டினியூமா உங்களுக்கு புரியணும். எக்கனாமிக் சர்வேல we are discussing about both the components of electronics. Next, critical starting materials and drug intermediate and API. இது எங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்? We discussed in editorials. We discussed about this PLA in detail in one of the editorials. What is going to be the structure of it? So pharmaceutical, India may be the pharmacy of the world, but only the generic medicine. We are not having ingredients. நம்ம ingredients வாங்கி செஞ்சு அனுப்புறோம். ஸோ அந்த இன்கிரீடியன்ஸே மேனுஃபேக்சர் பண்ணணுங்கிறதா இந்த பாட்டோட. ஸோ அதுல இருக்க இஷ்யூஸ் வந்து I would have discussed in the editorial video. You can go and see. Manufacturing of medical devices like stents, coronary stents, knee implants. knee implants heart implants தான் வந்து இதுல வந்து priority தராங்க. So next வந்து automobile and auto components, because India is a major automobile player. Pharmaceutical drugs, see இங்க வந்து they are focusing on the ingredients which is used for making. இது வந்து in general வந்து already இருக்கிற pharmaceutical companies hand holding அந்த purpose-காக வந்து we are doing. Next is specialty steel. So normal steel na, it is going to be steel and its alloys. Specialty steel na, they will be mixing certain particular minerals, like for example manganese, cobalt, nickel, இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு alloy பண்ணுவாங்க. So in general steel na நமக்கு steel, carbon, so iron and carbon mix பண்ணி வர steel தான் வந்து will be seeing. But specialty steel they will be adding nickel and cobalt. So nickel, cobalt, in general manganese வந்து steel ல இருக்கும், but nickel, cobalt வந்து higher proportions ல add பண்ணுவாங்க for specific purpose. அதான் வந்து specialty steel. ஏன்னா normal steel ல already we are leading to this. So அதுல எந்த இஷ்யூஸும் இல்ல. Specialty steel ல we have to develop. ஏன்னா specialty steel தான் is having a lot of applications in the infrastructure with respect to construction. Telecom and networking products. இந்த telecomல கூட தான் வந்து 5G க்கு தேவைப்படுற equipments வந்து will be focusing. Electronic technology products, white goods, ACs and LEDs. So ACs and LEDs, so AC with purifier. வெறும் ஏசி இல்ல, அந்த ஆட்ல வர மாதிரி எங்க வீட்டுல ஒரே மிஷின்ல எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆட்ல வரல. எதிர் வீட்டுக்காரர் எல்லாமே வாங்குவாரு, ஏசி வாங்குவாரு, ஏர் பியூரிஃபையர் தனியா வாங்குவாரு, நாங்களாம் ஒரே ஏசியா வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு ஆட் வரும். ஸோ அந்த ஏசி தான் நம்ம பண்றோம். எல்இடி லைட்ஸ், ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ், ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ். ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபார்மாசூட்டிகல்ஸ் பத்தி ஐ வுட் ஹவ் டிஸ்கஸ் இன் தி எடிட்டோரியல்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ். டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ல டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல், ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
not the actual textile which we are wearing. Technical textile na industrial application textile. Like for example, this carpet here on which we are standing, that is a technical textile. Or in the screen, in the screen, what is this? It is a textile. Some fabric is used to make the screen. So in the mari textiles pandratha technical textiles. So high efficiency solar power modules and advanced chemistry cell. So renewable energy. So only 13 or 14 drones. So drones they added latest. So 2020 there were only 3 sectors. முதல்ல இருக்க இந்த 3 தான் இருந்தது. So 2021 budgetல they added 10 and in the budgetல they added drones. So 3 budget 2020 budgetல 3 இருந்தது. 2021 budgetல they added 10 more. It became 13 and this budgetல they added drones as the 14th one. So drones are the 14th one. So that is PLI scheme. So PLI scheme and the incremental visham paranga editorials you can go and see that part of the editorials and my editorial videos will be time stamped da and the time stamped location mattum neenga poi pathingana and the pharmaceuticals again in the electronics manufacturing food processing industry you will be getting a lot of points with respect to mains point of view. Okay, next is Gati Shakti. So next important government's favorite project for the upcoming year is Gati Shakti master plan. So what is Gati Shakti? So Gati Shakti means intersectoral collaboration. Okay, so intersectoral collaboration intersectoral or interministerial collaboration with respect to infrastructure. We are having various types of infrastructure: energy infrastructure, road, railways, air. Aprama we are having social infrastructure. So in the mari ella infrastructure, telecom related infrastructure, whatever infrastructure government is making, one ministry is doing that thing and other ministry is not knowing about it. So already we were seeing in the economic survey. So இப்பதான் ஒரு ஹைவேஸ் ரோடு போட்டு போயிருப்பாங்க 2 monthsல தான் ஞாபகம் வரும் பிராட்பேண்ட் கேபிள் போடல, அது போட்ட பிறகுதான் திருப்பி ஞாபகம் வரும் எலக்ட்ரிக் கேபிள் போடல, அது போட்ட உடனே தான் திருப்பி ஞாபகம் வரும் பைப் வைக்கலன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் போட்ட ரோட கவர்மெண்டே டேமேஜ் பண்ணுவாங்க. ரெயின் இஸ் தி செகண்ட் தான் நம்ம வைக்க முடியும். ஸோ ரெயின் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை, பட் கவர்மெண்ட் ரோட அதிகமா டேமேஜ் பண்றது கவர்மெண்ட் தான். ஸோ அந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்றதுக்கு தான் we are bringing in this Gati Shakti. Whenever any ministry is launching an infrastructure project, all the other ministries should know. If I am making a highway, electronic ministry வாங்க வந்து டெலிகாம் கேபிள் போட்டுருங்க, பவர் மினிஸ்ட்ரி வாங்க வந்து கேபிள போடுங்க, ஸோ பைப் மெட்ரோ வாட்டர் வந்து வாங்க கேபிள் பைப் போட்டுருங்க. ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி டன் சைமல்டேனியஸ்லி. அதுதான் Gati Shaktiயோட அல்டிமேட் எய்ம். ஸோ இன்டர் மினிஸ்டீரியல் அண்ட் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் கோஆர்டினேஷன் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் we will be creating a portal. They are creating a portal called Gati Shakti portal, online portal, and the online portal these ministries will be updating and other ministries will be coming to know and they will coordinate with each other whenever they are launching. So அதுதான் இந்த Gati Shaktiயோட ultimate aim. So in detail I would have discussed an 8-minute video in YouTube which you can see, but still I'll discuss all the points. Most of the points இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். Multimodal connectivity plan with the aim of coordinated planning. So first word, coordinated planning and execution of the infrastructure projects to bring down the logistic and transport costs is understood. That is what we discussed now. அதோட அடுத்த எய்ம் bring down the transport and logistic costs. So இதோட மீனிங் என்னதுன்னா மல்டிமோடல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன். அந்த வேர்டோட கனெக்டட். மல்டிமோடல்னா இப்போ ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போனா ஒரே ஒரு மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லாம மல்டி மாடல்ல we are going to try. Like for example, when you are starting from உத்தரகண்ட்ல இருந்து ஆர் உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருந்து if you want to come to Haldia port, you can come either through Jalmarg Vikas, அதாவது நேஷனல் வாட்டர்வே 1 மூலமா கங்காலயே வரலாம், or you can come through the dedicated freight corridor we are constructing, or third option use the road. அந்த மாதிரி 3 ஆப்ஷன்ஸ் தரும். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னதுன்னா we are going to construct the multimodal port. மல்டிமோடல் போர்ட்னா என்னதுன்னா இட்ஸ் நாட் சம் ஷிப்ல வர மாதிரி போர்ட் இல்ல. மல்டிமோடல் போர்ட்ஸ்னா அதை பத்தி வில் சி. மல்டிமோடல் போர்ட்னா இட் இஸ் அ காமன் போர்ட் வேர் ஆல் தி மோட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் மீட். அந்த ஏரியால போனீங்கன்னா இந்த சைட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரெயின் இருக்கும், இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவர் இருக்கும், இங்க நடுவில் ஹைவேஸ் இருக்கும். ஸோ ட்ரக் வர்ற ட்ரக்ல இருந்து நீங்க ட்ரெயினுக்கு மாத்தணும்னா அங்க நிறுத்தி இறக்கி மாத்திக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் மல்டிமோடல் லாஜிஸ்டிக் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ மல்டிமோடல் லாஜிஸ்டிக் ஹப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மல்டிமோடல் லாஜிஸ்டிக் ஹப்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த்ரூஅவுட் இந்தியா, through which we are going to enhance the multimodal transport connectivity. Like central is a multimodal area. அங்க உங்கள்ட்ட பாத்தீங்கன்னா சபர்பன் வருது, வெளியூருக்கு போற ட்ரெயின் வருது, மெட்ரோ ட்ரெயின் வருது, plus all the buses are stopping there. So ஒரே ஏரியால உங்களுக்கு you can go to Chennai from central anywhere through any mode of transport whichever you want. So அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர் டிரான்ஸ்மிட் மீன்ஸ் எல்லா எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மல்டிமோடல் கொண்டு போக முடியுமோ அங்கெல்லாம் கொண்டு போகணும். அதுதான் இந்த மல்டிமோடல் ப்ராஜெக்டோடைய மெயின் எய்ம். And it will also be aiding the Gati Shakti. So Gati Shakti master plan it is going to be a part of it. Besides cutting the logistic costs, scheme is also aimed at increasing the cargo handling capacity and turnaround time, reducing the turnaround time. Like we already saw in the economic survey,
இந்தியாவில் வந்து JNPT port is having the lowest turnaround time. ஞாபகம் இருக்கா? அந்த ஃபேக்ட் சொல்லலாம், கொஸ்டினா கேட்டிருப்பாங்க, எத்தனை பேர் கரெக்டா எழுதுனீங்க? So JNPT is having the largest turnaround time. Kamaraj port is having the highest growth with respect to traffic. So இந்த மாதிரி வந்து you have to remember such points for the preliminary point of view which you discuss in economic survey. Turnaround time of the ports வந்து reduce பண்றது is another aim of this Gati Shakti. So என்ன பண்றாங்கன்னா, எங்கெங்கெல்லாம் வந்து போர்ட் இருக்கும் அங்க இருக்கிற போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பூஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ அங்க எஃபிஷியன்ட் ஆக்குறாங்க without any bureaucratization and by using the latest cranes and other things. So it also aims to have 11 industrial corridor and 2 defense corridors. So 11 industrial corridors na, and it will be a road or a rail route. Rendu side lume vandu you will be having a special economic zone where industries will be established. So defense corridor na defense related industries mattum ஆரம்பிக்கப்படும். Like defense corridor they are planning to start in Uttar Pradesh and Tamil Nadu. Tamil Nadu Chennai la da ஆரம்பிக்கறாங்க ஆவடி கிட்ட. And Uttar Pradesh is another location where they have chosen in the rendu area la defense corridor. So which means that we have increased the FDI up to 74% in the defense. So அதனால FDI நிறைய வரப்போகுது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் தி அண்ட் we are also having the target of increasing the indigenous defense manufacturing. ஆத்ம நிர்பர் டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆத்ம நிர்பர் தான் இன் டிஃபென்ஸ் வரணும்னா யூ நீட் லோக்கல் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ அதை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு டிஃபென்ஸ் காரிடார்ஸ். ஸோ டிஃபென்ஸ் காரிடார் அப்படிங்கிற வேர்டிங் என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா, there will be a transport road or rail, அதை சுற்றி ரெண்டு சைட்லயுமே வந்து வில் பி ஹேவிங் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ தட் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஒரு மூலையிலையும் ரோட் ஹைவேஸ் ஒரு மூலையிலையும் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து ஹைவே வரைக்கும் நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறமா அந்த ஹைவேல இருந்து போர்ட் வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு ஹைவே பக்கத்துல இண்டஸ்ட்ரி வச்சுட்டா, ஸோ தட் இஸ் இம்ப்ரூவிங் தி லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட் அண்ட் ரெடியூசிங் தி லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட் அண்ட் இன்க்ரீசிங் தி டர்ன் அரௌண்ட் டைம். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ எதெல்லாம் வந்து லைக் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், லைக் ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரினா போர்ட்ல இருந்து எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ண போறீங்கன்னு தெரிஞ்சா அந்த இண்டஸ்ட்ரியே கடல் பக்கத்துல கட்டிடுங்களேன். ஸோ இப்போ நீங்க ஹூண்டாய் பிளான்ட போர்ட் பக்கத்துல கட்டிட்டீங்கன்னா அந்த ஹூண்டாய் பிளான்ட் டு போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் கேன் ரெடியூஸ். ஸோ தட் இஸ் தி இம்ப்ரூவிங் தி லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் they will be seeing. And இது என்னதுன்னா, it is going to, this scheme is not a standalone scheme. It is going to coordinate with all the other schemes. Like Bharatmala or scheme for the roads, Sagarmala for the port. So இப்போ பர்வத்மலான்னு திருவண்ணாமலையில இருக்க மலை அதை நினைச்சுக்காதீங்க. பர்வத்மலாங்கிறது ஒரு ஸ்கீம். ஸோ அந்த பர்வத்மலா ஸ்கீம்ல வந்து இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்கீம்ஸ்லயுமே வந்து they are going to have a interconnection இந்த ஸ்கீம் மூலமா. They are creating the coordination among all these schemes so that everything is going on plan. So that is very important. Actually நீங்க என்னோட வீடியோ கூட பார்க்கலாம், ஆனா PIB-ல இதே விஷயத்த 3 நிமிஷத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ இருக்கும், வாட் இஸ் தி எய்ம் ஆஃப் தி கட்டி சக்தி. ஸோ அந்த வீடியோ கூட பார்க்கலாம், 8 நிமிஷம் பார்க்க முடியல. ஓகே. ஸோ இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் டென்ஸ் டு bring together 16 infrastructure related ministries. ஸோ 16 infrastructure related ministries ஒன்னு கொண்டு வராங்க. ஓகே. அண்ட் கட்டி சக்தி டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு காமன் அம்ப்ரெல்லா பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் கோஆர்டினேஷன். இது ரெண்டும் தான் வந்து அடிஷனல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். ஸோ இதுல தான் வந்து என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து they will be coordinating with each other. ஓகே. ஸோ இது வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க கட்டி சக்தி? சொல்லுங்க, நான் தப்புன்னு சொல்லுவேன். அதுக்கு இல்ல, ரெஸ்பெக்டிவ் மினிஸ்ட்ரிஸ் இல்ல, தப்பு. ரோட் மினிஸ்ட்ரியா, அதுவும் தப்பு. இது வந்து எம்பவர்ட் பேனல் கமிட்டி அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்றாங்க. எம்பவர்ட் பேனல் கமிட்டிக்குள்ள யூ வில் பி ஹேவிங் செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ். எல்லா மினிஸ்ட்ரியோட செக்ரட்டரிஸும் ஒன்னா உட்காந்து ஒன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாங்க. ஸோ இது வந்து வேற லெவல். யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாங்கிறதுலாம் கொஸ்டின் வரும். ஈஸியா வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோடுன்னு போட்டுருவாங்க, இல்லைன்னா ஹோம் மினிஸ்ட்ரின்னு போட்டுருவாங்க, ஏன்னா எல்லாமே காமனா இருக்கு. ஸோ இது எம்பவர்ட் பேனல் தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் நாட் தி ரெஸ்பெக்டிவ். ஏன்னா இவங்க வந்து 14 மினிஸ்ட்ரியை கோஆர்டினேட் பண்ண போறாங்க. ஸோ இந்த எம்பவர்டு இப்போ 14 மினிஸ்ட்ரி யார் கோஆர்டினேட் பண்ணும்? 14 மினிஸ்ட்ரி யார் வேலை பார்க்குறாங்களோ அவங்க தான் கோஆர்டினேட் பண்ணுறாங்க. யார் அதோட ஹெட்? செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் தி ஹெட். ஸோ ஆல் தி செக்ரட்டரிஸ் வில் பி கோஆர்டினேட்டிங் வித் ஈச் அதர். ஸோ அதுதான் அதோட எய்ம். ஸோ தட் இஸ் கட்டி சக்தி. ஸோ பட்ஜெட்ல கட்டி சக்தியில மெயினா வந்து பட்ஜெட். ஸோ இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது கட்டி சக்தி ஸ்கீம் பத்தி. இப்போ பட்ஜெட்ல அதை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 7 engines of economic transaction for seamless multimodal connectivity and logistic efficiency in road, railways, airport, ports, mass transport. So mass transport இருக்கு, like urban mass transport, waterways and logistic infrastructure. So these are all the areas. 7 engines of Gati Shakti அப்படின்னு சொல்றாங்க. So it will be coordinating with the national infrastructure pipeline. So this is the data which I have taken from the economic survey. Per day road construction is 36.5 kilometers, which is another important data. So 2011 வந்து it was just 15 kilometers per day. Now it is 36.5 kilometers per day. So as the number of roads constructed every day வந்து it has almost doubled. So that is our infrastructure improvement. A national highway network to be expanded by 25,000 kilometers. So next 1 year la additional 25,000 kilometers we are going to add.
So that is another announcement in the budget. National Highways Network Expansion, அதுக்கு வந்து 20,000 கோடி அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. பட் இந்த 20,000 கோடி அந்த டேட்டாலாம் வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்க வேணாம், முக்கியமான விஷயத்துக்கு மட்டும் பார்க்கணும் ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ். ஸோ மல்டி மாடல் லாஜிஸ்டிக் பார்க்ஸ், அதுதான் வந்து கட்டி சக்திக்குள்ள, இட்ஸ் நாட் அண்டர் கட்டி சக்தி அண்ட் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இட். ஸோ இது எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் தி எக்கோ சிஸ்டம். மல்டி மாடல் லாஜிஸ்டிக் பார்க்ஸ் பற்றி தான் இப்போ பார்த்தோம். ஸோ they will be constructing this logistic parks where it will have multimodal transport meeting area. Number 1, அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர். செகண்ட் ஃபீச்சர் என்னதுன்னா, it will have warehouses for storage. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயின் வந்துடும், அதுல இருந்து அரிசி எடுத்து குடோன்ல வச்சிருவாங்க. ஸோ குடோன்ல அரிசி இருக்கும், அப்புறம் தான் லாரி வரும். ஸோ லாரி வர வரைக்கும் அந்த அரிசி குடோன்ல வைக்கணும்ல, அந்த பருத்தி மூட்டை குடோன்ல இருந்து அங்க வெயிட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தான் will be taking the பருத்தி மூட்டை and putting in the lorry and then lorry will take it. ஸோ அந்த மாதிரி குடோன்ஸ் இருக்கு. அதுல வேர் ஹவுசிங்ல கோல்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் கஸ்டம்ஸ் ஓட ஆஃபீஸ், கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோட ஆஃபீஸ் இருக்கு, ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்டோட ஆஃபீஸ் இருக்கும். ஏன்னா லீகல் விஷயங்கள்லாம் பாத்துக்கிறதுக்கு, இவே பில்லாம் வந்து ஈஸியா வாங்குற மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்க கியாஸ்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி லாஜிஸ்டிக் செக்டர்ஸ், அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் இருக்காங்க, லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம், விஜய் சேதுபதி, பவானி மாதிரி ஆட்கள். ஸோ அவங்கலாம் வந்து அங்க they will be having their offices there. ஸோ உடனடியாக நீங்க என்ன அவங்க இறங்கணும்னு லாரி தேவையில்ல, ஸோ அவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க, எங்க லாரி எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் they will be constructing in the multimodal logistic parks. So contracts to be awarded through PPP mode in 2022-23 for the implementation of multimodal logistic parks at 4 locations. First logistic park was started in the state, Assam, exactly. So Assamல வந்து they have started the first logistic Jogi Jokha அப்படிங்கிற அந்த ஊர்ல வந்து they have started the first multimodal logistic park. ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலி ஏப்ரல்ல தான் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. இது பட்ஜெட்ல முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க 4 லொகேஷன்ஸ். ஏப்ரலுக்குள்ள ஒரு லொகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் ஸ்கீம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரயில்வேஸ், ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட், ரயில்வேஸ் ரிலேட்டடா இருக்க ஸ்கீம். ஸோ ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட்ங்கிறது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட். ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட்னா என்னதுன்னா, இட் இஸ் லிங்க்டு வித் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட். ஸோ வி ஆர் ஆல்ரெடி சோசன் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட், அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒன் ப்ராடக்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறோம். அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். லைக் இப்போ டேக் திஸ் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து இப்போ காஞ்சிபுரம்ல டேக்கிங் ஆர் சென்னை எடுத்துக்கோங்க, சென்னை வேணாம் வேற ஏதாவது ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம். இப்போ தூத்துக்குடி எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ இப்போ தூத்துக்குடியில ஐடென்டிஃபைங் ப்ராடக்ட்னா, தூத்துக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வில் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் தட் ப்ராடக்ட், அதாவது அந்த ப்ராடக்டோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஊர்ல அந்த ப்ராடக்ட் செய்வாங்கல்ல, அது எல்லாமே வந்து அந்த கார்கோ எல்லாமே ட்ரெயின்ல ஏற்றுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிபிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வில் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் தேர். ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை. ஸோ எந்த ஊர் ஸ்டேஷன்ல எந்த மாதிரி கார்கோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சா அந்த கார்கோவை உங்களால ஏற்ற முடியுமோ அந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்டேஷன்ல கட்டி, அந்த ஸ்டேஷன் வில் பி an எக்ஸ்போர்ட் ஸ்டேஷன் ஃபார் தட் ப்ராடக்ட். ஸோ தட் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல விளையிற அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஈஸியா டர்ன் அரௌண்ட் டைமை குறைச்சி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டா நம்ம கேன் சேவ் தி லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட். ஸோ அதுதான் அதோட மெயின் எய்ம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில வந்து if your automobile is the famous thing, and சென்னையில இருந்து தான் சென்னை போர்ட் இஸ் நோன் ஃபார் ஆட்டோமொபைல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ ஆட்டோமொபைல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னா லைக் போர்ட்டை நான் சொல்றேன், சென்னை போர்ட்ல இருந்து தான் வந்து கார் எல்லாம் ஷிப்ல ஏற்றுறதுக்கான வசதி ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இங்க இருக்கிறதுனால நம்ம போர்ட்டை வந்து ஆட்டோமொபைல் எக்ஸ்போர்ட் போர்ட்டா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்தியால இருந்து யார் கார் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணனாலும் சென்னை போர்ட்டுக்கு தான் அனுப்புவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் தி ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஸோ போர்ட்ல எப்படி ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷன், ஏன்னா வந்து ஃப்ரைட் காரிடார் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட லாங் டைம் வரும். ஸோ கூட்ஸ் வண்டிக்கு தனி ட்ராக் போட போறோம். ஸோ ஓவராலா நீங்க லாங் டேர்ம்ல யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு காலகட்டத்தில் ஃப்ரைட் காரிடாரோட இன்டெகிரேட் ஆகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லாங் டைம் பிளானோட வந்து they are starting this one station one product. ஸோ ஸ்லோவா வந்து they will be identifying and they will be doing it. So 2000 kilometer of railway network to be brought under the Kavachh. So Kavachh வந்து we already saw, it is a train collision avoidance system. So train collision avoidance system na they are using RFID and satellite. So இதுதான் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரெயின் கொலிஷன். ஸோ இந்த ட்ரெயின்ல வந்து will be having an RFID and இந்த ட்ரெயின்ல will be having an RFID and all the signals will also have a RFID. ஸோ ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு சிக்னலை கடந்து போனவன இந்த ட்ரெயின் இந்த சிக்னலை கடந்துருச்சுன்னு நெட்வொர்க் தெரிஞ்சிடும். ஸோ எந்த ட்ராக்ல இருக்குங்கிறதும் தெரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த சிஸ்டமே will identify if two trains are in the same track, automatically the train will stop. ஸோ அதே மாதிரி டர்னிங்ல வரும்போது automatically the speed will drop. ஸோ அதே மாதிரி if at all a loco pilot is not stopping the train at red, most of the accidents வந்து ரெட்டை பிரீச் பண்றதுனால தான் நடக்கும் ட்ரெயின்ல. ஸோ ரெட்ல ஒரு நிறுத்தாம போயிட்டாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரெயின் will stop. ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வச்சு கொண்டு வரதான் கவச் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதோட டெக்னிக்கல் நேம் வந்து ட்ரெயின் கொலிஷன் அவாய்டன்ஸ் சிஸ்டம். அதுக்கு நாம வச்சுக்கிட்ட பேர் வந்து கவச். ஓகே,
ஸோ இட் வாஸ் லான்ச் பை இந்த செகண்டராபாத் ரீஜன், ஹைதராபாத் செகண்டராபாத் ரீஜன்ல அந்த ஒரு லைன்ல மட்டும் ரயில்வே மினிஸ்டர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ட்விட்டர்ல வீடியோலாம் போட்டாரு. இங்க ரயில்வே மினிஸ்டர், அங்க ரயில்வே போர்டு சேர்மன் 2 பேருமே ட்ரெயின்ல வருவாங்க, 2 பேர் ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கும், நின்னோடனே எல்லாம் கைத்தட்டும். ஆனா பாருங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் சூப்பரா பண்ணும். அது அந்த மீட்டரை தான் அந்த வீடியோல காட்டுவாங்க. டேர்னிங் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பீட் குறையும். வித்தவுட் அப்படியே கேமரா திருப்பாங்க, பைலட் எதுவுமே தொட மாட்டேன், நான் எதுவுமே தொடல, அதுவே. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு வீடியோ இருக்கும், யூ கேன் கோ அண்ட் see. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். 2000 கிலோமீட்டர் ஆஃப் ரயில்வே நெட்வொர்க் வந்து இந்த வருஷத்துக்கு நம்மளோட எய்ம் என்ன, எல்லா ரயில்வே நெட்வொர்க்கும் இதுக்குள்ள கொண்டு வரது. ஆல்ரெடி 2023க்குள்ள எலக்ட்ரிபிகேஷன் ஆஃப் ரயில்வே ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ல இருக்கும். நேஷனல் ரயில் பிளான் ஞாபகம் இருக்கா? எக்கனாமிக் சர்வேல டிஸ்கசிங் ரயில் பிளான். அந்த ரயில் பிளான் அது எல்லாமே நீங்க இன்டெகிரேட் பண்ணணும், எல்லாமே தனித்தனியா பார்க்காதீங்க. ஸோ எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் இட். ஸோ அந்த நேஷனல் ரயில் பிளானோட இந்த வருஷத்தோட எய்ம் இது, உங்களுக்கு புரியுதா? அந்த மாதிரி தான் வந்து பட்ஜெட் வில் பி அனௌன்சிங். ஸோ தே ஆர் யூசிங் சேட்டலைட் இயர். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். கவச்ல சேட்டலைட் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். தே ஆர் யூசிங் சேட்டலைட், RFID and they are having the local RFID and satellite ரெண்டுமே தான். நெக்ஸ்ட் 400 நியூ வந்தே பாரத் ட்ரெயின். ஸோ வந்தே பாரத் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா, இதுதான் வந்தே பாரத் ட்ரெயின். அந்த ஜப்பான்ல இருக்கிற அந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் ட்ரெயின்ஸ் மாதிரி தட் இஸ் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ். வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் உடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இட் இஸ் இன்ஜின்லெஸ் செல்ஃப் ப்ரொபல். இப்போ நம்ம இருக்கிறதுலாம் ஒரு இன்ஜின், டம்மி கார்கோஸ், டம்மி லோகோஸ் இருக்கும். டம்மி லோகோஸ், இன்ஜின் இஸ் ப்ரொபலிங். இதுல என்னதுன்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி லோகோ இஸ் இண்டிபெண்டன்ட்லி ஹேவிங் அன் இன்ஜின். ஸோ அந்த லோக்கோவே தனியா போகும். ஸோ ஒரு இன்ஜினுமே வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் தி மோட்டர்ஸ் வித் இட். ஸோ அதனால வந்து ஒரு தனி லோக்கோவை நீங்க தனியா கட்டி ஓட்டின்னு போனாலும் தனியா ஓட்டின்னு போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இன்ஜின்ல செல்ஃப் பவர்டு கார்கோ. இதனால என்ன ஆகும்னா, ஜெர்க்கெல்லாம் இருக்காது, ஈவனா வந்து ட்ரெயின் போகும், ஈவனா பிரேக்கிங் நடக்கும். ஸோ அதனால அந்த ஜெர்க்ல இப்போ நீங்க ட்ரெயின் கிளம்புறப்போ இப்படி ஒன்று வரும்ல, அந்த ஹூக் வந்து இப்படி மூவ் ஆகிறதுனால அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும். நீங்க ட்ரெயின்ல இருக்கிற ஃபீலிங்கே இருக்காது, இந்த மாதிரி செல்ஃப் ப்ரொபல்டா இருக்கிறதுனால. அகைன் யூ கேன் அச்சீவ் தி ஃபாஸ்ட். ஜாயிண்ட் இருக்கும்போது இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்க ட்ரெயினோட டிபெண்டன்சில தான் எல்லா கார்கும் இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுது, மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது பிளே ஆகுது. ஃப்ரண்ட்ல பிரேக் அடிச்ச உடனே இதெல்லாம் வந்து இப்படி முட்டுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகுது. இமீடியட்டா பிரேக்கிங் பண்ண முடியாது, அதே மாதிரி ஸ்பீடும் போக முடியாது. ஸோ இதுல எப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எல்லாமே ஈக்குவலா வந்து யூ கேன் மெயின்டைன் ஹை ஸ்பீட்ஸ் வித்வுட் எனி ரிஸ்க். ஸோ இன்ஜின்ல செல்ஃப் ப்ரொபல்டு ட்ரெயின், ஆல் ஏர் கண்டிஷன், ஆல் தி சேர்ஸ் வில் பி ஆல் ஏர் கண்டிஷன். ஸ்டோன் இதுதான், இது படிச்சுட்டு தான் ஓகே நம்ம இந்தியால தான் இருக்கோம், ஏன்னா ஜப்பானுக்கு அது தேவைப்பட்டிருக்காது. ஸ்டோன் பெல்டிங் ப்ரொடெக்ஷன் ஆன் விண்டோஸ். நிறைய பேர் போராட்டம் பண்றேன்னு ட்ரெயின் மேல கல்லு போடுவாங்க, பாத்துருக்கீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி போராட்டம் பண்றவங்களாம் வந்து அந்த மாதிரி போராட்டம் இந்தியால பண்ணுவாங்கிறதுனால they are having this stone protection, stone belting protection system, CCTV surveillance throughout the train. That is a very good thing. So Vande Bharat versus Shatabdi கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. Vande Bharat can go up to 160 km/h. இந்தியால இன்னும் 160 நம்ம ரீச் பண்ணல, பட் 160 வரைக்கும் போகிற அளவு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. 160 போனோம்னா ட்ராக் வந்து ஈவனா இருக்கணும், அதே மாதிரி பெண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும். பட் இந்தியால வந்து நம்ம கிட்ட என்னதுன்னா, நம்ம ட்ராக் லே பண்ணும்போது ஸ்பீடை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு போடல, அதனால நிறைய பெண்ட் வச்சு போட்டுட்டோம். ஸோ அதனால வந்து நம்மளால இமீடியட்டா 160 போக முடியாது. ஸோ அதனால தான் ஃப்ரைட் காரிடார் போடும்போது ஃப்ரைட் காரிடார் 160 போகலாம், ஏன்னா ஹியூமன்ஸ் இருக்கிற அந்த பேசஞ்சர்ஸ் இருக்கிறது 160 போனா ஒரு ரிஸ்க் இருக்கும். பட் ஃப்ரைட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடா கூட போகலாம். ஸோ அதனால வந்து ஃப்ரைட் காரிடார்ல வந்து they are planning to have without any bends. Okay. So 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics to be developed in the next 3 years. So இந்த வருஷம் வந்து 4, ஆனா அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள 100 ரெடி பண்ண போறாங்க இந்தியா ஃபுல்லா அந்த கட்டி சக்தி டெர்மினல். நெக்ஸ்ட் வந்து பர்வத்மலா. அது பர்வத்மலான்னு சொல்லணுமா பர்வத்மாலான்னு சொல்லணுமான்னு தெரியல, எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா இங்க வந்து அவங்க மலையை தான், பர்வத்னாலும் மலை தான், மலானாலும் மலை தான். ஸோ இங்க எந்த ரெண்டுமே மலை அப்படின்னு தான் இருக்கு, மருத மலைங்கிற மாதிரி. ஸோ பர்வத்மாலா ஸ்கீம்ல வந்து they are going to increase the transport connectivity to the hilly regions. ஸோ ஹில்லி ரீஜன்ஸ்ல வந்து நமக்கு வந்து இப்போ என்ன ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்னா, ரோடு டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா என்டையர் மவுண்டன்லயுமே வந்து நீங்க சர்க்கிள் பண்ணிட்டு தான் வந்து போகணும். அப்படி அதே மாதிரி ரயிலும் போட முடியாது, ஏன்னா ரயில் வந்து போடுறது இட்ஸ் வெரி டீடியஸ் ஜாப். ஸோ ரயிலும் போட முடியாது, ரோடும் போட முடியாது. ஃபிளைட்டாவது லேண்ட் பண்ண முடியுமா, அது முடியாது. ஸோ ஏர் ஸ்டிப்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் மலைகளுக்குள்ள போறது. ஸோ ஒன் பெஸ்ட் வே என்னதுன்னா ரோப் கார் தான். ஸோ அந்த மாதிரி மலை பிரதேசங்கள்ல எங்கெங்கெல்லாம் ரோப் கார் போட முடியுமோ அங்கெல்லாம் போடலாம். இப்போ முந்தானது கூட ஷோலிங்கர்ல ஓபன் பண்ணாங்க பாத்தீங்களா, இன் ஷோலிங்கர் டெம்பிள் கீழே இருந்து லட்சுமி நரசிம்மர் டெம்பிளுக்கு வந்து they have brought in a
ரோப் கார் சர்வீஸ் முந்தா 2-3 days பேக் தான் வந்து இனாகிரேட்டட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரோப் வேஸ் மூலமா யூ கேன் சேவ் தி டைம். ஆல்ரெடி பழனியில இருக்கு, பழனியில வந்து ரின்ஸ் இருக்கும். ஸோ பழனியில ரின்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த பர்வத்மலா இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ரோப் வேஸ். ரோப் வேஸ் என்னன்னா இந்த ரோப் கார் மாதிரி வந்து மேலே போறது. ஸோ இந்த ரோப் கார் மூலமா கீழே இருந்து மேலே போறதுனால யூ கேன் சேவ் அ லாட் ஆஃப் டைம். ரோடு போட முடியலனாலும் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் வில் பி அவைலபிள். ஸோ இது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல, பொதுவாக நம்ம இந்த டூரிசம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் பார்த்துருக்கோம். இது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல they are going to bring it. அதான் பர்வத்மலாவோட எய்ம். நாட் ஃபார் டூரிசம் இஸ் செகண்டரி தான், பிரைமரி இஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ நேஷனல் ரோட்வே டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பர்வத்மலா இஸ் டேக்கன் அப் இன் தி பிபிபி மோட். ஸோ பிபிபி மோட் ஏன்னா நிறைய இடத்துல ஆபரேஷன்ஸ் வந்து பிரைவேட் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போட்டு ஆபரேஷன்ஸை பிரைவேட் கிட்ட கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்காங்க. அண்ட் இந்த வருஷம் வந்து 8 ரோப்வேஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் 60 km லென்த் வந்து they are planned, especially they are planning in the hilly regions like Uttarakhand, Himachal Pradesh, Manipur, Jammu and Kashmir and northeastern states. So it is going to be implemented throughout the India அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். உங்களுக்கு புரியுதா? இங்க தான் ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க. ஸோ இந்த ஹில்லி ரீஜன் தான். ஸோ இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்னு வரும். உங்களுக்கு புரியுதா? நம்ம ஹில்லுங்கிறதுனால வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் போட்டுருவோம். இப்போதான் ஷோலிங்கர்ல வேற ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல வந்துருச்சு. ஸோ அதனால வந்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுங்க. ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி இன் தி ஹிமாலயன் ரீஜன்ல தான் இப்போதைக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸ்லோலி தே வில் பி பிரிங்கிங் இன் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ரீஜன்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரோப்வேஸ். ஆக்சுவலி தேர் வாஸ் அ ரோப்வே ஆக்சிடென்ட் 3 days பேக், பாத்தீங்களா? 4 days பேக் பாட்னால வந்து அன்பார்ச்சுனேட்லி தேர் வாஸ் அன் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன் வாஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஸ்கீம் வில் பி டேக்கன் அப் இன் தி பிபிபி மோட் விச் வில் பி ப்ரிஃபர்டு. இதோட மெயின் எய்ம்ஸ் என்னதுன்னா, ஸோ இந்த ஸ்கீமோட எய்ம்ஸ் பார்ப்போம். இதோட ஏன் கொண்டு வராங்கன்னா எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பொல்யூட் இட், இட்ஸ் கோயிங் டு பி எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி. ஏன்னா மோட்டர் ஆப்ரேட்டட் தான். ஸோ எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும்போது எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிறதுனால. ஸோ இது வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் தானே கிட்டத்தட்ட, ஏன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி தான் ஆப்ரேட் ஆக போகுது. ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பொல்யூட் தி என்வாரன்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி. ஸோ 3S டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க. த வேர்ட் 3S டெக்னாலஜி இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட் அப்படின்னு கேட்கலாம். 3S டெக்னாலஜினா அந்த எஸ்ங்கிறது வந்து சம் யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ்ல இருந்து வருது, பிரெஞ்சோ எதுல இருந்தோ தான் அந்த எஸ் வருது. ஸோ அந்த 3 எஸ்எஸ்எஸ்ன்னு வருதுல, அது 3மே பிரெஞ்சு லாங்குவேஜ்ல இருக்கும். ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை. 3Sங்கிறத ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க. 3Sனா ஒன்றும் இல்லை, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ கேபிள் கார் சிஸ்டம் விச் கேன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆல்மோஸ்ட் 6,000 to 8,000 பீப்புள் பெர் ஹவர். நிறைய பேரை குவிக்கா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு தேவைப்படுறது. ஸோ அதுக்கு வந்து 3 கார் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இமேஜ்ல வந்து ஒன்னே தான் இருப்பாருங்க, இங்க வந்து 3 இருக்கும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் 3 cables. இதுதான் 3S டெக்னாலஜி. இந்த 3S டெக்னாலஜி மூலமா தான் they are going to develop it. So it will be protective. So connectivity and convenience of the commuters besides promoting the tourism. So besides promoting the tourism தான். So tourism is the secondary objective. So இதுல வந்து இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம ஞாபகம் வராது, எக்கலாஜிக்கலி சஸ்டைனபிள் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து கன்ஜஸ்டட் அர்பன் ஏரியாஸ். ஸோ ஹில்லி ரீஜன்ல இருக்கிற கன்ஜஸ்டட் அர்பன் ஏரியாஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இது கொண்டு வர முடியும். அர்பன் ஏரியாஸ்னா கூட பண்ணலாம், நமக்கு வந்து ஹை ரைஸ் பில்டிங் இல்லாத ஏரியால கூட இது கொண்டு வரலாம். ஸோ மேஜர் சிட்டிஸ்ல கூட we can bring in. ஆரம்பத்தில் நீங்க ஹில்லி ரீஜன்ஸ்ல கொண்டு வந்தாலும் over the period of time you can implement it in the major cities. So 8 ரோப்வே ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருது. அண்ட் இந்த என்ன மினிஸ்ட்ரினா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப், நான் போட்டேன் குவிஸ் கேட்கல, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் வந்து they are implementing it. ஓகே, ஸோ இந்த விஷயத்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ கட்டி சக்தி முடிச்சாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் பில்லர். கட்டி சக்திக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு, பட் இந்த பட்ஜெட்ல இதான் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து we are going to the inclusive development, செகண்ட் பில்லர். ஸோ செகண்ட் பில்லர் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ இதெல்லாம் ஃபேக்ட் தான், நம்ம பிக்கா போயிடலாம். 2.37 lakh crore direct payment to 1.63 crore farmers for the procurement of wheat and paddy. ஸோ MSPல 2.37 lakh crore வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. And they are bringing in a new scheme. இதை நம்ம ஆல்ரெடி எக்கனாமிக்ஸ்ல வெளியே பார்த்தோம். கெமிக்கல் ஃப்ரீ நேச்சுரல் ஃபார்மிங் டு பி ப்ரொமோட்டட் இன் தி கண்ட்ரி அண்ட் 5 kilometer வைடு காரிடார் அலாங் தி கங்கா. ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் எங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்கன்னா, கங்காவை சுத்தி கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஆக்குறாங்க. ஏன்னா இட் வில் ரெடியூஸ் தி எஃப்ளூயன்ஸ் விச் இஸ் என்டரிங் தி கங்கா ரிவர். ஸோ கங்காவை சுத்தி இருக்கிற ஸ்ட்ரெச் ஃபுல்லாவே நம்ம கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஃபார்மிங் ஆக்கிட்டோம்னா, பெஸ்டிசைட்ஸ் விச் ஆர் பீங் வாஷ்ட் அவே பை தி ரெயின் will not be going and mixing in Ganga and polluting it. ஏன்னா pesticides is having nitrogen. This nitrogen will lead to eutrophication. Eutrophication na oxygen demand குறைக்கும், algal bloom வரும், and species will die. So pollution வந்து குறைக்கிறதுக்கு it's very important. அதனால தான் they are focused starting with Ganga. ஏன்னா Ganga already we are having the aim to clean it. So 5 kilometers along the Ganga. பாரதிய பிரகிருதி கிருஷி படாத்தி ப்ரோக்ராம் மனப்பாடம் ஆயிடுச்சா? எனக்கு இன்னும் ஆகல, நானும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஆயிடும் இன்னும் 10 நாள்ல. ஸோ கிருஷி பிரகிருதி கிருஷி படாத்தி,
பிரகிருதி கிருஷி படாதி ப்ரோக்ராம். ஸோ இதுதான் வந்து ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங். ஸோ அப்படி சொன்னா ஈஸியா புரியுது. பட் பிரகிருதி படாதி வந்து ஹிந்தியாவது கொண்டு வரலாம், ஹிந்தியை தானே கொண்டு வரணும்னு சொல்றாங்க, ஹிந்தியை கொண்டு வர மாட்டாங்க, சான்ஸ்கிரிட் தான் கொண்டு வராங்க. This is not Hindi, it is Sanskrit. So the scheme promotes on-farm biomass recycling with major stress on biomass mulching. So use the resources within the farm for agriculture. That is zero budget natural farming. நிறைய வாட்டி பேசியாச்சு. So what is zero budget natural farming? On-farm biomass வந்து mulching பண்ணி improve the soil fertility. Use the on-farm cow dung and urine formulations as the pesticides and as the fertilizers. அதே மாதிரி வந்து soil aeration அப்பப்போ வந்து you have to இந்த plow இது பண்ணி விடணும், so that air will enter into it. Plowing அப்போ வந்து you will be mixing up the soil. So 12,200 per hectare will be given for 3 years for each clusters. So farmers எல்லாம் வந்து கிளஸ்டரா ஃபார்ம் பண்ண சொல்றாங்க. ஏன்னா இது வந்து நமக்கு இருக்கிற 5 hectares 0.5 hectares தான் per capita land holding. 0.5 hectares per capita land holding வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணா already poor farmer will become further poor because of loss of productivity. So கண்டிப்பா zero budget natural farming or organic farming will not be productive. So chemical farming தான் ப்ரொடக்டிவா இருக்கும். ஸோ அதனால ஃபார்மர்ஸ்க்கு இன்கம் லாஸ் ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால என்ன பண்றாங்க, தனியா பண்ணாதீங்க யாருமே, கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணுங்க. கோஆபரேட்டிவ் ஃபார்மிங் டைரக்டா கொண்டு வர முடியல. ஸோ 4-5 ஃபார்மர் ஒன்னு சேர்ந்து உங்க லேண்டை ஒன்னு சேர்த்து லார்ஜ் ஸ்கேல பண்ணுங்க, அப்பதான் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வரும். அப்படிங்கிறதுனால கிளஸ்டரை ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஸோ பரம்பரகிராத் கிருஷி விகாஸ் யோஜனா கொண்டு வரும்போதும் இதுதான் பண்ணாங்க ஃபார் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங், பரம்பரகிராத் கிருஷி விகாஸ் யோஜனா. ஸோ படாத்தி கொண்டு வரும்போதும் வந்து அதே தான் பண்றாங்க, பிரகிருதி படாத்தி. ஸோ NABARD to facilitate. ஸோ இது வந்து this is with respect to chemical free farming. Note down this name. நெக்ஸ்ட் வந்து NABARD வந்து என்ன கொண்டு வராங்க, NABARD is going to create a fund with blended capital to finance startups for agriculture and rural enterprise. So what is this blended capital? இது வந்து அடுத்த keyword which is in the news. Blended capital அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நார்மலா capital you will be getting in the capital market from the banks or stock exchange. You can get capital in the form of equity or in the debt. கரெக்டா? ஸோ ஈக்விட்டியில டெட்ல வாங்குறீங்க. ஸோ பிளண்டட் கேபிட்டல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, எய்தர் வந்து கவர்மெண்ட் வில் டூ தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிவ் தி கேபிட்டல் ஆர் பிரைவேட் வில் கிவ் தி கேபிட்டல். ஸோ பிளண்டட் கேபிட்டல்ல வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் கேபிட்டல் ஃப்ரம் ஆல் தி ரிசோர்சஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும், பிரைவேட்டும் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும், அதாவது பிரைவேட் இன்வெஸ்டர்ஸ், சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆல்சோ வில் கான்ட்ரிபியூட் டுவர்ட்ஸ் இட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து வாங்காம எல்லா சோர்ஸ்ல இருந்து பணத்தை வாங்கி அதை ஒரு காமன் ஃபண்டா கிரியேட் பண்ணி அது மூலமா யூ வில் பி ஃபண்டிங் தி அக்ரிகல்ச்சரல் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். அக்ரிகல்ச்சர் இது வந்து இட் இஸ் நாட் அண்டர் பிரகதி. நம்ம அடுத்த பாயிண்ட் ஓகே, இதோட அடுத்த பாயிண்ட் இட்ஸ் நாட் அண்டர் திஸ் ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீம் வேற, இது வேற. They are going to create NABARD is going to create a fund with blended capital. They will be getting money from all the sources. So impact investors அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ இம்பாக்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் பத்தி நான் நாளைக்கு நடத்துறேன். ஸோ இந்த இம்பாக்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட எய்ம் என்னதுன்னா, they will be implementing these investors will put money where only the social development is happening. ஸோ அந்த மாதிரி இம்பாக்ட் இன்வெஸ்டர்ஸோட ஃபண்டு சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல இருந்து வர ஃபண்டு. ஸோ இதெல்லாமே வில் டிஸ்கஸ் இன் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ இது இந்த மாதிரி ஃபண்ட் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு காமன் ஃபண்டா இருக்கும். நாட் ஓன்லி கவர்மெண்ட் ஃபண்ட், இட் வில் பி a blended fund அப்படின்னு சொல்றதா blended capital. ஸோ இந்த blended capital இன்னொரு ரிஸ்க் என்னதுன்னா, லைக் சம்திங் சிமிலர் டு PPP தான். ஸோ பட் இங்க வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபண்டிங் மெக்கானிசம். ஸோ அது வந்து ஃபார் ப்ராஃபிட்டாகவும் இருக்கலாம், நான் ப்ராஃபிட்டாகவும் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் blended capital மாடல். அதுல வந்து they are going to create a fund அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் அதோட நேம்லாம் சொல்லல, we have to wait for the name. ஸோ அது ஏதாவது ஒரு படாதி, உத்போஜன், சர்மா அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம் இஸ் கிசான் ட்ரோன்ஸ். ஸோ கிசான் ட்ரோன்ஸ் வந்து they have added for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஃபார்ம் மெக்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு மைண்ட்ல ட்ரோன்ஸே வராது. கரெக்டா? டிராக்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வரும், ஹார்வெஸ்டர், ஸ்பெஷல்ஸ் தான் வரும். So drones are recognized as farm machinery. Farm machinery அப்படிங்கிற டெஃபினிஷனுக்குள்ள drones ஆட் பண்ணிருக்காங்க. Which of the following are farm machinery அப்படின்னு கேட்டா அதுல drones இருக்கு இப்போ. So அப்படி ஆட் பண்ணி there is a sub component for farm machinery. Okay, I will see that. நம்ம கிருஷி விகாஸ் யோஜனாக்குள்ள there is a sub component for farm mechanization. அந்த farm mechanization loans இனிமேல் drones வாங்குறதுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ கிசான் ட்ரோன் ஸ்கீம்ல ஃபார்மர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி அந்த சப் காம்பனன்ட் ஆஃப் மெக்கனைசேஷன் மூலமா ஃபார்மர்ஸ்க்கு ட்ரோன்ஸ் வாங்குறதுக்கு லோன்ஸ் தர போறாங்க. ஆர் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து கஸ்டம் ஹைரிங் சென்டர்ஸ் மூலமாவும் ட்ரோன்ஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஃபார்ம் மெக்கனைசேஷனால எதை டேரக்டா நீயே வாங்கிக்கலாம், அப்படின்னா கஸ்டம் ஹைரிங் சென்டர்ல வாங்கிக்கலாம், வாங்கிட்டு நீங்க ஹைரிங் எடுத்துக்கலாம். ஸோ யார் கஸ்டம் ஹைரிங் சென்டர் ஆரம்பிக்கலாம்னா FPOs ஆரம்பிக்கலாம். FPOs ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் 10,000 FPO ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு.
ஸோ அது எல்லாமே ஒன்று சேர்க்குறாங்க. எது எதுக்கு கிராப் அசஸ்மெண்ட். ஸோ இந்த கிராப் அசஸ்மெண்ட்ங்கிற காம்பனன்ட் வந்து கவர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஃபசல் பீமா யோஜனால அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன்ல ஃபசல் பீமா யோஜனால ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்திருக்கா இல்லையா, லாஸ் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு அசஸ் பண்ணோம்ல, அதுக்கு ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ண போறாங்க. நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். சொமிதால ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம், ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ண போறாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க தான் வந்து ஃபார்முக்குள்ள வருது, ஸ்ப்ரேயிங் ஆஃப் இன்செக்டிசைட்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ பெஸ்டிசைட் போடுறதுங்கிறது இட்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் ஜாப். ஸோ அது வந்து இஃப் யூ ஆர் பிரிங்கிங் இட் த்ரூ ட்ரோன்ஸ்னா இட் வில் சேவ் தி ஹியூமன் லைஃப். ஸோ தட் இஸ் another இம்பார்ட்டன்ட் ஆட்டோமேஷன்ல ஒரு சோஷியல் பெனிஃபிட் இருக்கிற ஒரு ஆட்டோமேஷன். ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் நேம் ஆஃப் கிசான் ட்ரோன். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரோனே போயிட்டு பெஸ்டிசைட் போட்டு வந்துடும். இல்ல இன்னொன்னு என்னதுன்னா, ட்ரோன் வந்து கரெக்டா போடும். மனுஷங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஐயோ நிறைய போட்டா நிறைய வரும் அப்படின்ட்டு நிறைய போடுவாங்க. ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க, நிறைய ஏரியால பக்கத்து அவன் லேண்ட்ல எவ்வளவு போட்டான், 10 மூட்டையா, அவனே 10 மூட்டை போடுறான். நம்ம சும்மா இருக்குமா, நீ 12 மூட்டையா போடுறான் அப்படின்னு. ஃபார்முக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதாங்க போடணும் அப்படிங்கிறது இருக்காது. ஸோ காம்படிட்டிவ்னஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய போட்டா நிறைய வருங்கிற அந்த பிலீஃப் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. இல்லாம லைக் நம்ம பைக் ஓட்டுறவங்களுக்குலாம் இருக்குல்ல, ஹை பீம்ல வச்சுட்டு போனா ஆக்சிடென்ட் ஆகாது அப்படின்னு. நீ ஹை பீம் வச்சுட்டு போறதுனால ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. ஸோ நிறைய லைட் போட்டா ரோட்ல இவங்களுக்கு சேஃபா இருக்கணும். நீங்க நிறைய ரோட் போறதுனால எதிரில் வரவங்களுக்கு உங்க வண்டி கண்ணு குத்தி உங்களை வந்து மோதிடுவாரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிலீஃப். ஸோ அதனால வந்துட்டு யூ கேன் ப்ரோக்ராம் இட் ஹவு மச் யூ ஹேவ் டு புட். நீ இவ்வளவுதான் போடணும்னா அது கரெக்டா போட்டு. அது வந்து இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எல்லாம் பண்ணாது. பட் ப்ரோக்ராமிங்ல உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து 100 கிசான் ட்ரோன்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணாரு. ஒரு அப்படியே ஒரு அந்த போட்டோவே பயங்கரமா இருந்தது. என்ன மாதிரினா, அந்த கார்பரேட் வில்லன்ஸ் எல்லாம் வந்து போன் பண்ணாரு, உன்னோட ஒரு அசைவையும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த ஹீரோஸ் எல்லாம் வந்து சீக்ரெட் ஏஜென்டா இருந்தாங்கன்னா அவங்க பெரிய ஸ்கிரீன்ல பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி வீடியோவே நல்லா இருந்தது. அது ஸ்கிரீன்ஷாட் தான், வீடியோல அப்படியே சூப்பரா இருக்கும். அப்படியே நல்ல என்ன அது படத்துல ஹீரோவா நடிக்கலாம் போல இருக்குங்கிற மாதிரி அவ்வளவு ஸ்கிரீன்ஸ்ல வந்து ஒன்னா லான்ச் பண்ணுது. ஸோ கிசான் ட்ரோன்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து 100 கிசான் ட்ரோன்ஸ் வேர் லான்ச். அதே மாதிரி வந்து ட்ரோன் கிசான் யாத்ரா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ட்ரோன்ஸை யூஸ் பண்ணலாங்கிற அவேர்னஸ் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு கிரியேட் பண்றது தான் இந்த யாத்ரா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. டு ப்ரொமோட் கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஃபார்மிங். ஸோ கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஃபார்மிங்கை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடியே கவர்மெண்ட் வந்து ட்ரோன் சக்தி அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க. டிசம்பர்லேயே இதை கொண்டு வந்தாங்க, ட்ரோன் சக்தி அப்படின்னு. ட்ரோன் சக்தி அப்படின்னா என்னதுன்னா, கவர்மெண்ட் டிசைடட் டு பேன் தி இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ். இது வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் ஆர் பேன்ட் இன் இந்தியா. யூ கேனாட் இம்போர்ட் ட்ரோன்ஸ் இன் இந்தியா. ஏன் இண்டிஜினஸ் மேனுஃபேக்சரிங். நம்ம PLI ஸ்கீம்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ ட்ரோனோட இம்போர்ட்டை பேன் பண்ணிட்டா லோக்கல்ல டிமாண்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த டிமாண்டை கேட்டர் பண்ணணும்னா நீங்க இண்டிஜினஸ் தான் வாங்கி ஆகணும். ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வில் பி பையிங் த இண்டிஜினஸ் குட்ஸ், இண்டிஜினஸ் மேனுஃபேக்சரிங் வளரும், நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் க்ரோ ஆகும். அப்படிங்கிறதுனால தான் ட்ரோனோட இம்போர்ட்டை பேன் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் எக்ஸம்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். யூ கேன் இம்போர்ட் இட் ஃபார் ரிசர்ச் பர்பசஸ் அண்ட் ஃபார் டிஃபென்ஸ் பர்பசஸ். ஏன்னா US கிட்ட இருந்து இப்பதான் வாங்கியிருக்கும், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அப்புறம் போச்சுக்கும். ஸோ அதனால ஏன்னா US ரொம்ப நாள் போன டீலே வந்து மிலிட்ரி ட்ரோன்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்றது தான். ஸோ டிஃபென்ஸ் பர்பசஸ்க்கும் ரிசர்ச் பர்பசஸ்க்கும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், நாட் ஃபார் கமர்ஷியல் யூஸ் அப்படிங்கிறது பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு என்கரேஜ் தி லோக்கல் ட்ரோன் மேனுஃபேக்சரிங். அதான் ட்ரோன் சக்தி ஸ்கீம். ஸோ இட் வில் பி அலைனிங் வித் தி ட்ரோன் சக்தி ஸ்கீம். ஸோ அதே மாதிரி ட்ரோன் சக்தி ஸ்கீமோட இன்னொரு காம்பனன்ட் என்னன்னா, ட்ரோன்ஸ் ஆஸ் சர்வீஸ், டிராஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க. ஸோ டிராஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா, நீங்க இப்போ லாரி அஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னா என்ன, ஒரு லாரி உரிமையாளர் என்ன பண்ணாரு, 4 லாரி வச்சிருப்பாரு. ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு ஏதாவது கூட்ஸ் எடுத்துட்டு போனோம்னா இவர்கிட்ட கேட்பாரு, எனக்கு ஒரு லாரி அனுப்புப்பாரு. ஒரு லாரி அனுப்புவாரு, லாரியை யூஸ் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் முடிச்சுட்டு ஒரு காசு வாங்கிட்டு வந்துடுறாருல, அதே ட்ரோன்ஸ் வச்சு பண்றது தான் ட்ரோன்ஸ் ஆஸ் சர்வீஸ், டிராஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு. ஸோ ட்ரோன்ஸ் ஆஸ் சர்வீஸ்ல ஒரு பிசினஸ் பர்சன் அவர் வந்து ட்ரோன்ஸ் வச்சு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அது ஒரு ஃபார்மர் வாங்கி பெஸ்டிசைட் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல வந்து ஹரி வந்து சினிமா ஷூட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து நீங்க வந்து மேரேஜ் போட்டோகிராஃபி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திருமண மண்டபங்கள்ல மாப்பிள்ளையும் பொண்ணையும் சுத்தி எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூ கேன் யூஸ் ட்ரோன்ஸ் ஃபார் எனி பர்பஸ். கிராப் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட். பட் அவர் வந்து 10 ட்ரோன் வாங்கி வச்சு வாடகைக்கு வருவார். ஸோ அதுதான் ட்ரோன்ஸ் ஆஸ் சர்வீஸ். அந்த மாதிரி ட்ரோன்ஸ் ஆஸ் சர்வீஸ் ஆஸ் அ பிசினஸ் வந்து பூஸ்ட் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் ஹஸ் லான்ச் திஸ் ட்ரோன் சக்தி ஸ்கீம். ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட்டை பேன் பண்றாங்க, அப்புறம் ட்ரோன்ஸ் ஆஸ் சர்வீஸ் பூஸ்ட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி தமிழ்நாடு ஹஸ் லான்ச் தமிழ்நாடு ட்ரோன்ஸ் பாலிசி. ஸோ அடுத்த எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க அதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. தமிழ்நாடு ட்ரோன்ஸ் பாலிசின்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீட் தட். Next, in January 2022, submission of agricultural mechanization, it was drones was added as part of it. Submission on agricultural mechanization வந்து எதோட சப்மிஷன்னா, கிருஷி விகாஸ் யோஜனாவுடைய சப்மிஷன். ஸோ அது கீழே drones is also an agricultural machinery now. So Kisan drone will be having a tank filled with insecticide of 5 to 10 kg வரைக்கும் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதா கிசான் ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாங்க.
So prelims point of view we can see. So it will spray the same amount of drones, save time, will require less effort, spraying will be done uniformly. That's advantage. Carry vegetables, இது ரொம்ப முக்கியமான காம்பனன்ட். டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் வந்து அடுத்து யோசிக்கிறாங்க. இப்போ அமேசான் பிளான் பண்ணாங்கல்ல ட்ரோன்ஸ் மூலமா டெலிவரி. ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஏபிஎம்சி கொண்டு போறதுக்கும் நீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப லார்ஜ் ஆம்பிஷன்ஸ் தான். பட் இருந்தாலும் they will also use to carry vegetables, fish, fruit, etc. to the market. ஃபார்ம்ல இருந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போறதுக்கும் ஃபியூச்சர்ல கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எய்ம் இருக்கு. ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காம்பனன்ட் வந்து இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இட். And it can be supplied directly to the market with less damage. அதே மாதிரி கிசான் ட்ரோன் சுவைதா அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு. சுவைதானா என்ன? ஒரு இதுதான் என்கொயரி சென்டர். நீங்க வந்து என்கொயரி பண்ணுவீங்களே, எங்க போனாலும் ஒரு இடத்துல என்கொயரி போவீங்களே, டெஸ்க் ஹெல்ப் டெஸ்க் மாதிரி இருப்பாங்கல்ல, அதுக்கு தான் இங்கிலீஷ்ல வந்து ஹிந்தியில வந்து சுவைதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கிசான் ட்ரோன் சுவைதா அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு ஆப் எல்லாம் கொண்டு வராங்க. எங்கெங்கெல்லாம் ஃபார்ம் மெக்கனைசேஷன் கொண்டு ஏன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் டெஸ்க் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுறது. ஆப்பும் இருக்கு, ரியல் லைஃப்லயும் சுவைதா கொண்டு வராங்க. இதெல்லாம் எங்கே கொண்டு வருவாங்க? ரூரல்ல இருக்கிற அந்த கிசான் இந்த சென்டர்ஸ், கிருஷி விக்யான் கேந்திரா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, கிருஷி விக்யான் கேந்திராஸ்ல இதை வந்து ஆட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த கிருஷி விக்யான் கேந்திரால ஆல்ரெடி ஃபார்மர்ஸ் போயிட்டு டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் ஹெல்ப் வாங்கலாம். நீங்க இப்போ ட்ரோன்ஸ் ரிலேட்டடும் கேட்டுக்கலாம். ஸோ அதான் வந்து இந்த சுவைதா. ஓகே, ஸோ அடுத்து வந்து முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் கென் பேட்வா ப்ராஜெக்ட். கவர்மெண்டோடைய ஒரு லாங் டேர்ம் எய்ம் ஆஃப் ரிவர் லிங்கிங். இந்தியாவில் ரிவர் லிங்கிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எய்ம்ல தான் வந்து வி brought this நேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான். நேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான்ல எத்தனை ரிவர் லிங்கிங் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு? நேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான்ல எத்தனை காம்பனன்ட் இருக்கு? எத்தனை ரிவர் லிங்கிங் பிளான் பண்ணிருக்காங்க? 30 ரிவர் லிங்கிங். ஸோ they are divided into two, ஹிமாலயன் காம்பனன்ட் அண்ட் பெனின்சுலர் காம்பனன்ட். ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ்ல அதாவது கங்கா, பிரம்மபுத்திரா அண்ட் இண்டஸ் இன்டகிரேட் பண்றது ஹிமாலயன் காம்பனன்ட். ஆல் தி பெனின்சுலர் ரிவர்ஸ் இன்டகிரேட் பண்றது பெனின்சுலர் காம்பனன்ட். ஹிமாலயன் காம்பனன்ட்ல 14 லிங்க் இருக்கு, பெனின்சுலர் காம்பனன்ட்ல 16 லிங்க்ஸ் இருக்கு. ஸோ டோட்டலா 30 லிங்க்ஸ் வரும். ஸோ இதுதான் அந்த காம்பனன்ட். இதுல வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து இங்க கிருஷ்ணா கோதாவரி வந்து ஆல்ரெடி ஆந்திரா வந்து பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன்ட்ராஸ்டேட் ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு ஒன்று. அதோட அடுத்த காம்பனன்ட் தான் வந்து இன்டர்ஸ்டேட் கென் பேட்வா 24 இருக்குல்ல, இந்த 24ங்கிற காம்பனன்ட் தான் பண்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி நேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான். ஸோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரிவரையும் ஒன்று சேர்த்து அதை அப்படியே இந்திரா காந்தி கேனால் மாதிரி கொண்டு வந்து சபர்மதியோட லிங்க் பண்றாங்க. ஸோ கங்கா யமுனா லிங்க் டு சபர்மதி, இது வந்து ஒரு மெயின் காம்பனன்ட். இந்த மாதிரி தான் நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். இங்க பாருங்க எல்லா இடத்துலயும் அப்படியே ஒரு ரூல்டு நோட் புக் மாதிரி கோடு போட்டு வச்சிருக்காங்க. இஷ்டத்துக்கு போட வேண்டியது, ரேட் கிளிப்னு நினைப்பு எல்லாருக்கும். ஸோ இப்படிலாம் போடக்கூடாதியாங்கிற மாதிரி. அந்த காலத்துல ஒரு காலத்துல வி தாட் தட் டேம்ஸ் ஆர் குட், டேம்ஸ் ஆர் தி ஃபியூச்சர் அப்படின்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் ஆஃப்டர் 50 இயர்ஸ் தான் நமக்கு தெரிஞ்சது. ஒரு காலத்துல ப்ரோபோசிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா வந்து நல்லதுன்னு நினைச்சிட்டு தான் எல்லாருக்கும் கொடுத்தோம். இப்பதான் சீமக்கர்வேல வந்து வேணான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ ரிவர் லிங்கிங் இஸ் ஆல்சோ சேம். இட் இஸ் நாட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி, இட் வில் டேமேஜ் எக்கோசிஸ்டம் சிவியர்லி. அதனால வந்து ரிவர் இன்டர்லிங்கிங் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல்ல மட்டும் தான் பண்ணணும். இந்த நேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் ஸ்கேல்ல பண்ணா இட் இஸ் ஹைலி டேமேஜிங் டு தி எக்கோசிஸ்டம். ஸோ சின்ன லெவல்ல குட்டி குட்டியா பண்ணலாம், பட் நாட் அட் தி ஸ்கேல் ஆஃப் லிங்கிங் கங்கா அண்ட் யமுனா டு சபர்மதி. தட் இஸ் அட்ராசிட்டி. ஓகே, அதனாலதான் 70 இயர்ஸா பண்ணல பாருங்க. ஏன் பண்ணலன்னா யாருமே பண்ண விட மாட்டாங்க, ஏன்னா அது பண்ணக்கூடாது, அதனாலதான் பண்ணல. ஸோ இட் இஸ் ரிலி டேமேஜிங் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து சிவியர்லி. ஸோ அதனால அது ஃபுல்லா பண்ண முடியல. ஸோ குட்டி குட்டியா கிருஷ்ணா கோதாவரி, கென் பேட்வா அந்த மாதிரி அங்கங்க குட்டி குட்டியா பண்ணிக்கலாம். அப்படி அதனால கவர்மெண்ட் வந்து சின்னதா இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ 1400 crore outlay is given for the Ken Betwa project, and 9 lakh hectares of farmers are going to be benefited because of this in the Bundelkhand region. So இதான் Ken Betwa. Ken and Betwa both are the tributaries of Yamuna River. So இந்த ப்ராஜெக்ட்னால கென் பக்கத்துல தான் வந்து பன்னா டைகர் ரிசர்வ். So பன்னா டைகர் ரிசர்வ் will be submerging, and we also saw a lot of tigers are losing their habitat because of this project. Already tigers இல்ல. So இந்த மாதிரி நிறைய constraints இருக்கு. But at the same time Bundelkhand region is one of the most drought hit region of India with very less water availability. So இந்த ப்ராஜெக்ட்னால தான் புண்டல்கண்ட் ரீஜன்னா மத்திய பிரதேஷ் யூபி பார்டர்ல இருக்கிற ஒரு ரீஜன், ஒன் ஆஃப் தி ட்ரையஸ்ட் ரீஜன். ஸோ அந்த ரீஜனுக்கு இருக்க ஃபார்மர்ஸ் வந்து they will be benefiting because of this. So they have created a special purpose vehicle. So who's implementing Ken Betwa project? It is implemented by Ken Betwa Link Project Authority. Special purpose vehicle is being created to implement the project. National Interlinking of Rivers Authority அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இது நேஷனல் லெவல். All this localized interlinking authorities will be under this national authority, and they will be working for interlinking projects. Okay. So இதுல வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து 2 ஃபேஸ்ல பண்றாங்க கென் பேட்வால. இதை நம்ம எதை நோட் பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட்ல வந்து இட் வில் இன்வால்வ் தௌதன் டேம் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் சப்சிடரி யூனிட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ தௌதன் டேம் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த ரிவர்ல இருக்கு? ஸோ
this is found in which of the following rivers? So in the Devine Dam complex is associated with which of the following projects? And the Mari model prelims question you can expect. Or you can see this phase 2 will involve lower over dam Bina complex. So Bina complex, Pota barrage or Devine Dam complex is associated with which of the following project? Option la irukka naalume current affairs la irukra mari or projects irukum. So in the mari da confusion. So this is what you have to note for the preliminary point of view in the names of the subcomponents. இதெல்லாம் ஜெனரிக்கான விஷயங்கள் தான். Okay. So government has integrated these 4 portals. So government வந்து 4 போர்ட்டல் உருவாக்குனாங்க. உதயம் போர்ட்டல், ஈஸ்ராம் போர்ட்டல், NCS நேஷனல் கரியர் சர்வீசஸ் போர்ட்டல் அண்ட் அசீம் போர்ட்டல். இந்த 4 போர்ட்டலும் வேற பர்பஸஸ்க்காக ஆரம்பிச்சாங்க. 4 இன்டகிரேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த 4 போர்ட்டலும் ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தெரியணும், எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழ இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் டசன்ட் மீன் தட் இதெல்லாமே அபாலிஷ் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரே பேர்ல வந்துருச்சுன்னு இல்லை. இந்தந்த பேர்ல அந்த போர்ட்டல் செயல்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஆனா 4மே இன்டர்லிங்க். ஸோ இந்த டேட்டா வந்து எல்லாத்தோட டேட்டாவும் ஒரு இடத்துக்கு தான் போகுது. So that they will be filtering and taking out the data commonly. So அதுதான் வந்து first announcement. Second announcement வந்து emergency credit linked guarantee scheme. So இது ரெண்டுத்தை பத்தி தான் MSME குள்ள we are going to see. So first one we'll see the portals. So first Udayam portal. So Udayam portal was launched for registration of MSME. So government reclassified the definition of MSME based on the investment and turnover criteria. ஞாபகம் இருக்குல்ல, economic survey we are discussing. ஸோ புது கிரைட்டீரியா மாறின பிறகு இப்போ உங்களுடைய அப்டேட்டட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கறத வச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற எய்ம்ல தான் வந்து உதயம் போர்ட்டல லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ இனிமேல் நீங்க லான்ச் பண்ண நம்ம பார்த்தோம்ல டுவார்ஃபா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறத ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு தான் we brought this new definition. ஸோ உதயம் போர்ட்டல் வாஸ் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் MSME. இட் இஸ் அ டாக்குமெண்ட்லெஸ், எனி ப்ரூஃப் எதுவுமே தேவையில்லை. செல்ஃப் டிக்ளரேஷன்ல வந்து நீங்க பண்ணிக்கலாம். 2 தான் தேவை. என்னது? ஆதார் அண்ட் பேன். நீங்க அதை மட்டும் கொடுத்துருங்க. ஆதார்ல இருந்து உங்களோட ஹிஸ்டரி எடுத்துப்போம், பேன்ல இருந்து வில் பி டேக்கிங் அவர் டர்ன் ஓவர் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ டர்ன் ஓவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பேன் மூலமா நாங்கள் எடுத்துப்போம். இதுல இருந்து எடுத்துக்கிட்டே வந்து நீங்க பண்ண கிளாசிபிகேஷன் சரியா நாங்கள் பார்த்துப்போம். ஸோ ஒன்லி வித் ஆதார் அண்ட் பேன் யூ கேன் டூ தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யுவர் MSME டைரக்ட்லி இன் தி உதயம் போர்ட்டல். இதோட பர்பஸ் என்ன? MSME ரெஜிஸ்டர் ஆன பிறகு அந்த MSME தேவைப்படுற ஸ்கீம்ஸ் ஈஸியா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுக்க முடியும். அதுக்காக தான் தட் இஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பெனிஃபிஷியரி தான். So Udayam registration portal was launched in July 2022, fully online, digital, paperless, based on self declaration, no documents or proof. Aadhaar and PAN மட்டும்தான் வந்து it is required, so that அந்த investment and turnover data மட்டும் எடுக்கிறதுக்காக. So இது ஆல்ரெடி எக்கனாமிக் சர்வேல பார்த்தது. So almost 66.3 lakhs MSMEs registered. அதுல 66 lakhsல 62 lakhs வந்து மைக்ரோ இந்தியாவில் இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கிறதுல. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 90% வந்து மைக்ரோ தான் இந்தியாவில் இருக்கு. So that is the data which is very important. Next ஈஸ்ராம் போர்ட்டல். ஸோ மைக்ரண்ட் கிரைசிஸ் ஆறப்போ மைக்ரன்ஸ் நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நம்ம இவரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஒரு பேர் என்ன, டிவியில பறந்து ஹெல்ப் பண்ணாரு, சோனு சூட். ஸோ அந்த மாதிரி பரபரப்பா போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து எத்தனை மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இதனால அஃபெக்ட் ஆனாங்க, யார் பெனிஃபிட் ஆனாங்க, கவர்மெண்ட் என்ன ஸ்கீம் கொண்டு வந்தீங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்கீம் கொண்டு வாங்க அப்படின்னா யார் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்னே நமக்கு தெரியல. எத்தனை பேர் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்னு தெரியல. யார் எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து வந்தாங்க, எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போறாங்கிறது தெரியல. ஸோ டேட்டா இல்லைனா யூ கேனாட் இம்ப்ளிமெண்ட் எனி ஸ்கீம். அப்படி இல்லைனா யூனிவர்சல் ஸ்கீம் தான் கொண்டு வரணும். ஸோ அப்பதான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் செஞ்சர் ஒழுங்கா டேட்டா எடுங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டருக்கு அப்புறமா கவர்மெண்ட் கிரியேட்டட் திஸ் ஈஸ்ராம் போர்ட்டல். This ஈஸ்ராம் போர்ட்டல் was brought by உதயம் போர்ட்டல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் MSME, ஈஸ்ராம் போர்ட்டல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர். That is very important. Okay. So Ministry of Labor launched this ஈஸ்ராம் portal to register 38 crore unorganized workers. So யார் அந்த unorganized workers? Construction laborers, migrant workers, street vendors, domestic workers, etc. So all this kind of people. ஆக்சுவலி எக்ஸெட்ரான்னு போட்டாங்க, பட் இதுக்குள்ள வந்து எல்லாருமே வருவாங்க. செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் பீப்புள் நிறைய வரும். ஆட்டோ டிரைவர்ஸ், நீங்க ஓலால கிக் ஒர்க்கரா இருந்தாலும் போய் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸும் பண்ணலாம். ஓலா பேஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸும் வந்து யூ கேன் டூ. ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் அண்ட் டாக்ஸி டிரைவர்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ கோ டூ. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா விதமான அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் லேபர்ஸும் கேன் டூ. ஸோ டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லீஸ்ட் ரெகுலேட்டட். இந்த வாரம் எடிட்டோரியல் டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் பத்தி ஒன்று இருந்தது பாத்தீங்களா? இந்த வாரம் எடிட்டோரியல் வேற இருக்கா? ஓகே. ஸோ இருக்கு. ஸோ டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து they'll be registered here. So இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னதுன்னா, they'll be issued 12-digit number, யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். ஆதார் மாதிரியே இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு 12 digit, அந்த 12 digitங்கிறது தான் ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து they'll be provided accident insurance and life insurance. இது வந்து புது ஸ்கீம் இல்ல, ஆல்ரெடி இருக்கு. ஜீவன் ஜோதி அண்ட் சுரக்ஷா பீமா. கவர்மெண்டோட ரெண்டு முக்கியமான கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, ஜீவன் ஜோதி அண்ட் சுரக்ஷா பீமா. ஸோ ஜீவன் ஜோதி இஸ் ஃபார் தி accident, so life insurance, Suraksha Bima is for the accident cover.
ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து they'll be providing to the டிஃபால்ட்டா இல்லை ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க எல்லாருமே டிஃபால்ட்டா அந்த ரெண்டு இன்சூரன்ஸும் வந்துடும். ஸோ டெத் ஆயிடுச்சுன்னா 2 lakhs, பெர்மனன்ட் இன்ஜுரி வந்ததுன்னா ஆக்சிடென்ட்ல 1 lakh அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து they'll be the schemes. ஸோ இன்சூரன்ஸ் இல்லாதவங்க அட்லீஸ்ட் அந்த இன்சூரன்ஸாவது போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த வயசுல. இன்னும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் போனாதான் இன்சூரன்ஸ் வரும். பட் ஸ்டில் நம்ம கவர்மெண்ட் இருக்கிற இந்த இன்சூரன்ஸ்லாம் கம்மி தான், ப்ரீமியம் 12 ரூபாய் தான். ஸோ 12 ரூபாய் 15 ரூபா தான் வருஷத்துக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் கரியர் சர்வீஸ் போர்ட்டல். ஸோ இது எல்லாமே இன்டகிரேட் ஆகும். நேஷனல் கரியர் சர்வீஸ் போர்ட்டலும் வந்து மோர் தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இட் இஸ் அ சப் காம்பனன்ட் அண்டர் டிஜிட்டல் இந்தியா. இந்த ஸ்கீம் நேஷனல் கரியர் சர்வீசஸ் ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஸ்கீம் யார் லான்ச் பண்றாங்க, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர். அந்த ஸ்கீம்ல தே ஆர் கிரியேட்டிங் நேஷனல் கரியர் சர்வீஸ் போர்ட்டல். இப்போ தமிழ்நாடு கரியர் சர்வீஸ் போர்ட்டல் பாத்தீங்களா, தமிழ்நாடு டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிற ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் ஃப்ரீ நோட்ஸ் கொடுக்கறதுக்காகவும் ஃப்ரீ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுக்கறதுக்காகவும் சிலபஸ் ஃபுல்லா கவர் பண்ணி எல்லா நோட்ஸுமே கவர்மெண்ட் போடுறதுக்காக தே ஹவ் ஸ்டார்டட் அ போர்ட்டல், கரியர் சர்வீசஸ் போர்ட்டல். ஸோ அந்த போர்ட்டல்ல எல்லாத்துக்கும் நோட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது எதுக்கு, தமிழ்நாடுல வேலை வாய்ப்புக்கு அதுதான் நேஷனல் லெவல்ல பண்றது தான் நேஷனல் கரியர் சர்வீஸ் போர்ட்டல். எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் கோர்சஸ்க்கு வில் பி லைக் இந்த மாதிரி ஸ்கில் ரிலேட்டட் கோர்சஸ்க்கு வில் பி கெட்டிங் தி மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் நோட்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். கிளாஸஸ் இருக்கு, நீங்க போயிட்டு கிளாஸஸும் அட்டன் பண்ணலாம், எல்லாமே ஃப்ரீ தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கரியர் சர்வீசஸ் போர்ட்டல் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல இந்த போர்ட்டல் மட்டும் டிஜிட்டல் இந்தியாவோட சப் காம்பனன்ட். டிஜிட்டல் இந்தியாவில் இருக்க 9 பில்லர்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் தி பில்லர்ஸ் தான் வந்து மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அந்த மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ல இது இருக்கு. ஸோ that is the distinction you have to note down. Scheme is implemented by labor and portal by digital India. Digital India வந்து 80 implement பண்றது. So அதனால I'm just being specific here. So it is going to link job seekers, employers. So job வேலை தேடுறவங்க, வேலை கொடுக்குறவங்க, counselors. ஸோ கவுன்சிலர்ஸ்னா வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்குறவங்க, எந்த வேலை எங்க கிடைக்கும், உங்களை நீங்க படிப்புக்கு எந்த வேலைக்கு போகலாம், அந்த மாதிரி கரியர் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறவங்க தான் வந்து கவுன்சிலர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரைனிங் ப்ரொவைடர்ஸ் அண்ட் ஆல் த்ரூ ஆதார் பேஸ்ட் ஆத்தென்டிகேஷன். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஆன்லைன் அண்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ். ஸோ எல்லாமே ஆதார் பேஸ்டு சிஸ்டம் அண்ட் everything is online. This portal provides information to 3,000 career options, 53 key industrial sectors from IT to textile, construction, எல்லாமே வந்து they are part of it. So இதுதான் அந்த career service. Next வந்து அசீம் போர்ட்டல். அசீம் போர்ட்டல் இஸ் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஒரு போர்ட்டல். இது எதுக்குன்னா ஸ்கில் மேப்பிங்காக. இங்க வந்து லேபரோட டிமாண்ட், லேபரோட சப்ளை, எம்ப்ளாயர்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இன்டகிரேட் ஆக போறாங்க. அசீம்ல வந்து ஸ்கில், எந்த ஸ்கில் வந்து லேபர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ அதை போடுவாங்க, எந்த ஸ்கில்ல லேபர்ஸ் வேணுமோ அதை போடுவாங்க. கவர்மெண்ட் அதை பார்த்துட்டு ஓகே இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணா இத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கலாம். ஸோ இப்போ எனக்கு 100 கிரேன் ஆபரேட்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு போடுவாங்க. ஸோ உடனே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கிரேன் ஆபரேட்டர்ஸ்க்காக ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கும்ல, அந்த ப்ரோக்ராமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு 100 பேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கும் வித் பிளேஸ்மெண்டோட. அதுதான் வந்து அசீம் போர்ட்டலோடைய அப்ஜெக்டிவ். ஸோ வாட் இஸ் த டிமாண்ட் ஆஃப் ஸ்கில்லோ அதை சப்ளை பண்றது. உங்களுக்கு புரியுதா? ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ரேண்டமா வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி இட்ஸ் நோ யூஸ். வாட் எவர் த டிமாண்ட் இஸ் தட் இஸ் தி நீடட். ஸோ அதான் ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல பார்ப்போம். வாட் த எகனாமி டிமாண்ட், கிவ் த ஸ்கில்ஸ் ஃபார் தட். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த அசீம் போர்ட்டல். ஸோ அப்ளை ஃபார் ஜாப், பப்ளிஷ் ஓப்பனிங்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ். ஸோ இதுல 3 காம்பனன்ட் இருக்கு, என்னென்னு படிங்க அப்படியே. கேன் ரீட் இன் தி ஸ்கிரீன் இட் செல்ஃப். ஏன்னா ஐ ட்ரிங்க் டீ அது. So it consists of employer portal. அதாவது employer can come and register its needs, employee needs. Dashboards, அப்புறம் வந்து candidate application. Candidates also can apply. நான் இந்த ஸ்கில் ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன், அந்த மாதிரி கூட they can do. இது வந்து ஒரு நௌக்கரி வெப்சைட் மாதிரி will be giving the இங்க இந்த வேலை வாய்ப்பு இருக்கு, அந்த வேலை வாய்ப்பு இருக்கு, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டடாகவும் வரப்போகுது. அட் தி சேம் டைம் ரிப்போர்ட்ஸும் வரப்போகுது. ரிப்போர்ட்ஸ், ட்ரெண்ட்ஸ், அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் ஹைலைட்ஸ். இது யாருக்கு? இது கவர்மெண்ட். அது எம்ப்ளாயருக்கு, இது வந்து வேலை தேடுறவங்களுக்கு. நடுவில் இருக்கிறது கவர்மெண்ட். ஸோ 3 பேருமே பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு போர்ட்டல், ஐஎல்ஓ மாதிரி. ஐஎல்ஓ அண்ட் ட்ரைபார்ட்டிட் ஆர்கனைசேஷன், கவர்மெண்ட், லேபரர்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் 3 பேருமே இருக்கிற மாதிரி இது 3மே அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே பாத்தீங்கன்னா ஜாப் கிரியேஷன் தான். ஸோ அது 3 இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரே டேட்டா வச்சுக்கிட்டா வில் கெட். ஏன்னா எல்லாத்துலயும் யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறா? இப்போ நம்ம ஐஐடியில் பாம்பேல படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு எம்இ படிச்சவரா ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறாரு? எல்லாம் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க. ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் டேட்டா ஆஃப் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி அன்ஆர்கனைஸ்ட். So you will be getting a holistic idea about the unorganized workers. So அதுதான் வந்து இந்த integration of all these 4 portals-க்கும் இருக்கிற ultimate aim. So இது எல்லாமே who is implementing அந்த point of view you have to read. So they have extended the emergency credit linked subsidy scheme. சரி, நம்ம இன்னும் 2-3 டாபிக் முடிச்சுட்டு will go for the break. காம்ப்ரிஹென்சிவா 4 டாபிக் முடிச்சுட்டா பிரேக் போகிறதுக்கு நமக்கு கட் பண்றது கரெக்டா இருக்கும். அதுக்கு
So emergency credit guarantee scheme வந்து it was extended up to March 2023. We'll discuss about the scheme. Okay. So 50,000 crore was additionally added. அதாவது அந்த ஸ்கீம் கோட கவரேஜ் வந்து 50,000 crore இருந்து 5 lakh crore இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 2 lakh crore additional credit is given to the MSME sector. இந்த டேட்டாலாம் தேவையில்லை. ஸ்கீம் என்ன, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னங்கிறது மட்டும் பார்த்துட்டு then we'll see this. ஸோ அதுக்கப்புறமா அடுத்து வந்த ஸ்கீம் என்னதுன்னா ரேம்ப். ரேம்ப் இஸ் a very important scheme, raising and accelerating MSME performance with the outlay of 6,000 crore to be rolled out by World Bank. World Bank assisted scheme. World Bank assisted central sector scheme na Union government and World Bank மட்டும் தான், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் இல்ல. ஸோ இதுதான் ப்ரிலிமினரியில வரும். ஸோ ரேம்ப் இஸ் அ வேர்ல்ட் பேங்க் அசிஸ்டட் ஸ்கீம் ரைசிங் அண்ட் ஆக்சலரேட்டிங் MSME பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ இதோட எய்ம் என்ன? இதோட எய்ம் வந்து ரிசீலியன்ஸ் அண்ட் ரெக்கவரி ஆஃப் தி MSME செக்டர் ஹூ ஆர் அஃபெக்டட் பை தி பேண்டமிக். அவங்களுக்கு குவிக்கா திரும்பி எழுந்திரிச்சு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அப்பதான் சப்ளை வில் பி நார்மல். சப்ளை நார்மல் ஆனாதான் எக்கனாமி வில் ஸ்டார்ட். ஸோ அதனால அஃபெக்ட் ஆன MSMEs எல்லாம் குவிக்கா ரீவேம்ப் ஆயிட்டு ரீவைட்டலைஸ் ஆகிறதுக்காக தே ஆர் bringing in this under Ministry of MSME. So ministry is important. They will be building the capacity level of the MSME sector and seek to scale up the implementation of capacity and coverage of the MSME related schemes. So what they are doing, they are identifying the MSMEs, they are building their capacities, they are hand holding them. So whatever needed with respect to the survival of MSMEs, and they are supporting them. So அந்த ஜெனரிக்கான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான். ஸோ ஹேண்ட் ஹோல்டிங் காம்பனன்ட் தான் வந்து இதுல இருக்கு. ஸோ ஆக்சஸ் டு மார்க்கெட் கிரெடிட், ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் கவர்னன்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் தி சென்டர் ஸ்டேட் லிங்கேஜஸ். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வரும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வரும், அதை இன்டர்லிங்கேஜ் பண்றது. அதே மாதிரி வந்து டிலேட் இன் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ MSMEக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் வரும், இந்த ஃபார்ம் இல்லை அந்த ஃபார்ம் இல்லை அப்படின்ட்டு டிலே பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே குவிக்கன் பண்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் வந்து கிரீனிங் ஆஃப் MSME. இந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம். கவர்மெண்டோடைய இந்த அம்ரித் கால்ல அவங்க யூஸ் பண்ற வேர்டு வந்து கிரீனிங் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் கிரீனிங் ஆஃப் MSME? ஏதாவது கெஸ்ஸிங் இருக்கா? ஆமா, நம்ம அம்மா ஆட்சி வந்தா தமிழ்நாடே கிரீனிங் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் பஸ், கவர்மெண்ட் ஆபீஸ், சீட்டு, சேரு எல்லாமே பச்சை ஆயிடும். MSME அதே மாதிரி கிரீனிங் பண்றாங்க. இங்க என்ன கிரீனிங்னா, ஸோ MSMEs ஆர் தி ஃபியூச்சர். நான் வந்து என்னுடைய கியூரியஸ் ஆதில் சேனல்ல ராஜீவ் குமார் சார்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பேன், ஞாபகம் இருக்கா? எப்படி வந்து ஃபியூச்சர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பண்ண போறீங்க? அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்றாரு? பிரிங் தி ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் கிவ் இட் டு MSME அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜியை வந்து MSME அடாப்ட் பண்ண வச்சா நம்மளால ஈஸியா வந்து அச்சீவ் பண்ணுவோம். ஏன்னா இந்தியா MSME டாமினேட்டட். ஸோ நம்ம என்ன இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பிளான் பண்ணாலும் MSMEக்கு தான் பிளான் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி எந்த கார்பன் டிரான்சிஷன் பிளான் பண்ணாலும் MSMEக்கு தான் பிளான் பண்ணணும். ஸோ நீங்க MSME எல்லாம் கிரீன் ஆக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அவர் எக்கனாமி வில் பி கிரீனர். ஸோ எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியான ப்ராக்டிசஸ் வந்து எக்கனாமியில MSMEஸ்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்கீமோட மெயின் எய்ம். வாட் எவர் MSME இஸ் டூயிங், வாட் எவர் கவர்மெண்ட் இஸ் ஹேண்ட் ஹோல்டிங், மேக்ஸிமம் அவங்களோட ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா மாற்றுங்க. ஸோ அதுதான் கிரீனிங் ஆஃப் MSME. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நீங்க ராஜீவ் சார் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிஸ் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த மாதிரி மிஷின் லேர்னிங், இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ்லாம் இந்தியாவுக்குள்ள அடாப்ட் பண்ணணும்னா MSME அடாப்ட் பண்றதுக்கு நீங்க வளர்க்கணும்னு சொல்லுவார். அப்பதான் இந்தியாவில் அடாப்ட் பண்ண முடியும். ஆர் 3D பிரிண்டிங், ட்ரோன்ஸ், இதெல்லாம் யார் பண்ண போறா? MSMEs தான் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் தே வுட் ஹவ் செட். அதுதான் இந்த கிரீனிங் ஆஃப் MSME அப்படிங்கிற இந்த காம்பனன்ட். ஸோ ரேம்ப் will act as a policy provider, knowledge provider and technology provider. ஸோ அதுதான் காமன் வேர்டு தான். பாலிசிஸ்னா how we can bring in the development, knowledge-na knowledge to the MSME about the various government schemes and various models, and technology provider-na latest technology like artificial intelligence, data analytics, internet of things and machine learning. இதான் வந்து அவர் மீன் பண்ணி அப்படியே சொல்லியிருக்காரு. நமக்கு அப்போ தெரியல, ஏன்னா நீத்தி ஆயோக் தானே பிளான் பண்றாங்க. நீத்தி ஆயோக் பிளான் பண்ணி கவர்மெண்ட் சொல்றதுதான் கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ 2019 அப்போ அவர் சொல்றப்போ நமக்கு இது புரியல. இப்போ வந்து இந்த ரேம்ப் வந்து பாருன்னா, ஓ அதுதான் இதுங்கிற மாதிரி ஐ வாஸ் ஏபிள் டு லிங்க் this ramp with what Rajiv Kumar said in 2019. So enabling MSME for the future. So both technology wise and climate change wise. அதுதான் வந்து ramp scheme ஓட objective. It's a World Bank funded project. இதுதான் நம்ம ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தேவை. மெயின்ஸ்லி வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங் அங்கங்க அடிச்சு விடலாம். இந்த குரூப் 2ல 3 மார்க் கொஸ்டின் வருமா அப்படின்னு ஒரு சொல்றாங்க. எனக்கு தெரியாது, எனக்கு அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ 3 மார்க் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் உதயம் போர்ட்டல் ஆர் ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் ரேம்ப் ஸ்கீம் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. ஸோ அதில் அடிச்சு விடுறதுக்கு இந்த 3 வார்த்தைகள் தேவைப்படும். பாலிசி ப்ரொவைடர், நாலேஜ் ப்ரொவைடர், டெக்னாலஜி ப்ரொவைடர். ஆனால் அதுக்கு கூட மார்க் போட மாட்டாங்க.
வாட் இஸ் எம்எஸ்எம்இ, வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ, வாட் ஆர் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ, இப்படி எழுதுறவங்க மார்க் போடுவோம். நீங்க கரெக்ட் ஆன்சர் எழுதுனா போட மாட்டாங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் ஜோக்கிங். நெக்ஸ்ட் வந்து okay, we saw all these portals, all the 4 portals are integrated. And next important scheme for MSME வந்து emergency credit link guarantee scheme. Atmanirbhar Bharat உடைய one of the major component credit guarantee தான். So 2 lakh crore is sanctioned and 60 lakh borrowers got benefited because of this scheme. 60 லட்சம் MSME people got loans through this scheme of up to 2 lakh crore. So நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல, we focused on the supply side, not on the demand side. So MSME செக்டருக்கு லோன்ஸ் கொடுத்து அவங்க பிசினஸ் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணி சப்ளை பண்ண வச்சாதான் சப்ளை சைட்ல இன்ஜின் வில் ஸ்டார்ட், தென் ஸ்லோலி வில் கோ டு தி டிமாண்ட் அப்படிங்கறத கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. அது சப்ளை சைடா கொண்டு வந்ததான் இந்த ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீமோ தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் 5 lakh crore இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? நம்ம அதான் பண்ணோம், பட்ஜெட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல பார்த்தோம். இது ஆல்ரெடி 2020 கொண்டு வந்த ஸ்கீமுக்கு அடிஷனல் அலோகேஷன் கொடுத்திருக்காங்க இந்த வருஷத்துக்கு. தட் இஸ் தேர் இன் தி பட்ஜெட். ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்கீம்? தே ஆர் கேரண்டி. ஸோ எமர்ஜென்சி கிரெடிட். எமர்ஜென்சி கிரெடிட்னா இந்த மாதிரி கஷ்டத்துல இருக்கிற, பொதுவா நீங்க கிரெடிட் போய் கேட்டீங்கன்னா கொலாட்ரல் கேட்பாங்க, கிரெடிட் ரேட்டிங் கேட்பாங்க, பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. எமர்ஜென்சி கிரெடிட்னா அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்காம கஷ்டத்துல இருக்கவங்களுக்கு உதவி செய்யுது, அதான் எமர்ஜென்சி கிரெடிட். அண்ட் கஷ்டத்துல இருக்க உதவி செஞ்சா திரும்பி வராதே அப்படின்னு பேங்க் கேட்பான். அதெல்லாம் இல்ல, நான் பாத்துக்கிறேன், கிரெடிட் கேரண்டி கூட சேர்த்துறேன். ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் தி பேங்க்ஸ் டு கிவ் எமர்ஜென்சி கிரெடிட். அவன் திருப்பி கொடுக்கலன்னா நான் கிரெடிட் கேரண்டி கொடுத்துறேன். 100% கிரெடிட் கேரண்டி இஸ் கிவன். ஸோ பேங்க்ஸ் ஆர் ரெடி டு கிவ் லோன்ஸ் டு MSME த்ரூ திட். நீ லோன்ஸ் கூட அவன் திருப்பி கட்டினா சந்தோஷம், திருப்பி கட்டலன்னா நான் கொடுத்துறேன். தட் இஸ் தி டீலிங் பிட்வீன் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் தி பேங்க்ஸ். ஸோ அதான் வந்து fully guaranteed collateral free additional credit to MSME, business enterprises and Mudra borrowers, individual loans. So Mudra mandala individual loans, individual personal loans வந்து you can get here to the extent of 20% of the credit outstanding. So இந்த காம்பனன்ட் என்ன? ஸோ எவ்வளவு வரைக்கும் நீங்க கடன் வாங்கணும்? நீங்க MSME இருந்தாலும் 100 கோடி வாங்க முடியாது. 20% of their credit outstandingனா, இப்போ ஒரு MSME இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க ஆல்ரெடி வந்து 50 கோடி கடன் வாங்கியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி 50 கோடி கடன்ல ஒரு லோன் பெண்டிங்ல இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் தேர் கிரெடிட் அவுட்ஸ்டாண்டிங். இப்போ ஆல்ரெடி அந்த கடனை கட்டினாதான் புது கடன் கொடுப்பாங்க. பட் எமர்ஜென்சி கிரெடிட்ல என்ன சொல்றாங்க, நீங்க அப் டு 20 crore ஆஃப் வாட் எவர் இஸ் பெண்டிங் யூ கேன் கெட் நியூ லோன்ஸ். ஸோ 50 கோடியில 10 கோடி வரைக்கும், இப்போ இந்த ஸ்கீம் மூலமா அந்த MSME 10 கோடி வரைக்கும் லோன் வாங்கிக்கலாம். 10 கோடி இஸ் அப்பர் லிமிட் ஃபார் தட் MSME. ஏன்னா ஆல்ரெடி 50 கோடி அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா, அதுல 20% வரைக்கும் நீ லோன் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த காம்பனன்ட். நவ் இதோட அப்பர் லிமிட் வந்து they are fixed to 50 crore. up to 50 crore. அதுக்காக 20% of the outstanding loans are 50 crore, whichever is lower. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ மேக்ஸிமம் 50 crore வரைக்கும் தான் வாங்க முடியும். உங்களுடைய 20% 100 கோடியா இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் கிடையாது. 50 crore வரைக்கும். Now sorry 50 crore சாரி 50 lakhs வரைக்கும். Now they have increased it to 1 crore. 50 lakhs வரைக்கும் அப்பர் லிமிட் இருக்கு. மேக்ஸிமம் 50 lakhs வரைக்கும் borrow பண்ணலாம். Now they have increased it to 1 crore. Okay. ஸோ அதுதான் வந்து இதுல இருக்க வித்தியாசம். நேஷனல் கிரெடிட் கேரண்டி ட்ரஸ்ட் கம்பெனி வில் பி டூயிங் தி கிரெடிட் கேரண்டி 100%. borrower தி அவுட்ஸ்டாண்டிங் கிரெடிட் அப் டு 50 crore. 50 crore வரைக்கும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் கிரெடிட் இருக்கிறவங்க வரைக்கும். அண்ட் டர்ன் ஓவர் அப் டு 250 crore தே கேன் கெட் அண்டர் தி ஸ்கீம். 3 lakh crore இஸ் டிஸ்பர்ஸ் அண்டர் இட். டென்யூர் வந்து 4 years. 4 years டென்யூர்னா 4 வருஷத்துக்கு திருப்பி கட்டணும். முதல் 1 வருஷம் கட்ட தேவையில்ல. கடன் வாங்கிட்டு 1 வருஷம் கட்ட தேவையில்ல. 2வது வருஷத்துல இருந்து 4வது வருஷத்துக்கு 3 வருஷத்துல கட்டி முடியும். இதுதான் வந்து டெய்லி 4 year tenure. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வந்து பேங்க்ஸ் வந்து இட் இஸ் கேப்ட் அட் 9.25 அண்ட் NBFCs வந்து இட் இஸ் கேப்ட் அட் 14%. ஓகே, தே ஆர் கேப்பிங் இட். அதுக்கு மேல வட்டி கொடுக்க கூடாது. பேங்க் வந்து மேக்ஸிமம் 9 வரைக்கும் போகலாம், 9.25 வரைக்கும் லோன் கொடுக்கும். அதுக்கு மேல வட்டி இதுக்கு வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்து கிரெடிட் கேரண்டியில கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால. ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ரிலிம்ஸ்ல வரும், கடைசியா இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் தான். ஸோ RAM ஸ்கீம் இஸ் ரிலேட்டட் டு MSME. இதுதான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்ல வரப்போகுது. இதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க, பட் நம்ம நடத்த வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ அப்போதான் உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து தேஷ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். அசீம் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். ஈஸ்ராம் இஸ் ரிலேட்டட் டு MSME. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்க மெயினா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுவும் ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுதான் முக்கியம். டிஜிட்டல் எக்கோசிஸ்டம் ஃபார் ஸ்கில்லிங் அண்ட் லைவ்லிஹுட் will be launched to empower citizens to skill, reskill, upskill through online training. ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை, ஸ்வயம் மாதிரி ஒரு போர்ட்டல் தான், ஆன்லைன் கிளாஸ் தான். நீங்க லாகின் பண்ணி ஆன்லைன் ஸ்கில்லிங் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் வந்து அவங்க வாங்கிக்கலாம். நிறைய கோர்சஸ் இருக்கும், கோர்சஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்கில் கிடைச்சிடும்ல, இந்த ஸ்கில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அசீம் போர்ட்டலையும் அப்டேட் ஆயிடும். ஓ இந்த பர்சன் இந்த ஸ்கில் வந்துருச்சுப்பா, இங்க அட்டன் பண்ணிட்டாரு. ஸோ ஏதாவது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க அப்படியே வேலை போட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து தேஷ் ஸ்டாக் போர்ட்டல். ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, we are going to have a lot of government videos tagged here. வந்து பாருங்க அப்படின்னு. ஓகே,
ஸ்டாக் ஃபுல்லா ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வச்சிருப்போம் அப்படின்னு. ஸோ பைப்லைன் மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன் ஒன்று, ஸோ ஸ்டாக்கோட கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஆல் திஸ் வீடியோஸ். ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வில் பி ப்ரொமோட்டட் அண்டர் ட்ரோன் சக்தி அண்ட் ட்ரோன் ஆஸ் சர்வீசஸ். ஸோ இது வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் ட்ரோன் சக்தி ஸ்கீம். இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ எஜுகேஷனும் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இதுல வந்து டிஸ்கஸ் இன் இது இட்செல்ஃப். ஸோ 1 கிளாஸ் 1 சேனல் பிஎம் இ வித்யா மூலமா 200 டிவி சேனல் டிடிஹெச் கொண்டு வந்தாங்க. அப்புறமா வந்து ஆகாசவாணி கொண்டு வந்தாங்க, ரேடியோ, ஹை குவாலிட்டி இ கண்டென்ட் வந்து கொடுக்க போறாங்க. அதுக்கு வந்து நிறைய பார்த்தோம், நிஸ்டா, அப்புறமா நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி, எக்கனாமிக் சர்வே பார்த்தா தட் இஸ் திங். இதுல பட்ஜெட்ல புதுசா அனௌன்ஸ் பண்ண டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி, ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸ் டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி கட்ட போறோம். ஸோ தட் யூனிவர்சிட்டி வில் பி எக்ஸிஸ்டிங் டிஜிட்டலி. ஸோ யூ கேன் கெட் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் through that university and you will be getting all the resources in digital. So நோட்ஸுமே டிஜிட்டல்ல இருக்கும், கிளாஸஸும் டிஜிட்டல்ல இருக்கும், உங்களுக்கு என்டையர் கோர்ஸ் டியூரேஷனுமே டிஜிட்டல்ல இருக்கும். தட் இஸ் டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி. மெயின்லி டார்கெட்டிங் தி டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் தான். டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நீங்க இதை வந்து இது கூட லிங்க் பண்ணி பாருங்க. இந்த டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டியையும் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில லிங்க் பண்ணுங்க. அந்த கிரெடிட் ப்ரோக்ராம், நீங்க வந்து ஃபிளெக்சிபிள் கிரெடிட் ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல, நீங்க வந்து ரேண்டமா கூட எப்போ டிகிரி தருவாங்க, இத்தனை கிரெடிட் வாங்கினா டிகிரி. ஸோ நீங்க அந்த கிரெடிட்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா அடிஷனல் கோர்ஸ் கூட நீங்க பண்ணலாம். ஒரு காலேஜ்லேயே எல்லா கிரெடிட்டும் வாங்கணும்னு இல்லை. இப்போ இந்த ஓப்பன் டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு 4 கோர்ஸ் பண்ணி கிரெடிட் வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா இந்த கிரெடிட்டும் வந்து உங்களுக்கு ரெகனைஸ். இப்போ முன்னாடி நீங்க உங்க யூனிவர்சிட்டியில வாங்குற கிரெடிட்ஸ் தான் உங்க டிகிரிக்கு எலிஜிபிள். நோ நீங்க இப்போ இந்த டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள எடுத்துக்கலாம். ஸோ மேபி இதுல என்ன இருக்கும், இதுல ஒரு ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் வந்து எடுக்கிறாருன்னா நீங்க உங்க காலேஜ்ல இருக்கீங்க, ப்ரொஃபஸர் அதை அட்டன் பண்ணலாம், நீங்க அதை போய் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். அட்டன் பண்ணி அதே கிரெடிட்ஸ் அங்கே வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி வந்து எஜுகேஷன் பாலிசியோட லாங் டேர்ம்ல யோசிச்சு பார்க்கணும். நம்ம ஒரு ஸ்கீமையும் வந்து ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தா அது நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி மற்ற இதோட லிங்க் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ஓவரால் பிக்சர் கிடைச்சிடும். அப்படி இல்லைனாலும் அப்படி நம்ம நினைச்சுக்கணும். அப்பதான் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஈஸியா இருக்கும். நிறைய படங்கள் இருக்கும்ல, படத்தோட டீடைலிங் சொல்லிட்டு இவங்க பேசுவாங்க வீடியோல, இதான் அந்த டேரக்டரே யோசிச்சிருக்க மாட்டான்டாங்கிற மாதிரி வந்து இருக்கும்ல. அந்த மாதிரி தான் கவர்மெண்டே இவ்வளவு யோசிச்சிருக்காது. பட் நம்ம யோசிச்சுட்டு நம்ம ஆன்சர் எழுதுவோம். ஓகே, நமக்கு என்ன மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, அதனால வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி try to link it with the other schemes also, so that easily you can remember, like how we linked Azim and Dash. அதே மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி எல்லாமே will be interlinked. ஸோ ஹெல்த்ல வந்து நேஷனல் டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ நம்ம ஞாபகம் இருக்கா வந்து ஆத்ம நிர்பர் பாரத் பத்தி டீடைல்டா வந்து அதோட 5 காம்பனன்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கீம் அபிம், ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ஹெல்த் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மிஷன் அப்படின்னு அபிம் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? பிஎம் அபிம். ஆயுஷ்மான் பாரத் கீழே ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் என்ன, ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா 5 லட்ச ரூபாய் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். ரெண்டாவது காம்பனன்ட் என்ன, ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டர் 20,000 ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டர் ஃபார் பிரைமரி ஹெல்த் கேர். மூணாவது காம்பனன்ட் தான் வந்து இந்த டிஜிட்டல் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இல்ல மூணாவது காம்பனன்ட் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மிஷன் அபிம். அபிம்ல என்ன பண்றாங்க, இந்தியா ஃபுல்லா டெஸ்டிங் லேபரட்டோரிஸ். இன்னொரு பேண்டமிக் வந்தா இந்தியா ஃபுல்லா லேப் ரெடியா இருக்கணும். இன்னொரு பேண்டமிக் வந்தா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஒரு தனி வார்டு இருக்கும். அதை வந்து நம்ம இமீடியட்டா இப்போ பேண்டமிக்னு சொன்ன உடனே எல்லாமே ரெடியா இருக்கணும். ஸோ அப்போ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்க கூடாதுங்கிறதுனாலதான் இந்த அபிம்ல அந்த காம்பனன்ட் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. பிளஸ் எல்லா வில்லேஜஸ்லயுமே வந்து டயக்னோஸ்டிக் சென்டர் இருக்கும், எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ற மாதிரி. ஸோ அதுதான் வந்து டிஜிட்டல் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்கீம். ஸோ ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்கீம் அபிம். அதோட அடுத்த காம்பனன்ட் வந்து டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷன் அப்படின்னு இருக்கும், ஆத்ம நிர்பர் பாரத் டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷன். டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷன்ல தான் என்ன பண்றாங்க, உங்களுக்கு ஐடி தராங்க, ஹெல்த் ஐடி அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துட்டு உங்களோட மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே. இப்போ நம்ம மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் கையில தானே வச்சுட்டு இருக்கோம், எல்லாருமே தொலைச்சிருவோம். அடுத்த மெடிக்கல் செக்அப் போகும்போது டாக்டர் கேட்பாரு, இல்லைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்படியெல்லாம் இல்லாம வாட் எவர் டயக்னோஸ்டிக் உங்களுக்கு தராங்க, என்னென்னலாம் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் தராங்களோ எவ்ரி திங் வில் பி டிஜிட்டைஸ். நீங்க அந்த ஹெல்த் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷன்ல ஆல் யுவர் ஹெல்த் டேட்டா வில் பி டிஜிட்டைஸ். அது வந்து 4th காம்பனன்ட். எல்லா டேட்டாவும் டிஜிட்டைஸ் பண்ணிட்டு ஸோ டாக்டர் வந்து உங்களோட ஹெல்த் ஐடி போட்டாலே உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி வந்துடும். ஸோ ஈஸிலி டாக்டருக்கு அது பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். அப்கோர்ஸ் பிரைவசி கன்சர்ன் இஸ் செகண்டரி, பட் அதுலயும் வந்து நிறைய வச்சிருக்காங்க, பிரைவசிக்காகவும் கைட்லைன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆத்ம நிர்பர் பாரத் எலாபரேட்டா வந்து வி டிஸ்கஸ் இன் ஒன் ஆஃப் தி எடிட்டோரியல்ஸ் இன் தி பாஸ்ட். ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர். ஸோ அதுல இந்த நேஷனல் டிஜிட்டல் ஹெல்த் எக்கோசிஸ்டம் பார்ட் ஆல்ரெடி அபிம் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. அதுல இந்த 4th காம்பனண்டா இது லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த டிஜிட்டல் ஹெல்த் எக்கோசிஸ்டம் இருக்குல்ல, ஐடி வச்சு எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் ஒன்று சேர்த்து. இப்போ இதை வந்து ஆயுஷ்மான் பாரத்தோட லிங்க் பண்ணி பாருங்க. நீங்க இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு ஆயுஷ்மான் பாரத்ல இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறீங்க, 5 லட்ச ரூபாய்க்கு எடுக்கலாம். நீங்க 5 லட்சம் எடுக்கல, 2 லட்ச ரூபாய் எடுத்துருப்பீங்க. இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் இன்னொரு 2 லட்ச ரூபாய் எடுக்கிறீங்க. அப்படின்னா அந்த டேட்டா எல்லாமே ஒரு காமன் இடத்துல இருக்கணும்ல. நான் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல லண்டன் டாக்டருக்கு ஒரு 2 லட்ச ரூபாய் கொடுத்தேன்,
அது எப்படி இல்லைன்னா வந்து நான் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்னொரு டாக்டருக்கு இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற ரெண்டு இடத்துலயும் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம். ஸோ காவேரியா அப்போலோவாங்கிறது ரெண்டுத்துலயும் நீங்க போய் எடுக்கலாம், ரெண்டு டேட்டா அதுல இருக்கும். ஸோ தட் டாக்டருக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் டயக்னோசிஸ் பண்ணும்போது. ஓகே, ஏன் எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. அப்போலோ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன இருக்கு? ஃபேமஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இப்போ எம்ஜிஎம்னு ஒன்று வந்து அதுலதான் இப்போ லேட்டஸ்டா எல்லாரும் போறாங்க. நேஷனல் டெலி ஹெல்த் மென்டல் ப்ரோக்ராம். ஸோ டெலி ஹெல்த் ஹெல்த்னா த்ரூ டிஜிட்டல் மீன்ஸ் they are providing the health services. அதான் டெலி ஹெல்த் டெலி மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம். ஸோ மென்டல் ஹெல்த் சர்வீசஸை டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி மூலமா டெலி ஹெல்த் மூலமா கொடுக்க போறாங்க. ஸோ யூ கேன் ரேண்டமா இருக்க வில்லேஜ் பீப்புளும் வந்து த்ரூ டிஸ்டன்ஸ்லேயே வந்து தே கேன் ஃபைண்ட் அ மென்டல் ஹெல்த் சப்போர்ட் த்ரூ திஸ் ஸ்கீம். So 23 tele mental health centers will be set up with the link with the National Institute of Mental Health and Neuropathic Sciences, NIMHANS. எங்க இருக்குது? 23 tele mental health centers. ஸோ இப்போ அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் இருப்பாரு, மென்டல் ஹெல்த் கொடுக்குற ஒரு கவுன்சிலர் இருப்பாரு. பட் அந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் ஹெல்த் கவுன்சிலர் மென்டல் ஹெல்த் பத்தின அவேர்னஸே நம்ம கிட்ட இல்லை. அது வந்து இன்னொரு டபு டாபிக்கா தான் பார்க்கணும், பைத்தியக்காரங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டபுயிங். அண்ட் அப்படி நீங்க வந்து ஒரு மென்டல் சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போனாலே வந்து நீங்க பைத்தியங்கிற மாதிரி பிராண்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது கிடையாது. எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ்க்கும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ்க்கும் நிறைய பேருக்கு மென்டல் ஹெல்த் கவுன்சிலிங் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வில்லேஜ் ஏரியாலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ அங்க ஒரு டாக்டர் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்துட்டு மென்டல் டாக்டர் அப்படின்னு ஒன்று உட்காந்தா கண்டிப்பா டபுயிங்க. ஸோ அதுக்கு பதிலாக இப்போ டெல்லி ஹெல்த்லேயே வரலாம். நீங்க டெல்லியில இருக்கிற குவாலிட்டி டாக்டர் கிட்டே நீங்க பார்க்கலாம், இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற குவாலிட்டி டாக்டர் கிட்டே பார்க்கலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவிங் செப்பரேட் டாக்டர் ஃபார் ஈச் வில்லேஜஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் ஐடியாவில் வந்து they are bringing this telehealth program. ஓகே, ஸோ now we'll have a break. இதுக்கப்புறம் வந்து எஜுகேஷன் குள்ள போக போகிறோம். now we'll okay, so we'll continue from where we left. So நம்ம இது வரைக்கும் ஹெல்த் பார்த்தோம், எஜுகேஷன் பார்த்தோம், infrastructure பார்த்தோம். Now we are going to see no, we didn't see education. We are going to see education now. So we'll see education and then we'll see about the a few schemes related to taxes. So tax related என்ன announcement பண்ணாங்க, in general fiscal data which already we saw. So அதை பத்தி we'll see. So now we'll continue from where we left. We are seeing Saksham Anganwadi. So Saksham Anganwadi is a latest addition. So door யாராவது க்ளோஸ் பண்ணிட்டா பெட்டரா இருக்கும். Okay, so that to so Saksham Anganwadi is the latest addition to the already existing scheme. So government வந்து என்ன பண்ணாங்க, Ministry of Women and Child அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து ரீஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. So they were implementing a lot of schemes for children, they are implementing a lot of schemes for women. அதே மாதிரி நியூட்ரிஷன், இந்த மூணு ஏரியால தான் வந்து Ministry of Women and Child they are implementing scheme, children, women and nutrition. So இது மூணுத்தையுமே வந்து ஒரு அம்ப்ரெல்லா ஸ்கீம்ஸ் குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற நேம்ல தான் வந்து they reorganize the schemes into 3: மிஷன் சக்தி, மிஷன் வட்சல்யா அண்ட் போஷான் 2.0 அப்படிங்கிற நேம்ல வந்து they reorganize the 3. ஸோ அதுல போஷான் 2.0 கூட இப்போ சாக்ஷம் அங்கன்வாடி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் தி லேட்டஸ்ட் அடிஷன். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது எப்படி பார்த்துட்டு போனா, இதுக்கு முன்னாடி 19ல அதை பண்ணாங்க. 19ல பண்ணும்போது சக்தி, தென் வட்சல்யா அண்ட் போஷான் அப்படிங்கிற இந்த மூணு தான் பார்த்துருப்போம். நவ் தே ஹேவ் ஆடட் மிஷன் சாக்ஷம் அங்கன்வாடி அண்ட் போஷான். ஸோ அவ்வளவுதான், அதுதான் லேட்டஸ்ட் அடிஷன். ஸோ திஸ் தி அப்டேட். ஸோ மிஷன் சக்தி வந்து இட் என்ஷோர்ஸ் தி women empowerment and women protection. So women protection and security அது ரிலேட்டடா பாத்துக்கிறது எல்லாமே சக்தி. Vatsalya is about the child protection and child care services related schemes, and Poshan Abhiyan and Saksham Anganwadi focuses on the nutrition. So இதுதான் அந்த மூணு காம்போனன்ட் ஆஃப் 3 umbrella schemes. So இதுல வந்து புது ஸ்கீம் எதுவும் லான்ச் பண்ணல, ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணிருக்க எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே they are brought under this umbrella scheme. அவ்வளவுதான் இதுல பண்ணிருக்க இன்டர்வென்ஷன். ஓகே, அதுல இந்த வருஷம் ஆட் பண்ணது சாக்ஷம் அங்கன்வாடி. So already we know Anganwadi is existing for the past 50 years. So Anganwadis மூலமா வந்து we are providing என்னென்னலாம் ப்ரொவைட் பண்றோம். We are providing health support to the lactating mothers, pregnant women and to the children, nutrition support to the children, creche facility to the unorganized sector like working women. We are providing nutrition to the early education. So pre-primary education for the children வந்து தந்துட்டு இருக்கோம். அதை தாண்டி வந்து they will be acting as the government ஓட அதர் ஒர்க்ஸ் ஏதாவது பண்ணனாலும் பண்ணலாம். ஸோ இந்த அங்கன்வாடிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சாக்ஷன் அங்கன்வாடிஸா மாற்ற போறோம். சாக்ஷன் அங்கன்வாடிஸ்னா வந்து ஸ்மார்ட் போர்ட் அண்ட் ஸ்மார்ட் அங்கன்வாடிஸ், அதான் சாக்ஷம் அங்கன்வாடிஸ். ஸோ இது வரைக்கும் நார்மலா இந்த அங்கன்வாடிஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ டிஜிட்டல் போர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி போர்ட்ஸ் வச்சு அதே மாதிரி டிஜிட்டலா இப்போ வந்து நிறைய
சைல்டு ரிலேட்டட் கண்டென்ட் எல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கு, ரைம்ஸ்ல இருந்து ஒரு கேம்ஸ் நிறைய வருதுல, அந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாமே அங்கன்வாடியில இருக்க ப்ரீ ஸ்கூல்ல கொடுக்க முடியுமா? பிரைவேட்ல இருக்கிற கிண்டர் கார்டன் ப்ரீ ஸ்கூல்ல வந்து they are giving a lot of digital content in the form of rhymes and games and all these things. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அங்கன்வாடிஸ்க்கு கொண்டு வரணுங்கிறதுனால தான் டிஜிட்டைசேஷன் அண்ட் மேக்கிங் தி அங்கன்வாடி ஸ்மார்ட். அதுதான் வந்து சாக்ஷம் அங்கன்வாடியோட எய்ம். ஸோ கன்வெர்ட்டிங் தி எக்ஸிஸ்டிங் அங்கன்வாடி, சாக்ஷம் அங்கன்வாடி இஸ் தி நியூ காம்பனன்ட் which was added. So 2 lakh அங்கன்வாடிஸ் to be upgraded into சாக்ஷம் அங்கன்வாடிஸ். ஸோ அதுதான் இதோட எய்ம். So we'll see about the in the next slide. But ஹர்கர் நல் சே ஜல் அப்படிங்கிறது நம்ம ஜல் ஜீவன் மிஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம். ஹர்கர் நல் சே ஜல்னா வந்து புதுசா ஏதோ இருக்கு நினைச்சுக்காதீங்க. ஜல் ஜீவன் மிஷன் அப்படின்னு எக்கனாமிக் சர்வேல நம்ம டீடைலா பார்த்துட்டு இருந்தோம்ல, how many taps are brought. அதனால ஹர்கர்னா எல்லா வீட்டுக்கும், நல் சே ஜல்னா குழா மூலமா தண்ணி, எல்லா வீட்டுக்கும் குழா மூலமா தண்ணி அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்கீம் பேரு. ஸோ அதை வந்து ஹர்கர் நல் சே ஜல் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஜலபுல ஜங்கு லைஃப் கிங்குங்கிற மாதிரி. So 60,000 crore allocated to cover 3.8 crore households under this scheme. இது என்னது? Providing the drinking water, portable drinking water of 150 liters to each and 50 liters to each and every individual. கொடுக்கறது தான் இதோட மெயின் எய்ம். போர்ட்டபிள் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வித் ஃபங்க்ஷனல் டேப் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு பார்த்தோம். இந்த 2 வேர்டு ரொம்ப முக்கியம். டேப் வந்து சும்மா கட்டிட்டு போயிட்டா அதுல தண்ணி வரலன்னா தட் இஸ் நாட் ஃபங்க்ஷனல். டேப் கொஞ்ச நாள் ரிப்பேர் ஆயிட்டுனா அது போறது இட்ஸ் நாட் ஆஃப் எனி யூஸ். So functional tap, portable drinking water. இதுதான் அதுல ரெண்டுலயும் கொடுக்கிறோம் through every house. So இத பத்தி டீடைலா we discuss in the economic survey. See ஜல் ஜீவன் மிஷன். Okay. So now we'll see this mission Shakti. இந்த women கொண்டு வந்த மிஷன் சக்தியோட காம்போனன்ட்ஸ். So மிஷன் சக்தினா empowerment and protection. இதுதான் ரெண்டு காம்போனன்ட். அதுல சம்பால் அப்படிங்கிறது வந்து it is about the protection of women. So protection of women னா from the violences and other social crimes. அதுல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது தான் வந்து சம்பால் அப்படிங்கிற காம்போனன்ட். மிஷன் சக்தி is divided into சம்பால் and சமர்த்தியா. ஸோ சம்பால் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஒன் ஸ்டாப் சென்டர், மகிழா போலீஸ் வாலண்டியர்ஸ், உமன் ஹெல்ப் லைன், ஸ்வதார் ஸ்கீம் அண்ட் உஜாவலா அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்டி உமன் டிராபிகிங்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் டு பிரிவென்ட் தி டிராபிகிங் ஆஃப் உமன். உமன் ஹெல்ப் லைன்னா ஒன் காமன் நம்பர் வந்து யூ கேன் 181 கால் பண்ணா யூ கேன் ஹேவ் தி ஹெல்ப் லைன். நெக்ஸ்ட் வந்து மகிழா போலீஸ் வாலண்டியர்ஸ். ஹூஸ் மகிழா போலீஸ் வாலண்டியர்ஸ்? ஸோ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் போலீஸ் மாதிரி கான்செப்ட், பட் ஃபார் தி உமன் சைட்ல. ஸோ இவங்களும் வந்து பேட்ரோல் பர்பஸஸ்க்கு இருப்பாங்க, எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் இவங்க இருப்பாங்க. ஸோ தட் ஒரு சில போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உமன் கான்ஸ்டபிள்ஸே இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ எல்லா இடத்துலயும் வந்து உமன் போலீஸ் ஷுட் பி தேர்ங்கிறதுனால மகிழா போலீஸ் வாலண்டியர் அப்படிங்கிற இந்த நியூ காம்பனன்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. they'll be helping the police with respect to women related issues. ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ட்ரௌமால இருக்கிற விமனுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஸ்கீம். ஸோ ஆல் தி ஸ்கீம்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீம்ஸ். இட் வாஸ் brought under சம்பல் காம்பனன்ட். அவ்வளவுதான். ஒன் ஸ்டாப் சென்டர்ல என்னதுன்னா if there is a rape victim or if there is a any crime victim or violence victim or hate victim or any woman in trauma, she can come there. There she will be provided medical counseling. First one health, physical health related ஆன ட்ரீட்மெண்ட்க்கு என்ன பண்ணணுமோ அது பார்ப்பாங்க, எல்லாம் அங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து மென்டல் ஹெல்த் கவுன்சிலிங் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா அந்த ட்ராமால இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லீகல் ஹெல்ப் தான் ரொம்ப முக்கியம். கேஸ் எப்படி போடுறது, கேஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்றது, வக்கீல் கூட கான்டாக்ட் எப்படி வச்சுக்கிறது, எங்கெங்கெல்லாம் கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி லீகல் ஹெல்ப்பும் பண்றாங்க. என்ன கேஸ் எந்த கிரைமுக்கு போடலாம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சப்போர்ட்ஸ் வந்து ஒன் ஸ்டாப் சென்டர்ல தராங்க. ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் ஃபார் ஆல் உமன் ஆஃப் ட்ராமா, எல்லாருக்குமே சேர்ந்து கொடுக்கறது தான் அந்த ஒன் ஸ்டாப் சென்டர். ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி இந்த ஸ்கீம், நிர்பயா ஸ்கீம் கீழ இருக்கிற ஒரு காம்பனன்ட். இது எல்லாமே சம்பால் கீழ வந்துருச்சு. சம்ரதா குள்ள வந்து எம்பவர்மெண்ட் ரிலேட்டட், பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி பதாவோ அண்ட் மாத்ரு வந்தன யோஜனா அண்ட் மெனி அதர் ஸ்கீம்ஸ் ரிலேட்டட் டு உமன் எல்லாமே மிச்ச ரெஸ்ட் ஆஃப் தி உமன் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ள வந்துடும். பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி படாவோ இவனும் எஜுகேஷன், ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் கொடுக்கணும் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஃபார் தி உமன் கொடுக்கறது தான் வந்து பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி பதாவோட மெயின். அண்ட் மாத்ரு வந்தன யோஜனா வேணும் how much 5,000 rupees of conditional money transfer and 1,000 rupees under Shishu Suraksha. So Janani Shishu. So அதனால டோட்டலா 6,000 வரும். So Vatsalya is for the child welfare and child protection. So child related இருக்கிற எல்லா ஸ்கீம்ஸும் இதுக்குள்ள வந்துடும் வட்சல்யாக்குள்ள. ஸோ நம்ம வந்து சர்வசிக்ஷா அபியான்குள்ளே வந்து பிரைமரி செகண்டரி அப்படின்னு 2 காம்பனன்ட் இருக்கும். அதுல இருக்கிற உமன் எம்பவர்மெண்ட் ஸ்கீம், அதே மாதிரி அடோலசன்ஸ் கேர்ள்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்கீம் அண்ட் அதர் சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்கீம், ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இதுக்குள்ள வந்துடும். சைல்டு அடாப்ஷன்ஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ். சாக்ஷன் அங்கன்வாடியில வந்து தே ஆர் கோயிங் டு அங்கன்வாடிஸ்ல இன்டகிரேட்டட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். அதுல வந்து நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங், வேக்சின்ஸ். ஸோ அங்கன்வாடி சர்வீசஸ், போஷான் அபியான், ஸ்கீம் ஃபார் அடோலசன்ட் கேர்ள்ஸ் இது கீழே வருது. நேஷனல் ஃபிஷியஸ் ஸ்கீம், இது எல்லாமே ஆல்ரெடி அங்கன்வாடிக்குள்ள இருக்கு. அதை சாக்ஷம் அங்கன்வாடியா மாத்த போறாங்க. தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் பெட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஆடியோ விஷுவல் எய்ட்ஸ்,
பை கிளீன் எனர்ஜி. ஸோ சோலார் மூலமா தராங்க. இந்த மாதிரி வந்து தே ஆர் டூயிங் தி சாக்ஷம் அங்கன்வாடி. ஸோ இன் ஜென்ரல் அங்கன்வாடினா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பிரீஃபான இந்த ஸ்லைடு தான். வாட் இஸ் அங்கன்வாடி அண்ட் வாட் ஆர் தி காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அங்கன்வாடி இஸ் பொட்டன்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் ஏரியா. ஸோ அங்கன்வாடி வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் 1975. இந்த இயர் ரொம்ப முக்கியம். அங்கன்வாடி வாஸ் இந்தியா வாஸ் லான்ச்ட் இன் 1975, பட் தமிழ்நாடு ஹேஸ் இட் ஃப்ரம் தி ஏர்லியர் டைம்ஸ் இட்செல்ஃப். ஸோ சைல்டு டெவலப்மெண்ட் சர்வீசஸ் டு காம்பேட் சைல்டு ஹங்கர் அண்ட் மால் நியூட்ரிஷன், இதுதான் அதோட மெயின் எய்ம்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஃபார் ஹெல்த் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஏர்லி லேர்னிங் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அண்டர் ICDS. ஸோ கரண்ட்லி அங்கன்வாடி என்னென்ன பண்றாங்க, இதுதான் ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்பாங்க. விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் கவர்ட் அண்டர் தி அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ்? சப்ளிமெண்டரி நியூட்ரிஷன், ஸோ சத்துணவு தருது. இம்யூனைசேஷன், வேக்சினேஷன் கேம்ப் அங்கதான் நடக்கும். ஹெல்த் செக்அப் ஃபார் பிரெக்னன்ட் உமன், லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன், 3 பேருக்குமே ஹெல்த் செக்அப் நடத்தப்படும். ப்ரீ ஸ்கூல், நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன், நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் ரெஃபரல் சர்வீசஸ். ரெஃபரல் சர்வீசஸ்னா ஏதாவது அவங்க வந்து டிடெக்ட் பண்ணாங்கன்னா, நீ இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போ, நீ பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு போங்க அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணி விடுவாங்க, அந்த டாக்டர்கிட்ட போங்க அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டா தான் வந்து திஸ் அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் வில் பி AWW, they will be taking care. ஸோ அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் கேன் பி 18 to 44 years of age. இது வந்து இது வரைக்கும் தான், இதுக்குள்ளதான் வந்து they'll be recruiting them from the local village, acceptable in the local community. ஸோ பெரும்பாலும் லோக்கல் கம்யூனிட்டியில அக்செப்டபிளா அப்படிங்கிற அந்த காம்பனன்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஏன்னா இதுல ஒரு மெயின் இஷ்யூஸ் வந்து நிறைய என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இட்ஸ் ரெக்ரெசிவ் திங் தான், கேஸ்ட் ரிலேட்டட் டிஸ்கிரிமினேஷன். இப்போ வந்து ஃப்ரம் பீப்புள் ஃப்ரம் தி அப்ரஸ்ட் கிளாஸ் உமன் அங்கன்வாடியில குக்கா இருந்தாங்கன்னா, we will not sell our children அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இன்னும் நிறைய ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்கு. அண்ட் there is a lot of situation where these அங்கன்வாடி workers were transferred to other regions because the majority of the people were not sending their kids because to be under the care of the person. ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ எத்திக்ஸ்ல கேஸ் ஸ்டடியா வந்து ஃபேமஸா கேட்கணும்னா அந்த கேஸ் ஸ்டடி வரும் அப்பப்போ. ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் 8 இயர்ஸ்ல வந்து 2 வாட்டி அந்த அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் ரிலேட்டட் கேஸ் ஸ்டடி வந்துச்சு. ஒரே கேஸ் ஸ்டடி 2 வாட்டி. ஸோ தட் இஸ் அ காமன் கேஸ் ஸ்டடி. த ஹானரரி, so they will be given a monthly honorarium and they will be supported by Anganwadi helper அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு. அண்ட் கவர்மெண்டோட எய்ம் என்னதுன்னா 1000 பீப்புளுக்கு 1 அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் அப்படிங்கிறது தான் கவர்மெண்டோட டார்கெட். ஸோ திஸ் இஸ் இன் ஜென்ரல் ரிலேட்டட் டு தி அங்கன்வாடி பத்தி ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல I've just added a slide அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் டிவைன் ஸ்கீம். ஓகே, பிரைம் மினிஸ்டர் ரொம்ப புனிதமானவர் அப்படிங்கிறதான் வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதான் பிரைம் மினிஸ்டர் டிவைன். டிவைன்னா புனிதமானவர் தானே, கரெக்ட் தானே? ஓகே, ஸோ தெய்வீகமானவரா? சரி, பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் தெய்வீகமானவர் ஸ்கீம். அதுதான் வந்து PM டிவைன் ஸ்கீம். டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன். டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி we are having நார்த் ஈஸ்ட் கவுன்சில் which will be having all the chief ministers as a member along with the home minister. அது வந்து we are having ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு. and we are having a separate department called donor, development of north eastern region அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி கீழே we are having. so donor அப்படிங்கிற டிபார்ட்மெண்ட் which is going to take care exclusively development of north east. இது அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறது இல்ல, இந்த ஸ்கீம் is going to complement it. ஸோ அதே தாங்க 14க்கு அப்புறமா வந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சில ஸ்கீம்ஸ் தான் புது ஸ்கீம்ஸ், மிச்சதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்கீம்ஸோட பேர் மாற்றம் பண்ணி ரீஸ்ட்ரக்சரிங் அண்ட் நேம் சேஞ்சஸ் அண்ட் ரீஆர்டர் ஆர்கனைசேஷன், இதுதான் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்கீம்ஸ் இது. ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் ரிலேட்டடா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கறதுக்கு டோனர்ஸ் கீழே இருக்கிற ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்றதுக்காக they have brought this prime minister divine scheme. Okay, new scheme was launched for infrastructure and social development in the northeast. So main aim வந்து infrastructure and social development னா social infrastructure and bamboo link roads அப்படிங்கறது எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ bamboo link roads அப்படின்னா என்னதுன்னா, it is a road constructed with bamboo அப்படின்னு சொன்னா நம்பாதீங்க, அது கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஏன்னா ஆப்ஷன்ல அது இருக்கும். ஏன்னா மெகாலயால ஆல்ரெடி வந்து ரூட்ஸ் வச்சு பிரிட்ஜ் கட்டுறாங்க, ஸோ அதனால நம்ம ஏமாத்துவாங்க. ஸோ பேம்பூ லிங்க் ரோட்ஸ்னா என்னதுன்னா, நார்த் ஈஸ்ட் இஸ் நோன் ஃபார் தி பேம்பூ கல்டிவேஷன். ஸோ பேம்பூ கல்டிவேஷன்ல பேம்பூ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ண ரீஜன் டு மார்க்கெட் ரீஜனுக்கு ரோடு வேணும். நார்த் ஈஸ்ட்ல இருக்க மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் என்ன, பேம்பூ ஒர்க்கர்ஸ்க்குலாம் நம்ம புஷ்பால பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ மரத்தை வெட்டியாச்சு, ஆனா சிட்டிக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு புஷ்பால. ஸோ அது வந்து லீகலா அங்க கஷ்டப்படுறாங்க, இவர் இல்லீகலா கஷ்டப்படுறாரு. ஸோ அதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிளியரா அந்த பேம்பூ கட் பண்ணவங்களுக்குலாம் ரோட்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க. ஸோ ஃப்ரம் வேர் தே ஆர் ஹார்வெஸ்டிங் தி பேம்பூ டு தி மார்க்கெட் பிளேசஸ், அதுக்கு ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணா பேம்பூ ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் பேம்பூ ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூசர் நம்பி இருக்கிறவங்க வில் பி பெனிஃபிட்டிங் அப்படிங்கிறதுனால பேம்பூ லிங்க் ரோட்ஸ் தான் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க, எஸ்பெஷலி இன் மிசோரம். ஸோ அங்கதான் பேம்பூஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனால் ஆல்ரெடி தே ரீகிளாசிஃபைட் பேம்பூ. ஸோ பேம்பூ வந்து முன்னாடி வந்து ட்ரீ அப்படிங்கிற டெஃபினிஷனுக்குள்ள இருந்தனால அதோட ஹார்வெஸ்ட் தேர் வாஸ் மெனி இஷ்யூஸ் வேர் கோயிங் ஆன் அண்ட் தே ரீகிளாசிஃபைட் இன்டு கிராஸ். இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் அ ட்ரீ அப்படின்னு ரீகிளாசிஃபை பண்ணாங்க, இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ கிராஸ். ஓகே,
So 1,500 is allocated to this. See, main on the infrastructure and social development is a specific mention பண்ணிருக்காங்க bamboo link road. So அதான் அந்த ஸ்கீம் ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ். bamboo link road ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து for the north eastern economy. So இதுல எப்படின்னா இது வந்து இதுதான் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லல. யூனியன் கவர்மெண்டோட ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. எதுக்கு வேணுமோ இந்த ஸ்கீம்ல வந்து அவங்க இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு தரப்போறோம் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அதுல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதுக்கும் இந்த ஸ்கீம் மூலமா ஃபண்டிங் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு இப்படி தான். ஸ்மார்ட் சிட்டியில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோக்கல் பாடி இட்ஸ் யூ ஷல் டிசைட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டு இன் சென்னை. நீங்களே டிசைட் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டியோட டெஃபினிஷன்ல வந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்கீமுக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட் வில் கிவ் மணி. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். யூனியன் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அவங்க பிளான் பண்ணி சப்மிட் பண்ணலாம். ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா அப்ரூவ் கொடுப்பாங்க. ப்ரையாரிட்டி இஸ் given to the state government project. Preference will be given to those projects in the states. இது preliminary they can add as the statement. So இதான் PM Devine scheme ஓட main aim, mainly focusing on the infrastructure. So already நம்ம வந்து road and railways வந்து we are implementing a lot of schemes. ஏன்னா connecting all the capitals with the train, அதுதான் வந்து ஒரு ambitious project of Prime Minister. So அது பண்ணிட்டாங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்கீமா இருக்கும் நார்த் ஈஸ்ட்ல. ஏன்னா that is a very big challenge for them. Till now they are not having a railway station in all capitals. So அதுதான் வந்து next main aim. So banking வந்து 100% of 1.5 lakh post offices to come under the core banking system. So post office accountsலாம் இருக்குல்ல, போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல ஆரம்பிக்கப்பட்ட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆர்பிஐ உடைய கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம் கூட இன்டெகிரேட் பண்ண போறாங்க. விச் மீன்ஸ் தட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் இருக்கிற காசு வந்து நீங்க வந்து நார்மல் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி. உங்களுக்கு புரியுதா? நார்மலா இருக்கிற ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸையும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்ஸையும் ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா லிங்க் பண்றதுனால ஈஸியா பேமெண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஈஸ் பண்றதுக்காக they have linked it both under the common. So core banking system அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா it is the app. அந்த ஆப் மூலமா all the banking operation you can take care. அந்த ஆப் வந்து they are integrating with RBI னா like postal bankல இருக்க அக்கௌண்ட் will be existing as a normal bank account. நார்மல் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல நீங்க என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் போஸ்டல் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருக்க சேவிங் டெபாசிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி they have integrated technologically. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து 75 டிஜிட்டல் பேங்கிங் யூனிட்ஸ் in 75 districts. ஸோ ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து 75 districts ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம லீட் பேங்க் ஸ்கீம் ஒன்று 70s பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி தான் நீங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, அங்க டிஜிட்டல் பேங்கை கொண்டு வாங்க. ஸோ டிஜிட்டல் பேங்கிங் யூனிட்ஸ்னா என்ன? நியோ பேங்கிங் நம்ம பார்த்தோம்ல, நியோ பேங்க் அப்படிங்கிற பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. தட் பேங்க் வில் பி கேன் பி நியூ பேங்க். ஸோ அது நியோ பேங்க் தட் இஸ் ஒன்லி எக்ஸிஸ்டிங் இன் தி ஆன்லைன். ஸோ அவங்க பிசிக்கலான பிரான்ச்சஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது, வெறும் ஆன்லைன்ல மட்டுமே இயங்குற நியோ பேங்க்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஆர்பிஐ ஐடியா பண்ணியிருக்காங்க. இது என்னதுன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அவங்க ஒரு டிஜிட்டல் பிரான்ச் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ எஸ்பிஐ வந்து ஒரு டிஜிட்டல் பேங்க் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஒரு ரீஜன்ல ஆரம்பிப்பாங்க, அந்த பேங்க் ஒரு டிஜிட்டல் லொகேஷன்ல தான் இருக்கும். ஓகே, அதுல நீங்க அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கணும், டிஜிட்டலா தான் ஆரம்பிக்கணும். ஸோ பேங்க் எல்லா இடத்துலயும் நம்ம ஒரு பில்டிங் கட்டி ஆளுங்களை வச்சு ஒரு செக்யூரிட்டி வச்சு வால்ட்டை வச்சு இதெல்லாம் பண்ணி பண்றதோட அந்த பர்டிகுலர் ஒரு 10 வில்லேஜுக்கு சேர்த்து ஒரு டிஜிட்டல் பேங்கை வச்சுக்கிட்டு அங்க மொபைல் கனெக்டிவிட்டி மட்டும் போயிடுச்சுன்னா போதும், எல்லா சர்வீசஸும் உங்களுக்கு டிஜிட்டல்லே கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. பிளஸ் we are having this Bharat net and common service centers through which also we can extend it, this digital banking facility. So 75 districtல digital banks கொண்டு வாங்க. Totally அந்த branch வந்து will be existing digitally தான். You can start a bank account or apply for a loan, everything through that digital means. It will be considered as a separate branch. அதுதான் வந்து இதோட இருக்கும்போது, பட் இந்த பிரான்ச் ஃபுல்லா டிஜிட்டலா தான் இருக்கும். ஸோ அதான் வந்து இந்த டிஜிட்டல் பேங்கிங் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட். ஸோ நியோ பேங்க்குக்கும் டிஜிட்டல் பேங்க்குக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, புரிஞ்சுச்சா? நியோ பேங்க்னா என்னதுன்னா அது ஒரு புது பேங்க் வரப்போகுது. ஆதில் பேங்க் அப்படின்னு நான் ஆரம்பிப்பேன், அது நியோ பேங்கா இருக்கும். அது வெறும் டிஜிட்டலா மட்டும் தான் இருக்க போகுது, எனக்கு பிசிக்கல் பேங்கே கிடையாது. ஸோ அது நியோ பேங்க். டிஜிட்டல் பேங்க்ஸ்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற எஸ்சிபிஸ் வந்து they are starting. நெக்ஸ்ட் இ பாஸ்போர்ட். ஸோ இ பாஸ்போர்ட் இஸ் அ ஜாயிண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் ஐஐடி கான்பூர் அண்ட் நிக். இது ரொம்ப முக்கியம். பிரின்ஸ்ல கேட்கலாம், வாட் இஸ் இ பாஸ்போர்ட்? இ பாஸ்போர்ட்னா இவ்வளவு நேரமா நம்ம பாஸ்போர்ட் வந்து அந்த ப்ளூ கலர் அந்த புக் மாதிரி தான் வச்சிருக்கோம், கரெக்டா? ரேஷன் கார்டு மாதிரி, பட் சூப்பரா இருக்கிற ஒரு ரேஷன் கார்டு வருது. ரேஷன் கார்டு மட்டும் ஸ்மார்ட் ஆயிடுச்சுல, பாஸ்போர்ட் மட்டும் இன்னும் புக்கா வச்சிருக்கணும். ஸோ பாஸ்போர்ட்டையும் ஸ்மார்ட் ஆகிறது தான் இ பாஸ்போர்ட். இ பாஸ்போர்ட் என்னதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிப் பேஸ்டு கார்டு மாதிரி தான் இனிமேல். சிப் பேஸ்டு கார்டு மாதிரி பாஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இனிமேல் வரக்கூடிய பாஸ்போர்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்கீம் தான் இது. ட்ரையல் பேசிஸ்ல ஆரம்பிச்சிடலாம். இனிமேல் ரெனியூவலுக்கு வர பாஸ்போர்ட் எல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா லான்ச் பண்றது பண்ணலாம், ரெனியூவலுக்கு வரதே அப்படியே சிப் பேஸ்டா மாத்திடலாம். ஏன்னா பாஸ்போர்ட் ரெனியூவலுக்கு போகல. ஸோ சிப் பேஸ்டு பாஸ்போர்ட்ல அந்த சிப்லயே வந்து என்ன இருக்கும் போது, இப்போ பாஸ்போர்ட்னா உங்களோட பேர் இதுதான் இருக்கும், நம்மளுடைய பயோமெட்ரிக்ஸ் இருக்கு. ஆனா சிப் பேஸ்ட் பாஸ்போர்ட்ல நம்மளோட பயோமெட்ரிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் இப்போ நீங்க எந்த ஒரு நாட்டுக்குள்ள போனாலும் இமிகிரேஷன் அப்போ they'll take our biometrics, ஐரிஸ் ஸ்கேன் எடுத்துப்பாங்க, ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க, அப்புறம் தான் ஊருக்குள்ள விடுவாங்க. ஸோ இப்போ என்ன இருக்கும்னா அதெல்லாம் நம்ம சிப்லயே இருக்கும்.
ஸோ அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று என்னன்னா டூப்ளிகேட் பாஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ டூப்ளிகேட் பாஸ்போர்ட் பண்றவங்களாம் இதுல வந்து மாட்டிப்பாங்க. இப்போ ஸ்டிப் பேஸ்ட் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ அதுதான் இதோடைய பிளான். பட் இல்ல அதுக்கும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நம்ம ஆளுங்க. பட் நான் சொல்றேன் ஆம்பிஷன் அது. ஓகே, டிமானிட்டைசேஷன் மாதிரி, கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி தான் ஒரு எய்ம். ஸோ ஐஐடி கான்பூர் அண்ட் நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பண்றாங்க. ஸோ என்ஐசி இஸ் ப்ரொவைடிங் தி டெக்னிக்கல் சப்போர்ட், ஐஐடி தான் ரிசர்ச் பண்றாங்க. ஹவு கேன் இம்ப்ரூவ் தி என்கிரிப்ஷன்லாம் எப்படி பண்ணலாம், ஏன்னா டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் வரும்போது எண்ட் ஆஃப் தி செஷன்ல சொல்லுங்க. இருக்கு நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்துருச்சு, நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல அது கொண்டு வந்துட்டாங்க, நம்ம கண்ட்ரிலையும் கொண்டு வரலாம். அது எப்படிங்க நம்ம. ஸோ இது என்னதுன்னா இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன், ஐசிஏஓ இருக்குல்ல, யூஎன் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏஜென்சி, அவங்க தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஆல்ரெடி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணி உலகமே மாறுங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு யூஎன். நிறைய கண்ட்ரிஸ் மாற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஸோ நம்மளும் அதை மாறும். நிறைய நாடுகள்ல இ பாஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் we are going to bring இ பாஸ்போர்ட் ஆன் ட்ரையல் பேசிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் பேசிஸ்ல ட்ரை பண்ணிட்டு சூப்பரா இருந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் மாத்திடலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இ பாஸ்போர்ட். ஸோ இதனால என்ன ஆக போகுதுன்னா இமிகிரேஷன் டைமிங் குறையும். இப்போ நீங்க இன்னொரு நாட்டுக்கு போறீங்கன்னா டக்குன்னு இப்போ நீங்க மெட்ரோல வந்து டிக்கெட் எப்படி கார்டு இருந்ததுன்னா எப்படி அப்படியே வச்சுட்டு உள்ள போயிடலாம்ல, லைன்ல நின்று டிக்கெட் வாங்க தேவை, கார்டுல பேலன்ஸ் இருந்தாலே போதும். அதே தான் நின்று கையோ பயோமெட்ரிக்ஸ் கொடுத்து உங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் வச்சிடல, கார்டை வச்சாலே அவங்களுக்கு எல்லாம் அப்டேட் ஆயிடும். அதை பார்த்துட்டு அப்படியே அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நிறுத்துரும் ஏர்போர்ட்ல. ஸோ அதுதான் இந்த இ பாஸ்போர்ட்டோட பெனிஃபிட்ஸ். இட் இஸ் கோயிங் டு ரெடியூஸ் தி இமிகிரேஷன் டைம் அண்ட் ஸ்மூத் பாசேஜ் த்ரூ இன்டர்நேஷனல் இமிகிரேஷன். ஸோ ஈஸியா வந்து யூ கேன் கோ. இப்போ ஹீரோ வந்து டக்குன்னு ஏர்போர்ட்ல இருந்து இறங்கி நடந்து பைக் எடுத்துட்டு போனோம்னா மாநாடு படத்துல வர மாதிரி ஈஸியா முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து வைப்ரண்ட் வில்லேஜஸ் ப்ரோக்ராம். வைப்ரண்ட் வில்லேஜஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி கிளாஸ்ல ஒன்று பார்த்தோம். பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கா? பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது ஏன் பண்றோம்னா பார்டர் செக்யூரிட்டிக்காக பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய டெவலப்மெண்ட் அட்மோஸ்டா கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தாதான் பார்டர் பீப்புள் will be satisfied with our government and they will not become anti-national. So to have the confidence of the border people, ஏன்னா border people are the first line of defense for us. அவங்க தான் வந்து பாகிஸ்தான் பார்டர் கிட்டயோ இல்லை பங்களாதேஷ் பார்டர் கிட்டயோ இருக்காங்க. they can migrate. இப்போ ஒரு பார்டர் கிராஸ் பண்ணி வராருன்னா வந்து கவர்மெண்ட்டை சொல்லணும் ஒருத்தர் வந்திருக்கான் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்டர் பீப்புள் should be conscious. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து we have to give all the development. டெவலப்மெண்ட் எல்லாருக்கும் தான் கொடுக்கணும். நீங்க சிரிக்காதீங்க. நம்ம மிஷன் இந்திரதனுஷ் மாதிரி நம்மளால வேக்சின் கொடுக்க முடியாதவங்களாம் வேக்சின் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம தனியா ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்த மாதிரி பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். அதோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன், நாட் அண்டர் இட், சிமிலர் கான்செப்ட்ல ஒரு நியூ நேம்ல வந்தது தான் வந்து வைப்ரண்ட் வில்லேஜஸ் ப்ரோக்ராம். வைப்ரண்ட் வில்லேஜஸ் ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்றாங்க, பார்டர்ஸ்ல இருக்கிற வில்லேஜஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அங்க கவர்மெண்டோட எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸும் கொண்டு போக போறாங்க. அங்க அட் தி சேம் டைம் டூரிசமையும் பூஸ்ட் பண்ண போறாங்க. ஸோ டூரிசம் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டுகெதர் தே ஆர் கிவிங் இன் தி வில்லேஜஸ் ஆஃப் தி பார்டர். அண்ட் இது we are starting it with implementation of LAC. சைனா பார்டர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். சைனா பார்டர்ல வந்து ஆல்ரெடி சைனா கிட்ட வந்து வாட் இஸ் த கம்ப்ளைண்ட் வி சா. சைனா என்ன பண்றாங்க, டிஸ்பியூட்டட் ஏரியால எல்லாம் வந்து ஒரு புது வில்லேஜ் உருவாக்கி அந்த வில்லேஜஸ்ல ஃப்ரீ அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் கட்டி இலவசமா. இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஆவாஸ் யோஜனால வீடு கட்டி நம்ம ஓரகடத்துக்கு அனுப்புவோம்ல, அந்த மாதிரி வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, பார்டருக்கு அனுப்புறாங்க, எல்ஏசியில போய் தங்குங்க அப்படின்னு. அங்க இருக்கிற நொமேடிக் ஹர்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி எல்லாத்துக்குமே டிஸ்பியூட்டடா இருக்க டெரிட்டரியில வீடு கட்டி அங்க வில்லேஜ் உருவாக்கி அங்க செட்டில் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நாளைக்கு டிஸ்பியூட் வரும்போது பாருங்க வில்லேஜ் இங்க இருக்கு, இது சைனா அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? லைக் வாட் இஸ்ரேல் இஸ் டூயிங் வித் வெஸ்ட் பேங்க். வெஸ்ட் பேங்க் உள்ள ஃபுல்லா வந்து இஸ்ரேலிஸ் அனுப்புறாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சைனா இஸ் டூயிங் இந்த இந்தியன் பார்டர்ஸ், அருணாச்சல் பார்டர்ஸ் நிறைய ஏரியால பார்டர் வில்லேஜஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்மளும் அந்த மாதிரி ஒரு பார்டர் வில்லேஜஸ் உருவாக்கணுங்கிறது அடுத்த எய்ம். ஸோ அது வந்து இதுக்குள்ள இன்கார்பரேட் ஆகும். நம்மளும் அந்த மாதிரி பார்டர்ல வில்லேஜஸ் உருவாக்கி அவங்களுக்கு அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் எல்லாம் கட்டும் போது பார்டர் பக்கத்திலே கட்ட போறோம். ஏன்னா அது இந்தியன் லேண்ட் அப்படிங்கிற கிளைம் நம்ம கிட்ட வரும், நான் எங்க மக்கள் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ we are starting with the LAC. So இந்த ஐடியா வந்து after the LAC crisis அப்புறமா நமக்கு வந்திருக்கு. So we have started it. Vibrant village program for development of border villages with sparse population, limited connectivity and infrastructure. So sparse population, limited connectivity. ஏன்னா கம்மியான பாப்புலேஷன் இருந்தாலே நம்ம கண்டுக்க மாட்டோம் அந்த வில்லேஜ். ஏன்னா ஓட் பேங்க் கம்மி, கரெக்டா? ஓட் பேங்க் எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்கதான் எல்லாமே போகும். கம்மியா இருக்கவங்களுக்கு கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதை பிரேக் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்பார்ஸ் பாப்புலேஷன் இருக்க பீப்புளுக்கு டெவலப்மெண்ட் கொண்டு போகணும். ஓப்பன் தி வில்லேஜஸ் அலாங் தி சைனீஸ் பார்டர் ஃபார் தி டூரிஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஆல்ரெடி வந்து ஆக்சுவலி பாங்காங் சோ லேக் இஸ் a famous tourist spot till ஏப்ரல் 2020 வரைக்கும். ஏப்ரல் 2020க்கு அப்புறமா தான் அது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவா மாறிடுச்சு. நம்ம நண்பன் கிளைமேக்ஸ், அது வாட் 3 Idiots கிளைமேக்ஸ் கூட அங்கதான் எடுத்திருப்பாங்க. நண்பன் கிளைமேக்ஸ் அந்தமான 3 Idiots கிளைமேக்ஸ் will be in the பாங்காங் சோ லேக் தான். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த மாதிரிலாம் மிஸ் ஆகுது. ஸோ we are having இந்தியால வேர்ல்ட்ல இருக்கிற எல்லா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கான ரெப்ளிகா ஏரியாஸ் இருக்கு இந்தியாவில். We are having all the climates here. The thing is we are not yet developed.
So we are having a Maldives in the name of Lakshadweep. So எல்லா விதமான டூரிசம் பொட்டன்ஷியல் இங்க we are having a Switzerland in Kashmir. So எல்லாமே இருக்கு, but we have to develop பண்ணிட்டா நம்மளும் ஒரு டூரிசம் ஸ்பாட்டா வந்து we can develop. Infrastructure will be improved in Uttarakhand, Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. Focus வந்து சைனா பார்டர் தான். ஃபர்ஸ்ட் எல்ஏசிலயும் இருக்கு, எல்ஏசில முடிச்சுட்டு இந்த 3 ஏரியாலையும் ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ரெசிடென்ஷியல் டூரிஸ்ட் சென்டர் will be constructed. டூரிசம் தங்கி அங்க வந்து ஏன் வந்து டூரிஸ்ட் வந்து பார்டர் ஏரியா போகணும்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி எல்ஏசி பார்டர் வந்து ஹில்லி ரீஜன் ஹிமாலயாஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஏன் அங்க டூரிசம் போறாங்கன்னா ட்ரெக்கிங் ஒன்று இருந்தாலும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ஆஸ்ட்ரோனமி. ஆஸ்ட்ரானமில ஸ்கை வாட்சிங் வந்து கேன் பி டன் ஒன்லி இன் தோஸ் ஏரியாஸ் வேர் தேர் இஸ் நோ லைட் பொல்யூஷன். ஸோ நான் வந்து நம்மளோட ஸ்கை எப்படிப்பட்டதுங்கிறது எனக்கு எப்போ தெரிஞ்சதுன்னா, நான் தனுஷ்கோடியில இருந்தபோது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. தனுஷ்கோடியில ஆஃப்டர் 7 o'clock நான் வந்து லைட் இருக்காது, ஒரு லைட் இல்லை, ஒன்லி ஒரு பைக் ஹெட்லைட்டும் மொபைல் லைட்டு தவிர வேற லைட்டே இல்லை. என்டையர் வில்லேஜ் தனுஷ்கோடி இஸ் நாட் ஹேபிட்டட் வில்லேஜ், டெசர்டட் வில்லேஜ். பட் நாங்க என்ன பண்ணோம், சன்ரைஸ்க்கு அப்புறமாவும் நின்று ஒரு 7-7:30 மணி வரைக்கும் அங்க நின்று இருக்கும்போது தான் ஐ குட் ஃபீல் தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வி கேன் சி. எல்லா கான்ஸ்டலேஷனும் பார்க்க முடியுது. எங்க வீட்டு மாடியில எனக்கு 2-3 கான்ஸ்டலேஷன் தான் தெரியும். இருக்கிற எல்லா கான்ஸ்டலேஷனும் ஐ குட் ஸ்பாட் ஃப்ரம் தனுஷ்கோடி. ஸோ அதுதான் அந்த லைட் பொல்யூஷனால வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு சி தி ஸ்டார்ஸ். லைட் பொல்யூஷன் இல்லைன்னா யூ கேன் ஈவன் சி தி மில்கி வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மில்கி வேனா இட்ஸ் அது சுழற்சியில. ஸோ அதோட அந்த பெண்டு தெரியும், ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்க பெண்டே தெரியும். லைட் பொல்யூஷன் இருக்கிறதுனால தான் தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ இந்த அவதார் படத்துல வரா மாதிரி நம்ம ஸ்கையும் இருக்கும். பாண்டோரால லைட் பொல்யூஷன் இல்லை, அதனால எல்லாமே அவதார் படத்துல தெரியும். நம்ம ஊர்ல லைட் பொல்யூஷன் இருக்கிறதுனால தான் தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா சி தி மில்கி வேஸ் கர்வ். அது வரைக்கும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம், அந்த அப்படியே ரெட்டா அப்படி பேட்ச் இப்படி தெரியும். ஸோ அந்த ஆஸ்ட்ரானமிக்கு தான் வந்து லடாக்ல வந்து பிளானிங் டு லடாக்ல இப்போ தேர் ஸ்டார்டிங் டு ஆஸ்ட்ரானமி வாட்சர்ஸ் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தேர் டெவலப்பிங் அண்ட் decentralized renewable energy, improvement of road connectivity and all those things, and direct access of Doordarshan and education related channels. So Doordarshan oda connectivity மூலமா they are providing the entertainment and education there. So அந்த மாதிரி initiatives வந்து vibrant villages programல they are planning to do under Ministry of Home Affairs. So urban planning, modernization of building bylaws, town planning schemes, இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஓல்டு ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓல்டு ரூல்ஸ் எல்லாம் மாத்துறாங்க. கார்பரேட் ரேஷியோ நிறைய இருக்கு, அன்வான்ட் ரூல்ஸ் இருக்கும். சென்னையில வந்து ஹை ரைசர்ஸ் ஏன் இல்லைன்னா, இங்க வந்து நீங்க 3வது மாடிக்கு மேல கட்டணும்னா அவ்வளவு பர்மிஷன் வாங்கணும். மும்பை போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து லோ பில்டிங்கே இல்ல. அப்கோர்ஸ் மும்பை இஸ் ஹேவிங் தி ஜியோகிராபிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், தே கேனாட் எக்ஸ்பேண்ட் வைட்லி. பெனின்சுலாங்கிறதுனால அவங்க மேலதான் வளர்ந்தாலும், அதனால வெர்டிகல் க்ரோத் இருக்கு. சென்னைக்கு வந்து ஆனா ஹாரிசாண்டல் க்ரோத் இருக்கு, ஏன்னா இட் இஸ் அ பிளெயின் ரீஜன் அப்படிங்கிறதுனால. ஆனா நம்ம ஊர்ல 3வது மாடிக்கு மேல கட்டணும்னா அவ்வளவு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஹாலை கட்டுறதுக்கே எவ்வளவு ரெகுலேஷன் இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும். இந்த 4th ஃப்ளோர்ல நமக்கு இந்த ஹால் இருக்குல்ல, இது எஜுகேஷன் பர்பஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு அத்தனை லைசன்ஸ் தேவை. ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனாலே வந்து அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஹவுசிங் க்ரோத்தே நடக்க மாட்டேங்குது. ஹை ரைசஸ் சென்னையில ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஓல்டு பைலாஸ் எல்லாமே மாத்தி டவுன் பிளானிங் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே மாத்துறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து they are going to change all the old laws and transit oriented development will be implemented. What is this transit oriented development, TOD? இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சென்னையில பார்த்தோம். டிரான்சிட் ஓரியன்டட் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன சொல்லுங்க? சென்ட்ரல் பார்க். ஸோ இப்போ புதுசா வந்து சென்ட்ரல் பார்க் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க பாத்தீங்களா? டிரான்சிட் ஹப் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதை சுத்தி வந்து மக்களுடைய ஒரு அசம்பிளி ஸ்பாட்டா அதை மாத்துறது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்தியா நம்ம சென்னையில பெஸ்ட் டிரான்சிட் ஸ்பாட் வந்து எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை சென்ட்ரல் தான். ஏன்னா சென்னை சென்ட்ரல் இருக்கு, லோக்கல் சபர்பன் லைன் இருக்கு, அதே மாதிரி பஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்கு, மெட்ரோ கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. ஸோ அது ஒரு மெயின் ஹப்பா இருக்கு. அந்த ரீஜனை சுத்தி இப்போ ஒரு பார்க் கட்டிட்டாங்க, அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. பீப்புள் வந்து ஒரு லெஜோருக்கும் வரலாம், அட் தி சேம் டைம் வில் கெட் தி டிரான்சிட். ஸோ பக்கத்துல இப்ப என்ன கட்ட போறாங்க? சென்ட்ரல் பார்க் இன்னும் முடியல, இன்னும் இருக்கு. பக்கத்துல we are going to construct a trade center. ட்ரேட் சென்டர்ல we are going to have all the like ஒரு மால் மாதிரி கட்ட போறோம் சென்ட்ரல்ல. ஸோ இங்க டிரான்சிட் இருக்கு, வாங்குறதுக்கு ஷாப்பிங்கும் மால். ஏன்னா நீங்க பொதுவா வந்து எல்லா ஊர்லயும் மால் எங்க வைப்பாங்கன்னா டிரான்சிட் ஏரியால தான் வைப்பாங்க. ஏன்னா மக்கள் வரும்போது இறங்கி அப்படியே மாலுக்கு போயிட்டு ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வேற ஊருக்கு போற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு மால் இப்ப பண்ண நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரேட் சென்டர் தான் கட்ட போறாங்க சென்ட்ரலுக்கு ஆப்போசிட்ல. ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்சிட் ஸ்பாட்டை சுத்தி யூ பிரிங் தி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், யூ பிரிங் தி பீப்புள்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ அது வந்து டிரான்சிட்டையும் இன்னும் பூஸ்ட் பண்ணும், எக்கனாமியும் இன்னும் பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் அதோட பர்பஸ். இப்போ சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வரவங்க எத்தனையோ பேர் அந்த ட்ரேட் சென்டர்ல போயிட்டு இப்போ ஷாப்பிங் மால் போனோம்னா எங்க போகணும்? இப்போ ஒருத்தர் ஏர்போர்ட்ல இருந்து சென்னைக்கு சென்ட்ரலுக்கு வராரு, அவருக்கு ஒரு 3 hours கேப் இருக்குன்னா அவர் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு? இமீடியட்டா சுத்தி பார்க்க முடியல. அவர் என்ன பண்ணலாம்? இப்போ அந்த மாலுக்கு போகலாம். இப்போ மால் போனோம்னா அவர் எக்ஸ்பிரஸ் அவனுக்கு போகணும், இல்ல ஃபீனிக்ஸுக்கு போகணும், ஃபாரம் போகணும், இல்ல அண்ணா நகர் போகணும். இப்போ அங்கேயே ஒரு மால் இருந்ததுன்னா ஸோ தட் இஸ் டிரான்சிட் ஓரியன்டட் டெவலப்மெண்ட். பிரிங் எவ்ரிதிங் நியர் தி டிரான்சிட் ஏரியாஸ். அதே மாதிரி டிரான்சிட் ஓரியன்டட் டெவலப்மெண்ட் சென்னையில இன்னொரு இடத்துல எங்க பார்க்கலாம்னா, பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் திஸ் ஏரியா.
வடபழனி மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பாத்துருக்கீங்களா? வடபழனி மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஃபோரம் மால் தான். நீங்க வடபழனி மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ல இருந்து இறங்குனீங்கன்னா அப்படியே ஃபோரம் மால் இஸ் இன்டெகிரேட்டட். அதே மாதிரி ஒரு ஹவுசிங் கம்யூனிட்டி. ஸோ சுத்தி வந்து ஹவுசிங் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் வில்லாஸும் வருது. அந்த டிரான்சிட் ஸ்டேஷன் பக்கத்துலயே ஒரு ஹவுசிங் கம்யூனிட்டிஸ். நீங்க வடபழனி ஸ்டேஷன்ல இருந்து இறங்கி ஃபோரம் மால் நடந்து போங்க. இது சென்னை தானாங்கிற டவுட் மாதிரி ஒரு பில்டப் இருக்கும் அந்த ஏரியா. ஏன்னா யூ ஆர் ஹேவிங் வடபழனி ஃபோரம் மால் இருக்கு, வடபழனி மெட்ரோ ஸ்டேஷன், நடுவுல வந்து ஒரு பெரிய பெரிய அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, 2 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு, கீழே ரோடும் இருக்கும் பயங்கரமா. ஸோ எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லுக் வரும். ஸோ பிரிங் ஆல் தி டெவலப்மெண்ட் நியர் தி டிரான்சிட் ஸ்பாட்டுங்கிறது தான் டிரான்சிட் ஓரியன்டட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ நம்ம மல்டி மாடல் ஆல்ரெடி ஒன்று பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாடல்ல தான் வந்து இந்த டிரான்சிட் ஓரியன்டட் டெவலப்மெண்ட் will be implemented everywhere wherever it is feasible to increase the development. Battery swapping policy to be brought at the charging station. Battery swapping na enna? For e-vehicles, you cannot go and petrol போடுற மாதிரி e-vehicles சார்ஜ் பண்ண முடியாது. நீங்க உங்க பேட்டரியை இறக்கிட்டு இன்னொரு பேட்டரி வச்சுட்டு ஓட்டிட்டு போகணும். So easily transferable batteries are needed. So that is battery swapping policy. ஸோ பேட்டரி ஸ்வாப்பிங் பாலிசினா நீங்க வண்டி ஓட்டிட்டு போவீங்க, பெட்ரோல் மாதிரி ரீஃபில் பண்ண முடியாது. ஸோ உங்க பேட்டரி எடுத்துட்டு பில்லா இருக்க இன்னொரு பேட்டரி வச்சுட்டு போகணும். இப்போ நமக்கு என்ன ஹெட்செட் காலி ஆச்சுன்னா நான் என்ன பண்றேன், இன்னொரு ஹெட்செட் தான் யூஸ் பண்றேன். ஸோ அந்த தட் இஸ் பேட்டரி ஸ்வாப்பிங். ஸோ அந்த பேட்டரி ஸ்வாப்பிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து சிட்டி ஃபுல்லா கொண்டு வரணும். அதுக்கு ஒரு பாலிசி வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு லான்ச். ஸோ இட் வில் சப்போர்ட் தி இ-வெஹிக்கிள்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், யூனிக் லேண்ட் பார்சல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் அண்ட் ஐடி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் லேண்ட் ரெக்கார்ட். ஸோ நம்ம லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்லேயே ஒரு மிகப்பெரிய கிரைசிஸா பார்த்தோம். டிஜிடைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸே இல்லை. ஸோ அதில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா வந்து வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் Pramita ஸ்கீம். எல்லாருக்கும் டைட்டில் கொடுக்குறோம், வி ஆர் கிவிங் பட்டா. ஸோ அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் த்ரூ ட்ரோன்ஸ் அண்ட் த்ரூ GIS ஜியோகிராபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் த்ரூ ஜியோ டேகிங். ஸோ சிமிலர்லி லேண்ட் ரெக்கார்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்க்கு எல்லா லேண்டுக்குமே இப்போ நம்ம ஒரு ஐடி கொடுக்க போறோம். ஸோ ஃபார் எனி திங் டிஜிடைஸ் யூ நீட் அன் ஐடி. அப்பதான் ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இந்த ஐடி நம்பர் போட்டா அதோடைய ஃபுல் ஹிஸ்டரியும் டைட்டில் ரெக்கார்ட்ஸும் வரணும், டீட்ஸும் வரணும். வந்துட்டாலே நமக்கு பாதி லேண்ட் டிஸ்பியூட் சால்வ் ஆயிடும். இந்த லேண்டோட டைட்டில் யாரு, டீட் யார்கிட்ட இருக்குங்கிறது தான் ஆல் தி லேண்ட் டீட்ஸ்ல இருக்க பிரச்சனை. So அதை வந்து if we could digitize and we could bring in, or if we bring in blockchain technology, easily we can solve most of the land disputes. So land Swamitwa or extension we are bringing in this unique land parcel identification number. Next, accelerated corporate exit. So insolvency and bankruptcy code we discussed in the economics survey. Economics class we discussed, economics survey la mains oriented we discussed. So அதோடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன? So என்ன எக்ஸ்டென்ஷன், accelerated corporate exit. So Center for Processing of Accelerated Corporate Exit, CPACE. The word CPACE is given, seen in news, is related to what? அவ்வளவுதான் கொஸ்டின் வரும். ஃபீச்சர்ஸ் குள்ளே வரும், பட் ஈஸியா யூபிஎஸ்சி கேட்கறது அதுதான், CPACE. So CPACE is related to the insolvency to be established for the speedy winding up of companies with process re-engineering. So speedy winding up of the companies வந்து currently it is taking almost 2 years and 6 months. Insolvency and bankruptcy code வரும்போது 4 years மேல இருந்தது. After the bankruptcy code it became 2 years. Now further we are going to reduce it. So இதுல என்ன பண்றோம்னா, நீங்க இந்த ப்ராசஸ் குள்ள வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த CPACE மூலமா you will be having a short process where they are allowing the debtors and the bank creditors, debtors and creditors பேசி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால். அதாவது இப்போ நம்ம இன்சாலன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட்ல இஷ்யூ பேஸ்டா இருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இந்த லோனுக்கு வாட் இஸ் அ சொல்யூஷன் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் டிலே ஆகுது, லீகல் இஷ்யூஸ் இருக்கு. பட் நிறைய இஷ்யூஸ்க்கு ஒரு காமன் பிரச்சனை இருக்கும், அந்த காமன் பிரச்சனைக்கு ஒரே சொல்யூஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களோட பிரச்சனை இருந்ததுன்னா இந்த ஒரு சொல்யூஷனை ஃபாலோ பண்ணிட்டாலே முடிஞ்சிடும். நீங்க இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ்ல வந்து இன்சாலன்சி ப்ரொஃபஷனல போட்டு அந்த ப்ராசஸ் ட்ரிகர் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. நீங்க அந்த இப்போ எல்லா இஷ்யூஸ்க்கும் ஒரு காமன் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். இந்த காமன் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த லோன் ரீஸ்ட்ரக்சரிங்லேயே முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு SOP. அந்த மாதிரி ஷார்ட் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி இன்சால்வன்சி ப்ராசஸஸ் வந்து கொண்டு வராங்க ரெடிமேடா. நீங்க இந்த ரெடிமேட் ப்ராசஸ்ல இருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ, ப்ராஜெக்ட் ப்ராசஸ் ஏவை ஃபாலோ பண்ணுங்க. நீங்க இந்த இஷ்யூல இருந்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் B ஃபாலோ பண்ணுங்க, இதுலன்னா C ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது எதுவுமே இல்லையா, கோ அண்ட் ஃபைல் தி கேஸ் இன் தி டெப்ட் ரெக்கவரி ட்ரிபியூனல். ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க, அதுதான் வந்து CPACE. So CPACE is brought for the corporate loan restructuring. That is the main aim of this CPACE scheme. So Insolvency and Bankruptcy Board of India அவங்களுடைய ரெகுலேஷன் கீழே தான் இது வருது. ஸோ இட்ஸ் an extension of Insolvency and Bankruptcy Code தான். ஸோ இதோட இன்னொரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஷ்யூ இருக்கு, which will discuss tomorrow. அதை டிஸ்கஸ் டுமாரோ வித் ரெஸ்பெக்ட். நான் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அகைன் ஐ கம் பேக் டு CPACE. Next is AVGC Promotion Task Force, Animation, Visual Effects, Gaming and Comics. So AVGC is the future. ஏன்னா மெட்டாவர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஃபியூச்சர் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு எல்லா சோஷியல் மீடியா கம்பெனியும் they started going into the metaverse. மெட்டாவர்ஸ் பத்தி டீடைல்டா we discussed in one editorial. ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? So what is metaverse? When Mark Zuckerberg launched the metaverse of
Facebook. அப்போ வந்து we were discussing. So metaverse-னா வந்து through virtual reality and augmented reality. இப்போ நீங்க சோஷியல் மீடியா மொபைல்ல தானே பாக்குறீங்க, அதே சோஷியல் மீடியால நீங்க கண்ணாடி போட்டுட்டு அந்த உலகத்துக்குள்ளேயே போயிடலாம். சோஷியல் மீடியால இருக்க ஆளுங்க கூட நீங்க சாட்ல பண்ணாம நேர்லயே பார்க்கலாம் அந்த கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு. ஸோ தட் இஸ் மெட்டாவர்ஸ். யூ வில் பி லிவிங் இன் another வேர்ல்டு, டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்குள்ள வாழ்ற மாதிரி ஒரு விஷயம். ஸோ இன்னும் அது ஃபுல்லா அடாப்ட் ஆகல, டெவலப் ஆகல. பட் கேம்ஸ்ல மட்டும் தான் இப்போ டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் இன் ஃபியூச்சர் இஃப் யூ குட் சி, பேங்கிங் வில் பி த்ரூ தி மெட்டாவர்ஸ். நீங்க பேங்க்குக்கு நேரா போகாம அந்த கண்ணாடி வழியாவே யூ கேன் கோ. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஃபீஸ் மீட்டிங்ஸ் வில் பி ஹேப்பனிங் இன் மெட்டாவர்ஸ். இப்போ ஜூம்ல நடக்காம மெட்டாவர்ஸ்ல வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கும். கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்ல எல்லாருமே நேர்ல உட்கார்ந்து இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டாவர்ஸ் இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ், எல்லாமே டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ். அதுதான் ஃபியூச்சர்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுல இந்தியன்ஸ் ரெடி பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரணும், அதுல இருக்க ஸ்டார்ட் அப்ஸை பூஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தான் வந்து அகைன் கேமிங் அண்ட் அனிமேஷன், விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், கேமிங் அண்ட் காமிக்ஸ். இதை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு we have created a task force so that to realize the potential of this sector and build domestic capacity of the Indians and create demand. ப்ராடக்ட் டெவலப் ஆச்சுன்னா தான் டிமாண்ட் உருவாகும். ப்ராடக்ட் டெவலப் ஆகணும்னா ஆர்என்டி தேவை. ஆர்என்டி டெவலப் ஆகணும்னா யூ நீட் ஃபினான்சிங் அண்ட் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட். ஸோ அந்த ஃபினான்சிங் அண்ட் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டோட எப்படி எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு they have set up a task force. So that they have announced in this budget. So இதுல வந்து they will be formulating a AVGC policy. அதுக்கப்புறமா வந்து they are creating a curriculum framework, எஜுகேஷனுக்குள்ள யூஜி டிகிரிக்குள்ள how we can bring in this animation. ஸோ விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பிஜி டிகிரி எப்படி இதை கொண்டு வரலாம், இல்லை விஸ்காம் ப்ரிப்பரேஷனுக்குள்ள இதை கொண்டு வரலாமா, இல்லை அனிமேஷனுக்கு தனி டிகிரி. ஆல்ரெடி we are having a separate degree for animation. ஸோ பிஎஸ்சி அனிமேஷன்னே ஒன்று தனியா இருக்கு ஸோ லைரா காலேஜ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து செப்பரேட் டிகிரிஸ் வந்து they are bringing in. Again vocational education also for the school people, they can also join in and to bring in foreign direct investments. இந்த எல்லா objectives வச்சுக்கிட்டு they are bringing in this AVGC policy. So AVGC is another area which is going to bring the digital revolution. So telecom sector they have added 5G as part of the PLI scheme, which already discussed. Starting la na solliten 5G la and telecom component la PLI la and telecom component la they are adding the 5G related components under the PLI scheme. ஏன்னா 5G லயும் அதே மாதிரி future technology we have to adopt. So அதை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு we are having this. Export promotion. So with respect to export promotion, already we are having special economic zones. The special economic zones வந்து they are not compliant with the WTO norms. So அதற்கு WTO norms கூட ஏன் கம்ப்ளைன்ஸா இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனை we are providing a lot of export subsidies. WTO is not will not like export subsidies. So இந்த மாதிரி export subsidy கொடுக்கறதுனால எங்களுக்கு you don't have special economic zones அப்படின்னு WTO started to create an issue. So அதனால we are going to create a new concept called development and enterprise service hubs. So we are going to scrap the Special Economic Zone Act and we are going to bring in this development, enterprise and service hubs. So 2006 la வந்து SEC Act வந்து scrap பண்ணிட்டு will be bringing in here. So இதுக்குள்ள வந்து we are going to make it WTO reliant, WTO compliant ஆன ஒரு already நான் பார்த்தோம்ல, we had Patents Act of 1971, but TRIPS வந்த பிறகு we amended the Patents Act in 2005 so that it is TRIPS compliant with WTO norms. So அதே மாதிரி our SEC policy also should be compliant with the WTO norms-ங்கிறதுனால we are renaming it and we are bringing in a new policy. இன்னும் அதை லான்ச் பண்ணல, what is the structure functions லான்ச் ஆகல, நேம் மட்டும் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ டெவலப்மெண்ட், என்டர்பிரைஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஹப்ஸ், தேஷ், அது வந்து தேஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தேஷ் இஸ் தி ஆக்ரோனிம். ஸோ தேஷ் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட், தட் இஸ் another thing which they can ask here. அதே மாதிரி வந்து இந்த ஜோன்ஸ்ல வந்து மினிமம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டாக்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி வந்து எக்ஸ்போர்ட் ப்ராசஸிங் ஜோன்ல இருக்க இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, மினிமம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டாக்ஸ் will not be imposed அப்படின்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் சப்சிடிஸ் will be given forever அப்படின்னு சொன்னோம். பட் இதனால என்ன ஆயிடுச்சு, WTOல இஷ்யூ வந்ததுனாலே நம்ம என்ன பண்ணோம், மினிமம் ஆல்டர்னேட் டாக்ஸ் ஒன்று கொண்டு வந்துட்டோம். அதே மாதிரி ஏன்னா ஜீரோ டாக்ஸேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு, அதே மாதிரி சன்செட் கிளாஸ் கொண்டு வந்தோம். உங்களுக்கு வந்து டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இஸ் ஒன்லி ஃபார் 2 years. ஆஃப்டர் 2 years இன் SEC யூ ஹேவ் டு பே ஆல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியாச்சு. ஸோ இதனால என்ன ஆயிடுச்சு, SEC இஸ் லைக் ஜஸ்ட் another land அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனாலே SECயோட யூஸ் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு. ஸோ அதை சரிப்படுத்துறதுக்காக we are bringing in a new WTO compliant SEC policy. So just remember Desh and let's wait for the policy to come. Atmanirbharta and defense is already we discussed in the economic survey itself. 68% of the capital procurement of the defense budget will be happening from indigenous defense products. நம்ம டிஃபென்ஸ்ல 4th largest importer இருக்கும். ஆனா அது ஃபுல்லாவே வந்து வெளிநாடுகள்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்றதுனால we are dependent for our strategic needs outside. So last year 58% of the defense needs were made in India. Now
இந்த வருஷம் வந்து we are planning it to increase by 10%. 68% of the defense needs will be procured within India. So Atmanirbharta and defense வந்து boost பண்ண போறாங்க. Defense R&D will be supported. Defense R&D to be opened up for the industry startups academia with 25% defense R&D budget is earmarked. So R&D budget, so defense R&D budget la startups and academia collaboration 25% share வந்து தனியா வந்து they have allocated to boost the Atmanirbharta here. அதே மாதிரி they are creating an umbrella nodal body which will be testing and certifying. So defense product எதுவா இருந்தாலும் அதை certify பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும். அதை பண்றதுக்கு they are creating an independent umbrella body. ஏன்னா ஒரு ரெகுலேட்டர் இருந்தாதான் பிரைவேட் செக்டர் will grow so that it will create a level playing field. RBI ஒன்னு இல்லைன்னா பேங்க் டெவலப் ஆகாது. So you need a regulator. அந்த மாதிரி ஒரு independent body they are creating. Already in the last budgetல வந்து what they announced. போன வருஷம் பட்ஜெட்ல they announced the separate dedicated fund for defense which will be non-lapsable. ஞாபகம் இருக்கா? Non-lapsable defense fund. இப்போ நம்ம டிஃபென்ஸ்க்காக 1 லட்சம் கோடி அலோகேட் பண்றோம். ஆனா 50,000 கோடி தான் செலவு பண்ணிருக்கோம். மார்ச் 31ஆம் தேதி rest of the amount will go back to the ministry. So but you know defense procurement will take time. Negotiations, dealings எல்லாமே. So non-lapsable fundல போட்டோம்னா once allocate பண்ணிட்டா அந்த ஃபண்ட் அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி திரும்பி போறதுனால அவசரமா நம்ம முடிவு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மார்ச் ரஷ் மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்காது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஃபென்ஸ்ங்கிறதுனால லாஸ்ட் இயர் அனௌன்ஸ் பண்ணது. இந்த வருஷம் ஒரு நோடல் பாடி we are going to create for the private sector participation. So government இது PLI schemes வந்து the future technologies எல்லாத்தையுமே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து is going to support them. Already we saw Niti Aayog is bringing in policy for everything. So we are going to support all the sunrise sectors. So இதெல்லாமே already we saw artificial intelligence, geospatial system, drones, semiconductors, space economy, genomics, pharmaceuticals. இது எல்லாத்துலயுமே வந்து they are identified it as sunrise opportunity sectors. So இது கூட கேட்கலாம் which of the following are recognized as sunrise sectors அப்படின்னு. We know in general but still லிஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கலாம். So இந்த செக்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து செப்பரேட்லி will be having a policy by Niti Aayog and எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கு, PLI-க்குள்ளே இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சோலார் மாடியூல்ஸ் லைக் PLI காம்போனன்ட்ல சோலார் மாடியூல்ஸ்க்கு எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டா தான். இட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிகலி நீடட் ஃபார் அஸ். 5 to 7% of the biomass pellets. So this point is very important. 5 to 7% of biomass pellets will be co-fired in the thermal power plant. இப்போ பெட்ரோலியம்ல we are having blending norms-ல 20% of the petrol should be ethanol அப்படிங்கிற blending norm-னால என்ன ஆகுது? 20% பெட்ரோல் கன்சம்ஷன் குறையுது. அதே மாதிரி தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல கோலை நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது up to 7% instead of coal, அந்த கோல் கூடவே burn this pellets also. பயோமாஸ் பெல்லட்ஸ்னா என்ன? சிம்பிளா யோசிச்சோம்னா வரட்டி தான். நம்ம கவுடங் வச்சு பண்றது கவுடங் பெல்லட். பயோமாஸ் பெல்லட்னா வந்து லேண்ட்ல லைக் இந்த வெக்கோல் இருக்குல்ல, வெக்கோலை வச்சு பண்ற பெல்லட்ஸ் தான். ஸோ யூஸ் திஸ் பெல்லட்ஸ் இன் தி தெர்மல் பவர் பிளான்ட் ஸோ தட் கோல் கன்சம்ஷன் இஸ் ரெடியூஸ் அண்ட் பொல்யூஷன் இஸ் லெஸ். இதோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னதுன்னா ஃபார்மர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 farmers are burning and the residues வந்து இட்ஸ் நாட் ஆஃப் எனி யூஸ் அண்ட் குவிக்லி தே ஹேவ் டு கோ ஃபார் ராபிங்கிறதுனால பர்ன் பண்றாங்க. அந்த ரெசிடியூ கொண்டு நீங்க கடையில கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காசு தருவோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம நியூஸ் பேப்பர் யாராவது தூக்கி போடுவோமா? வீட்டுல வர நியூஸ் பேப்பர் எல்லாமே பேக் பண்றேன், ஏன் அதை கொண்டு போய் கடையில கொடுத்தா 1 கிலோக்கு 25 ரூபாய். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பயோமாஸ் எல்லாம் உங்க ஆம்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து எங்கள்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க உங்க காசு தரோம்னு சொல்லிட்டா ஃபார்மர்ஸ் will not burn it. ஸோ அதனால ஏர் பொல்யூஷன் கேன் பி கண்ட்ரோல். ஸோ அந்த பர்ன் பண்ண பயோமாஸை வாங்கி அதை பெல்லட்ஸை மாற்ற போகும். ஸோ பெல்லட்ஸை மாத்துறதுக்கு ஆல்ரெடி ஹரியானால we have started a plant. பயோமாஸ் பிளான்ட் வந்து we started. அதுவும் வந்து பாலிசி அகேன்ஸ்ட் தி ஃபார் தி ரெடியூக்ஷன் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் இன் டெல்லி. ஸோ அதுக்கூட இதுவா வந்து we have made a norm, ethanol blending மாதிரி blend the biomass in the coal power plants. So pollution is addressed, at the same time coal consumption is reduced. CO2 savings 38 million metric tons annually, extra income to the farmers, job opportunity to locals. அந்த பயோமாஸ் பெல்லட் பிளான்ட்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு அங்க ஒரு ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷனோட லிங்க் பண்ணலாம். FPOஸ்க்கு ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. Help avoid stubble burning in the agricultural fields. So these are all the 3 advantages of this thing. So 4 pilot projects would be set up for coal gasification and conversion of coal into chemicals for the industries. So coal உடைய other applications வந்து எடுக்கலாம். Coal gasification னா coal gasனே ஒன்று இருக்கு. Coal gasification process, science and technology they would have seen. They will be burning the coal and they will be creating that gas. That gas itself will be acting as a fuel. அதான் வந்து coal gas. So coal gasificationலாம் வந்து like before electricity came, coal gas தான் வந்து domestic lighting purposesலாம் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. பிரிட்டன்ல, யூஎஸ்லாம் they will be having the pipelines coming to their house. அந்த பைப்லைன்ல தான் வந்து விளக்கு மாதிரி எல்லார் வீட்டுக்கும் வரும். அதுல இருந்து அந்த கேஸ் எடுத்து அதுதான் லைட்டுக்கும் போகும். அதுல அப்படி ஓல்டு இங்கிலீஷ் படம் இல்ல, பீரியட் மூவிஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் வரும். You would have noted. ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து they are finding and
Conversion of coal into chemicals na வெறும் கோல் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேஷனுக்கு மட்டும் இல்லாம வாட் ஆர் தி அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு வைடன் பண்றது. ஸோ அதுக்கு 4 பைலட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தே ஆர் செட்டிங் அப். ஸோ ஜஸ்ட் அன் அடிஷனல் பாயிண்ட் தான். அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் டு ஃபார்மர்ஸ் பிலாங்கிங் டு தி அப்ரஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஹூ வாண்ட் டு டேக் அப் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி. SC/ST கம்யூனிட்டியில அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் பிசினஸ் லைக் க்ரோயிங் தி ட்ரீஸ். ஸோ அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரினா என்ன? யூ ஆர் கல்டிவேட்டிங் தி ட்ரீஸ். நீங்க வந்து பிளான்ஸை வந்து கல்டிவேட் பண்ணா அது வந்து நார்மல் ஃபார்ம். ட்ரீஸை கல்டிவேட் பண்றது அக்ரோ ஃபாரஸ்ட். யூ வில் பி க்ரோயிங் தி ட்ரீஸ் விச் இஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் பொட்டன்ஷியல். ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் எய்ம் இயர். அதுல ஸ்பெஷல் இன்சென்டிவ்ஸ் வில் பி கிவன் அப்படிங்கிறது வருது. ஸோ தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ் இன் தி எக்கனாமிக் சர்வே. எக்கனாமிக் சர்வேல நம்ம பார்த்ததே வர்ச்சுவஸ் சைக்கிள் இதுதான். கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் தி கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பை 64% திஸ் இயர். போன வருஷத்துல இந்த வருஷம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட growth 64%. நம்ம ஆல்ரெடி பட்ஜெட்ல பார்த்தோம். விச் இஸ் அ குட் பட்ஜெட். நம்பர் 1 கோல்டன் ரூல், யூ ஹேவ் டு earn the money for your day to day expenditure. Revenue expenditure நீங்களே earn பண்ணுங்க. நீங்க revenue expenditure எவ்வளவு வேணா பண்ணுங்க, ஆனா earn everything. Don't buy loans for it. If you are buying loans, do it in the capital expenditure. So அந்த கோல்டன் ரூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபோக்கசிங் ஆன் இன்க்ரீசிங் தி கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதுல எஃபெக்டிவ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு ஒரு நியூ வேர்ட் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து எக்கனாமிக் சர்வேல வி சா ரிஃபைன்டு கோர் இன்ஃப்ளேஷன். கோர் இன்ஃப்ளேஷன்லயே ஒரு சப் கேட்டகரியா ரிஃபைன்டு கோர் இன்ஃப்ளேஷன். Revenue deficitல when P. Chidambaram was finance minister, he brought a new concept called effective revenue deficit in 2011. So அதே மாதிரி effective capital expenditure அப்படின்னு ஒரு புது வேர்டை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்ல. So what is this effective capital expenditure? So same தான், effective revenue deficit ஓட அது சேம் இஷ்யூ தான். So யூனியன் கவர்மெண்டோட ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இருக்கிறது நிறைய இட்ஸ் கோயிங் as the grant to the state government. So state government, so union government ஓட பட்ஜெட்ல இட்ஸ் revenue expenditure. State government are using that grants for capital expenditure. So effectively it is going as a capital expenditure. ஆனா யூனியன் கவர்மெண்டோட பட்ஜெட்ல அது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கீழ இருக்கு. ஸோ அந்த அனாமலியை சால்வ் பண்றதுக்கு தான் we brought effective revenue deficit, which will be adding the grants which is created for the, which will be subtracting the grants which was created to the capital assets. இப்போ என்ன பண்றாங்க, effective capital expenditure என்னதுன்னா கவர்மெண்டோட டோட்டல் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிளஸ், so I'll just write down the formula. ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி there can be a question. So effective capital expenditure is equal to government oda capital expenditure plus and the same grants da. Grants, capital grants which was given, which created the capital assets. Grants which created capital assets. And the GCA அப்படிங்கிறது we will subtract from revenue deficit. ஞாபகம் இருக்கா? Effective revenue deficit அப்படிங்கிறது வந்து revenue deficit minus grants which created capital asset அப்படின்னு calculate பண்ணுவோம். இந்த சேம் தான். இந்த காம்போனன்ட்டை தூக்கி we are adding with the capital expenditure and we are getting effective capital expenditure. Actual capital expenditure is this, but including these grants will give the total capital expenditure value. So preliminary they can ask this, ஏன்னா நியூ கான்செப்ட் எப்பப்பெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்களோ உடனடியா that will be a question. So effective capital expenditure of central government is 10 lakh crores in 2022-23, which is about 4.1% of GDP. So that is one important data. So actual capital expenditure பாத்தீங்கன்னா it was 7.5 lakh crore, but if you are adding that grant component, then it is going to 10 lakh crore. So அதுதான் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஓட மீனிங். ஓகே, it is increasing. So world class foreign institutions and universities will be created in the GIFT City. GIFT City already ஞாபகம் இருக்குல்ல, International Financial Services Technology City, which is there in Gandhinagar, Gujarat, where you will be having global financial companies to start their business here so that Indians can directly get the investments from the global financial companies without going to abroad. நம்ம எக்ஸ்டர்னலா போயிட்டு ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸையோ இல்லைன்னா ஒரு டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸையோ கொடுக்கறதுக்கு அவங்களெல்லாம் இந்தியாக்கே கொண்டு வந்து கிஃப்ட் சிட்டியில வச்சுக்கிட்டா இங்கே வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் borrowings you can get directly from here. So அந்த சிட்டிஸ்குள்ள they are bringing in foreign universities and institutions so that இதுதான் வந்து அந்த அக்ளாமரேஷன் மாதிரி which is related to finance. So finance related operations global level அங்க இருக்கும்போது அங்கே யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்துருச்சுன்னா so that will be an exposure. அதான் industry academia linkages. So அந்த மாதிரி ஒரு industries they are constructing. அதே மாதிரி international arbitration center will be set up in the GIFT City. International arbitration center worldலயே எது famous? Singapore International Arbitration Center is the global famous center. எந்த கார்பரேட் டிஸ்பியூட் வந்தாலும் they will go there. இப்போ ரீசெண்டா கூட அமேசான் வெர்சஸ் ஃபியூச்சர் குரூப் ஓட கேஸ், அமேசான் வெர்சஸ் ஜியோ கேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், ரிலையன்ஸ் கேஸ். இந்தியன் கோர்ட்ல வந்து கேஸை ஃபைல் பண்ணாம அமேசான் ஃபைல் தி கேஸ் அகைன்ஸ்ட் ரிலையன்ஸ் இன் சிங்கப்பூர் and they won the case. Now they ordered Reliance not to merge it with the future group அப்படிங்கிற மாதிரி ஜட்மெண்ட் இருக்கு, but still that will be solved in future. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்தியாலே ஒரு ஆர்பிட்ரேஷன் சென்டர் வைக்கலாம்ல. எதுக்கு இப்போ இந்தியன்ஸே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி டிஸ்பியூட்ஸ்க்கு
Instead of going to our courts, they are taking the case to Singapore. ஏன்னா நம்ம கோர்ட்ஸ்ல ஒரு கேஸ் போச்சுன்னா 5 years ஆகுது, 4 years ஆகுது. ஸோ எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து will be affected for the company. So if you are going to Singapore International Arbitration Center, then the case will be solved quickly. So they are going to Singapore. So again, it is something we are losing our sovereignty here. So அந்த மாதிரி ஒரு arbitration center already it is there in Mumbai, but that is not effective. So வேர்ல்டுல இருக்கிற அந்த ஆக்சுவல் யுனைடெட் நேஷன் லா, யுஎன் உடைய இன்டர்நேஷனல் லா ஒன்று இருக்குல்ல, யுஎன் நம்ம இன்சாலன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட்லயும் பார்த்தோம். இன்டர்நேஷனல் லாஸ் ஃபார் சிவில் லா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லா இருக்கு. அந்த லாவுடைய பேஸ் பண்ணி we are creating a international arbitration center in GIFT City, which will be on lines with Singapore International Arbitration Center. And already we brought arbitration and reconciliation bill 2016 that was amended in 2021. So அது எல்லாமே ஒரு லைனா வருது பாருங்க. ஸோ ஒரு ஆக்டை கொண்டு வந்தோம், அமெண்ட் பண்ணோம், இப்போ ஒரு பாடியை கொண்டு வரோம் to establish the global arbitration center in India. So that is the capital deficit பார்த்தோம், gift city பார்த்தாச்சு. ஸோ இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா, டேட்டா சென்டர்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் ஆர் கிவன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேட்டஸ். இது வந்து அடுத்த முக்கியமான அப்டேட். ஸோ வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திஸ் அப்டேட்னா, டேட்டா சென்டர்ஸ்க்கும் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ். வாட் இஸ் டேட்டா சென்டர்ஸ்னா, அந்த சர்வர்ஸ் இருக்கிற ஏரியா. இப்போ சர்வர் ரூம் அப்படின்னு ஒரு ரூம் இருக்கும்ல, பெரிய பெரிய சர்வர்ஸ் இருக்கும், உள்ள ஏர் கண்டிஷன்டா வச்சிருக்கணும். That servers are the future. ஏன்னா with the where is going to be digitized, everything is going to be handled by the servers and the data centers is going to. இப்போ இன்டர்நெட்ங்கிறது என்ன, அந்த சர்வர் தான், அதுக்குள்ளதான் இன்டர்நெட் இருக்கு. ஸோ அந்த சர்வர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறதுனால இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் லோன்ஸ் வந்து எந்த ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணாலும் இந்த சர்வர்ஸ் வச்சு பிசினஸ் பண்றவங்களும் அது ரிலேட்டடா இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்க்கு கேன் கெட் தி லோன்ஸ். ஸோ அதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு கொடுக்கறதுனால இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டர் கொடுக்குற எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் இனிமேல் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வருங்கிறத மீன் பண்றாங்க. லைக் ஹவு ட்ரோன்ஸ் வேர் ஆடட் அண்டர் தி மெக்கனைசேஷன். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெஃபினேஷனுக்குள்ள இது ரெண்டும் வந்துருச்சு. எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்னா பேட்டரி. ஸோ டேட்டா சர்வர்ஸ் அண்ட் பேட்டரி. எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் இஸ் பேட்டரி டெக்னாலஜி. நீங்க பேட்டரி டெக்னாலஜி டெவலப் பண்றதுனால இட் இஸ் அண்டர் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ வெஞ்சர் கேபிட்டல் அண்ட் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் பூஸ்டட், பட் திஸ் இஸ் ஜெனரிக் பாயிண்ட் தான். அண்ட் பிளெண்டட் ஃபண்ட்ஸ் டு ப்ரோமோட் தி சன்ரைஸ் செக்டர்ஸ். Sovereign green bonds for mobilizing the green infrastructure. So எல்லாருக்கும் இந்த டவுட் இருந்தது, வாட் இஸ் sovereign green bond அப்படின்னு. sovereign green bonding கோல்டு பாண்டிங் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. கோல்டு இஸ் a different concept, green is a different concept. இந்த பாண்டை வந்து கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்றதுனாலயோ இல்ல பிரைவேட் கம்பெனி, இது வந்து கவர்மெண்ட் தான் ரிலீஸ் பண்ணும் sovereign green bond. கவர்மெண்ட் இதுல இருந்து வரக்கூடிய ஃபண்ட்ஸ் வந்து will be used only for the renewable energy and green purposes, eco-friendly purposes. So இந்த bond it's a government security. It's a long-term government security released by the government to mobilize funds only for the eco-friendly projects. So that is called as sovereign green bonds, nothing else. So இதுக்கும் கோல்டு பாண்டுக்கும் உள்ள லிங்க் இல்லை. கோல்டு இஸ் a derived instrument. Sovereign gold bond is a derivative. இது வந்து just a government security but with a specific purpose. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ஃபண்ட் மூலமாவும் பிளண்டட் ஃபண்ட்ஸ் மூலமாவும் தான் வந்து will be mobilizing resources அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் டெல்லிங். அதே மாதிரி they are planning to introduce digital rupee. Government reintroduce the income tax for the cryptocurrencies. ஸோ கிரிப்டோகரன்சிஸ்க்கு திருப்பி இன்கம் டேக்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. கிரிப்டோ கரன்சி மூலமா உங்களுக்கு லாபம் வரும்போது யூ வில் பி சார்ஜ் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ். கிரிப்டோ கரன்சி வாங்கும் போது ஒரு வேலை, விற்கும் போது ஒரு வேலைன்னா அது கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் குள்ள வரும். அந்த ப்ராஃபிட்க்கு இன்கம் டேக்ஸ் போடப்படும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கவர்மெண்டோட ரீசென்ட் ஆர்டர். ஸோ யூ வில் பி பேயிங் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ். அது மூலமா இஃப் யூர் இண்டிவிஜுவல் இஸ் டேக்கிங் த இன்கம்னா, டிவிடெண்ட் எடுத்துக்கிறாருன்னா அதுக்கு இன்கம் டேக்ஸ். ஏன்னா கிரிப்டோ கரன்சியை வி ஆர் கோயிங் டு சி ஒன்லி ஆஸ் தி அசெட். ஸோ அது அசெட்டா பாக்குறதுனால ஒரு அசெட்டுக்கு என்னென்னலாம் ட்ரீட்மெண்ட் உண்டோ எல்லாத்துக்கும் கிரிப்டோ கரன்சிக்கு உண்டு. ஒரு ஸ்டாக்கு என்னென்னலாம் ட்ரீட்மெண்ட் உண்டோ எல்லாத்துக்கும் கிரிப்டோ கரன்சிக்கு இருக்கும். பட் இட் வில் நெவர் பி ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் அஃபிஷியல் கரன்சி ஆர் டிஜிட்டல் கரன்சி ஃபார் டிரான்சாக்ஷன். தட் இஸ் அட் யுவர் ஓன் ரிஸ்க். பட் யூ கேன் யூஸ் இட் அஸ் அசெட் அப்படிங்கிறத கவர்மெண்டோட ஸ்டான்ஸ் அண்ட் வில் பி டாக்ஸிங் இட். ஸோ அது பண்றாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ டிஜிட்டல்ல ஒரு கரன்சி வேணும், செக்யூர்டா வேணும், கிரிப்டோகிராஃபில வேணும்னா நீங்களே ஒரு ரூபி கொண்டு வரும். ஏன்னா ஆர்பிஐ வில் ஆல்வேஸ் ஷுட் ஹேவ் தி கண்ட்ரோல் ஆன் தி மணி சப்ளை. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஆர்பிஐ கண்ட்ரோல் இன்னொரு கிரிப்டோ கரன்சி கொண்டு வராங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் இன் டிஜிட்டல் ருபி. இட் இஸ் நாட் சிமிலர் டு இ ருபி. இ ருபிங்கிறது வேற, இஆர்யூபிஐ ருபி அப்படிங்கிறது வேற ஸ்கீம். அது நாளைக்கு பார்ப்போம். இது வந்து டிஜிட்டல் கரன்சி. ஸோ இந்த டிஜிட்டல் ருபி வில் பி சிமிலர் டு பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி விச் வில் பி brought by the ஆர்பிஐ. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி கிரேட்டர் பிசிக்கல் ஸ்பேஸ் டு ஸ்டேட்ஸ், அதாவது ஸ்டேட்ஸோட பாரோயிங் லிமிட்டை வைடன் பண்ணது பத்தி இருந்தது. எக்கனாமிக் சர்வேல பேசியாச்சு. அதே மாதிரி ஸ்டேட்ஸுக்கு கொடுக்குற கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிராண்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? 10,000 crore டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா எக்ஸ்ட்ரா 1,500 crore. ஸோ தட் ஸ்கீம் இஸ் திஸ் 10,000 crore ஸ்கீம். ஸோ அலோகேஷன் ஆஃப்
1 lakh crore for the overall. அது வந்து 50-year interest free loans. இது வந்து we discuss in the economic survey. You can see that in the economic survey. So states வந்து fiscal deficit target வந்து 4% வரைக்கும் போகலாம். ஓகே, ஸோ 3% FRBM இருக்கு. they can increase it to 4 அப்படிங்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரல் டேட்டா தான். இது வந்து ஜஸ்ட் தி ஃபேக்சுவல் திங் விச் இஸ் கோயிங் டு டேக். பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் வந்து லாஸ்ட் இயரோட பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து 34 lakh crore இருந்தது. பட் ஆக்சுவலா இட் வென்ட் 37 lakh crore. டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் திஸ் இயர் இஸ் கோயிங் டு பி 39 lakh crore. இந்த வருஷம் கவர்மெண்ட் எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ண போறாங்கன்னா 39 lakh crore they are going to spend. That is the total government expenditure. அதனால தான் C plus G plus I plus X plus G வந்து இந்த 39 lakh crore நீங்க விட முடியாது. நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக மேக்ரோ எக்கனாமிக் மாடல்ல பார்த்தோம். Fiscal deficit is going to be 6.9 as against G 6.8 in the budget estimate. So 6.9 ல வந்து முடிஞ்சிருக்கு. லாஸ்ட் இயர் fiscal deficit 9.1 போச்சு, திருப்பி 6.9க்கு வந்திருக்கு. And fiscal deficit for upcoming year is going to be 6.4. So present year 6.9, upcoming year 6.4. Pandemic era தான் 9 போச்சு. ஓகே, ஸோ அது வந்து we have to see. ஸோ டைரக்ட் டாக்ஸ்ல வந்து ட்ரஸ்ட்வர்தி டாக்ஸ் ரிஜைம் அண்ட் ரெடியூஸ் லிட்டிகேஷன், இது வந்து ஜென்ரிக்கான எய்ம் தான். டைரக்ட் டாக்ஸ் கோடோட எய்ம் தான். அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற ஒன்று தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க டாக்ஸேஷன் ரிலேட்டடா. வாட் இஸ் இஸ் அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன்? யூ ஹேவ் டு ஃபைல் யுவர் இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் அட் March 31st. கரெக்டா? March 31st ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும். அதுல நீங்க ஒரு சில இன்கம் விட்டுருப்பீங்க, ஒரு சில எக்ஸ்பெண்டிச்சர் விட்டுருப்பீங்க, அப்புறமா ஒரு சில பேமெண்ட் வந்திருக்கும். அப்படிலாம் இருக்கும்போது அப்ப நீங்க ஃபைல் பண்ணது தப்பாயிடும். அதாவது கேஸ் ஆக்சுவலா நீங்க தப்பான இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா யூ வில் பி பீனலைஸ்ட். பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, சிவில் கேஸஸ் பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, பெனால்டி போடுவாங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து December 31st வரைக்கும் அப்டேட் பண்றதுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க. இது முன்னாடி இருந்தது. Now they have extended this updating time for 2 years. ஸோ நீங்க ஒரு பிஸ்கல் இயரோடைய அப்டேட் வந்து முன்னாடி அந்த வருஷத்தோட இப்போ நம்ம மார்ச் 31 முடியுதுல, December 31க்குள்ள நீங்க அப்டேட்டட் பிஸ்கல் ரிட்டர்ன் வந்து லாஸ்ட் பிஸ்கல் இயருக்கு ஃபைல் பண்ணலாம். இப்போ அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்காங்க, 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ப்ரொவிஷன் டு ஃபைல் அன் அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் ஃபார் அடிஷனல் டாக்ஸ். So income is out earlier. So up to 2 years from the end of the assessment year you can do. March 31st ல இருந்து இன்னும் 2 வருஷம். இப்போ 21-22 ஓடது முடியுதுன்னா 23-24 அது வரைக்கும் 22-23 24-25 வரைக்கும் you can do. அதே மாதிரி கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு வந்து மினிமம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டாக்ஸ் வந்து குறைச்சிருக்காங்க. ஸோ நார்மல் மினிமம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டாக்ஸ் 18.5, கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு 15 அப்படின்னு குறைச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் செஸ் எல்லாம் பே பண்றது எல்லாமே குறைச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் இந்த ஸ்பெசிபிக் வேணாம், பட் ஸ்டில் ஜென்ரிக் டேட்டா தான். செஸ் விச் இஸ் சார்ஜ் ஆன் தி இன்கம். இப்போ நம்ம இருக்கல 50 crore-க்கு 50 lakhs-க்கு மேல போனா ஒரு செஸ், 1 crore-க்கு மேல போனா ஒரு செஸ் இருக்குல்ல இன்கம் டாக்ஸ்ல, அந்த செஸ் வந்து they have eased it for the கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஓட இன்கம்க்கு. ஸோ இது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் பட்ஜெட்ல, இட்ஸ் நத்திங் ஸ்பெசிபிக். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து இன்கம் டாக்ஸ் கார்பரேட் டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ண தேவையில்ல. கரெக்டா? 3 வருஷத்துக்கு கார்பரேட் டாக்ஸ் கட்ட தேவையில்ல. ஸோ அந்த 3 வருஷம் வந்து நான் 19ல ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, 1920 21-22 22-23 இருக்கு, இல்ல 20-21 இருக்கு, 19-20 20-21 21-22 அப்படின்னு இருக்குன்னா, இல்ல இந்த 20-21 இஸ் பேண்டமிக் இயர். ஸோ அந்த வருஷம் வந்து இட்ஸ் லாஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ என்னோட பெனிஃபிஷியல் டைம் வந்து பேண்டமிக் இயர்ல போனதுனால எனக்கு ஒரு வருஷம் போதில்ல. ஸோ அதனால என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த 1 year கணக்கிடப்படாது, எக்ஸ்ட்ராவா 1 year ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டைமுக்குள்ள அந்த 3 years வரவங்களுக்குலாம் அந்த 1 year கணக்கிடாம இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா 1 year தரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து இந்த அடுத்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ் டன். ஸோ இட் வில் பி எக்ஸ்டெண்டட் டு அப் டு 2023. So virtual digital assets. So government is not using the word cryptocurrency in the budget. Government use பண்ண word ரொம்ப முக்கியம் பட்ஜெட்ல. It's called as virtual digital assets. Virtual digital assets வந்து we will be taxed at the rate of 30%. So any income gained in the cryptocurrencies, that is virtual digital asset, will be trapped. ஏன்னா கிரிப்டோகரன்சினா வெறும் காயினை மட்டும் குறிச்சிருது. பட் virtual digital assetனா இட்ஸ் an umbrella term. அதுக்குள்ள NFT வரும், நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ் வரும்போது அது மாதிரி நிறைய இருக்கு டிஜிட்டல் கரன்சிஸ்ல. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ்லயே ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்கு. பூனை பொம்மை, நாய் பொம்மை, இதெல்லாம் கூட வந்து டோக்கன்ஸ்ல வந்துருக்கு. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுமான்னு தெரியல, போய் பாருங்க. என்னென்ன இதெல்லாம் ஒரு என்னென்ன பண்றாங்க பாருங்கிற மாதிரி. இதுதாங்க கேபிட்டலிசம். ஒண்ணுமே இல்லாத கூடுக்கு வந்து ஒரு கூடா மாத்தி விற்கிறாங்க பாருங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? ஒண்ணுமே இல்லைங்க, ஆன்லைன்ல இருக்கிற ஒரு பூனை பொம்மை, அந்த பூனை பொம்மையை நீங்க வாங்கி வச்சுக்கணும்னா இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி வச்சுக்கலாம். அதான் வந்து நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன். ஸோ ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்தையும் ஒரு வேல்யூ உருவாக்கி அதை பொருளா மாத்தி விற்கிறது தான் கேபிட்டலிசம் உடைய இதுதான் வந்து கமாடிஃபிகேஷன். ஸோ கமாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் அசெட்ஸ் வந்து வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க அந்த நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ் பத்தி போய் பாருங்க. ஸோ அதெல்லாம் கூட வரணுங்கிறதுனாலதான் வெறும் கிரிப்டோ கரன்சிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணாம வர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசெட்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்றாங்க. எல்லாமே வரணும். ஸோ ஸ்டடி அபவுட் NFTs. So that any expenditure or allowance, no deduction is given.
ஸோ நீங்க நாம டிடக்ஷன் பண்ணிக்கலாம்ல, நீங்க பண்ற எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மைனஸ் பண்ணிட்டு தான் நெட் டாக்ஸ் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. நீங்க டிஜிட்டல் கரன்சி வாங்க செலவு பண்றது இல்ல அதெல்லாம் லாஸ், அதெல்லாம் நீங்க மைனஸ் பண்ண முடியாது. பொதுவாக உங்களோட பிசினஸ்ல ஒரு லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த லாஸை வந்து நீங்க உங்களோட இன்கம்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் தி இன்கம் தான் டாக்ஸ் கட்டுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இதுல இருந்து வரக்கூடிய இன்கம் எல்லாம் நீங்க மைனஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுல பண்ற எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இதுல இருந்து வர ரிட்டர்ன்ல இருந்து தான் வில் பி கால்குலேட்டட். நோ டிடக்ஷன்ஸ் ஆர் அந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ் கேன் பி அலோட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரிப்டோ கரன்சி. ஸோ இன்னும் டைட்டன் பண்றாங்க டாக்ஸ் ரெஜிம். இது வந்து யூஎஸ் மாடல். நம்ம இதுக்கே ஒரு எடிட்டோரியல் பார்த்தோம், எப்படி கிரிப்டோ கரன்சியை டாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எடிட்டோரியல் பார்த்துருக்கோம். அதுல யூஎஸ் மாடல்ல அசட்டா ட்ரீட் பண்றாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஃபைனலா நம்ம யூஎஸ் மாடல்ல இருக்க அந்த அசட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் வந்து இந்த பட்ஜெட்ல அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ டிடிஎஸ் வந்து 1% பிடிக்கணும்ன்றாங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து கரன்சி விற்கிற ஒரு ஆளு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் ஒருத்தர் கரன்சி வாங்குறேன், கரெக்டா? ஸோ கரன்சி வாங்குறப்போ நீங்க கரன்சி வச்சிருக்கீங்க, நீங்க எனக்கு கரன்சி கொடுக்குறீங்க, நான் காசு கொடுத்து உங்கள்கிட்ட வாங்குறேன். நான் என்ன பண்ணணும்னா, அவர் அதுல இருந்து காசு கொடுத்து நான் வாங்குறப்போ அவருக்கு லாபம் வருதுல்ல, அந்த லாபத்துல அவர் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுவாரு. நான் காசு கொடுக்கும்போது 1% குடிச்சிட்டு தான் கொடுக்க போறேன். ஐ வில் டிடக்ட் தி டாக்ஸ் அட் சோர்ஸ். ஏன்னா டிடிஎஸ்ங்கிறது எப்பப்பெல்லாம் வரும், எங்கெங்கெல்லாம் உங்களால டாக்ஸ் போட முடியாம சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் அங்கெல்லாம் டிடிஎஸ் கொண்டு வருவாங்க, கிக் ஒர்க்கர்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் உங்களால டாக்ஸ் முடியாம எஸ்கேப் ஆகுதோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு ஆப்ளிகேஷன் வைக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ எப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து கரன்சி வாங்க போறேன், இன்னொருத்தர் எனக்கு விற்க போறாருன்னா அவருக்கு நான் காசு கொடுத்துட்டு வாங்க போறேன். அதனால அவருக்கு வர காசுல அவர் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ், இன்கம் டாக்ஸ் வரப்போகுது. நான் வந்து அவருக்கு 100 கோடி ரூபாய் 1 கோடி ரூபாய் பே பண்ணணும்னா 99 lakhs தான் பே பண்ணணும், 1% குடிச்சிட்டு. அந்த 1 lakh தூக்கி நான் வந்து டிடிஎஸ் கட்டிடுவேன் அவர் பேர்ல, அவரோட பேன் கார்டு போட்டு. ஸோ தட் இந்த டிரான்சாக்ஷன் கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட் ஆயிடுது. டிடிஎஸ்ங்கிறது எதுக்குன்னா அதோட இன்னொரு மெயின் பர்பஸ் என்னதுன்னா, அந்த டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் ஆகுது. நம்ம சிவகார்த்திகேயன் கேஸ் பார்த்தாலும், சிவகார்த்திகேயன் வர்சஸ் ஸ்டூடியோ கிரீன் ஞானவேல் ராஜா கேஸ்ல சிவகார்த்திகேயன் அந்த மாதிரி சினிமா ஸ்டார் வாங்குற இன்கம் எல்லாம் எப்படி டாக்ஸ் பண்றது? இந்த மாதிரி டாக்ஸ் டிடக்ஷன்ஸ் இருந்தா தான் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் தி லாஜிக் ஹியர். ஸோ கிஃப்ட் வந்து இட் வில் பி டாக்ஸ். நீங்க யாருக்கா ஒருத்தர் கிஃப்டா கொடுத்தாலும் இட் வில் பி டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது தே ஹவ் brought here. ஸோ அதே மாதிரி இன்கம் டாக்ஸ் ரிலேட்டட் கேசஸ்லாம் வந்து ஃபைல் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி அது ரிலேட்டடான ஒரு இஷ்யூல ஒரு கேஸ் கோர்ட்ல பெண்டிங்கா இருக்கு, அதே கேஸ்ல இன்னொருத்தர் மாற்றாருன்னா அந்த கேஸுக்கு இன்னொரு தனி கேஸ் போட மாட்டோம். அந்த கேஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற கேஸோட லிங்க் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு அம்பரல்லாக்குள்ள கொண்டு வருவோம். இப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஒருத்தரும் தனித்தனி கேஸா ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவு கேஸ் தான் கோர்ட்டும் பார்க்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஆல் தி அதர் ரிலேட்டட் மிட்டிகேஷன்ஸ்லாம் வில் பி இன்டகிரேட்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து they have done. ஸோ இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் சென்டர் கிஃப்ட் சிட்டியில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் விஷயம்லாம் இப்போ நீங்க கிஃப்ட் சிட்டியில இருந்துகிட்டு வரக்கூடிய ஒரு சில இன்கம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸம் பண்ணிருக்காங்க. கிஃப்ட் சிட்டில ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க, அதுல இருந்து வரக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு. இன்கம் ஃப்ரம் அடுத்த செஷனே ஆரம்பிக்கும். ஸோ இன்கம் ஃப்ரம் நான் ரெசிடென்ட் ஃப்ரம் ஆஃப்ஷோர் டெரிவேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஸோ ஆஃப்ஷோர் டெரிவேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னா பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ், டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஸோ அந்த மாதிரி ஆஃப்ஷோர் டெரிவேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மூலமா வரக்கூடிய இன்கம் இன் கிஃப்ட் சிட்டி இஸ் எக்ஸம்டட். அதே மாதிரி இன்கம் ஃப்ரம் தி ஓவர் தி கவுண்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஆக்சுவலா ஓவர் தி கவுண்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் தான் வந்து பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ். ஏன்னா அந்த ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர் ஓவர் த கவுண்டர் தான் பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ் தான் இந்த ஆளு கொடுக்குறாரு. டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ் தான் ஆஃப்ஷோர் டெரிவேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸும் பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸும் கிஃப்ட் சிட்டில இருந்து வரும்போது இது டெக்னிக்கல் கான்செப்ட், அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. டெபாசிட்டரி நோட்ஸ்னா என்ன, பி நோட்ஸ்னா என்ன, உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்குங்கிற லாஜிக்ல ஐம் டெல்லிங். ஸோ டெபாசிட்டரி நோட்ஸுக்கும் எக்ஸ்பெண்டட், பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ்க்கும் எக்ஸ்பெண்டட். ஓவர் தி கவுண்டர்னா என்னதுன்னா, கவுண்டர்ல போயிட்டு நீங்க ஒரு எஃப்ஐயோட கவுண்டர்ல போயிட்டு தான் பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ் வாங்குவாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து இட் வில் பி எக்ஸம்டட். இன்கம் ஃப்ரம் ராயல்டி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தி அக்கௌண்ட் ஆஃப் லீஸ் ஆஃப் ஷிப், ஷிப்போடைய ரிலேட்டடான ராயல்டிஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் எக்ஸம்டட். அதே மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஆஃப் ஐஎஃப்எஸ்சி, அந்த ஐஎஃப்எஸ்சியில இருக்கிற கம்பெனிஸோடைய போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் சார்ஜஸ்க்கும் இட் ஒன்ட் பி டாக்ஸ். இதனால எதுக்குன்னா, இந்த ஐஎஃப்எஸ்சியில வந்து உங்க கம்பெனி ஆரம்பிங்க, நாங்க எதுக்குமே டாக்ஸ் போடல. ஸோ தட் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் எல்லாரையுமே, ஃபாரின் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஐஎஃப்எஸ்சி வர வைக்கிறதுக்காக, லைக் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் வேர் தே ஆர் எக்ஸம்டிங் ஆல் தி டாக்ஸஸ். ஸோ அதுதான் வந்து தே ஆர் டூயிங் இட். ஸோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் ஃபேக்சுவலான விஷயங்கள்லாம், எந்தெந்த கூட்ஸுக்கெல்லாம் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க போடல அப்படிங்கிறது ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்லைட்ஸ்ல ஃபேக்சுவல் விஷயங்கள்லாம் வரப்போகுது. நான் கிளாஸ்ல டீடைலா நடத்துறதுக்கு பதிலா புட் இட் இன் தி ஸ்லைட்ஸ், நீங்க படிச்சாலே வரும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இவ்வளவு டியூட்டி போடுறாங்க, அதே மாதிரி வந்து ஃபியூவல்ல வந்து இவ்வளவு டியூட்டி போட போறாங்க, அந்த மாதிரி வந்து கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி எக்ஸம்ஷன்ஸ் ஃபார் ஸ்டீல் ஸ்கிராப்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ரீடபிள் கண்டென்ட் தான், ஸோ நத்திங் ஸ்பெசிபிக். ஸோ டு பிளெண்டிங் ஃபியூவல், பெண்டிங் ஃபியூவலை என்கரேஜ் பண்றதுக்காக அன்பிளண்டட் ஃபியூவல் டு அட்ராக்ட் அடிஷனல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஆஃப் 2 rupees per liter. நீங்க எத்தனால கலக்காம பெட்ரோல் விற்கிறாங்களே, அது எக்ஸ்ட்ராவா 2 ரூபா, ஆல்ரெடி 110 ரூபா. நீங்க எத்தனால் கலக்காத பெட்ரோல் வாங்கினா 112 ரூபா ஆகும். ஸோ இது எத்தனால் பிளெண்டிங் இன்சென்டிவைஸ் பண்றதுக்காக.
ஸோ இப்போ முன்னாடி இருக்கால அன்லீடட் பெட்ரோல், லீடட் பெட்ரோல் ஒரு காலத்துல இருந்தது, இப்போ அது இல்லை. ஸோ அன்லீடட் பெட்ரோல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ 2 இருக்க போகுது. ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்பீடு, எக்ஸ்ட்ரா பிரீமியம் அதெல்லாம் இருக்கும். பட் இப்போ இந்த மாதிரி வரலாம் மேபி பெட்ரோல் பங்க்ஸ்ல, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் திங் 2 டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸ் வர மாதிரி. அதே மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல வந்து ஆன்டி டப்பிங் டியூட்டி அண்ட் கவுண்டர் வேலிங் டியூட்டி ஆன் தி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இந்தியாவுக்கு வரும்போது அதுக்குமே வந்து we are giving certain exemptions. So in general, you can just read about it. It's nothing specific to explain. It's just factual thing. Next வந்து fiscal deficit trends. So it trend to 9.2 and present yearல we have re-estimated it to 6.9 and actually next year it's going to be 6.4. அதே தான் எல்லாத்துக்கும் நீங்க நோட் பண்ணும். ஸோ அடுத்த வருஷம் வந்து என்ன ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ்னா எஃபெக்டிவ் ரெவன்யூ டெபிசிட்டோட பிரைமரி டெபிசிட் அதிகமாகும். இல்லைன்னா இதுதான் ஆர்டர் டோட்டலாவே. இந்த பிரைமரி எஃபெக்டிவ் இந்த 2த்துக்கு மட்டும்தான் அப்கமிங் இயர்ல ஒரு சேஞ்ச் இருக்கிற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் மாறுது. மற்றபடி இதே தான் ட்ரெண்ட். ஸோ ஒரே ட்ரெண்ட் தான், சடன் இன்க்ரீஸ் அண்ட் தென் ஃபால். அதுதான் ட்ரெண்டா இருக்கு. ஓவரால் கிராஜுவல் டிக்ளைன், சடன் இன்க்ரீஸ் அண்ட் சடன் ஃபால். இதுதான் வந்து இன்வெர்டட் வி. இன்வெர்டட் வி வந்து பிஸ்கல் டெபிசிட்ல நமக்கு தெரியுது. ஸோ இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம we discussed in the economic survey itself, from where the receipts are going to come. Tax revenue is the highest share, then non-tax revenue is the next share, and 0.8% தான் வந்து non-debt creating capital receipts. ஸோ இங்க நம்ம borrowings சேர்க்கல, borrowings சேர்க்காம non-debt creating capital receiptsனா டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மூலமா வர்றது. ஸோ அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, ஏன்னா no one is buying our company. ஸோ இது வந்து எது ஹையஸ்ட் ஷேர் எது லோவஸ்ட் ஷேர் அது வந்து படிச்சுக்கணும். அதே மாதிரி இதுவும் வந்து we saw in the இது எக்கனாமிக் சர்வேல பார்த்தோம். ஃப்ரம் வேர் தி இப்போ கவர்மெண்ட் வரக்கூடிய ரெசிப்ட்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஃப்ரம் வேர் தி ரூபி இஸ் கோயிங் டு கம். ஸோ நமக்கு வரக்கூடிய ரெசிப்ட்ஸ்ல வந்து ஹையஸ்ட் ஷேர் இஸ் பாரோயிங்ஸ். பாரோயிங்ஸ் வந்து ஹையஸ்ட் ஷேர் வருது. அதுக்கு அடுத்த ஷேர் வந்து கார்பரேட் டாக்ஸ், இன்கம் டாக்ஸ். ஸோ அடுத்து ஜிஎஸ்டி. ஜிஎஸ்டி இஸ் 16. நெக்ஸ்ட் தான் இன்கம் டாக்ஸ் அண்ட் கார்பரேட் டாக்ஸ் வருது. அப்புறமா தான் வந்து வில் பி ஹேவிங் தி எக்ஸைஸ் டியூட்டி. ஸோ இதோட அசெண்டிங் ஆர்டர், டிசெண்டிங் ஆர்டர் அதை படிக்கணும். அதே மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல ஹையஸ்ட் ஷேர் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எங்க போகுது? So highest share of expenditure is going for the interest payments. Followed by interest payments, we are having given to these taxes are grants or shares la கொடுத்தது. So அதுக்கப்புறமா சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ், ஃபினான்ஸ் கமிஷன், ஸோ அதோடைய ஆர்டரும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்டடி தி அசெண்டிங் ஆர்டர், டிசெண்டிங் ஆர்டர் விச் கேன் பி அ ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டின். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் கமிங் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி டுடேஸ் செஷன். ஆன்லைன் பீப்புள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து லைவ் சாட்ல போடுறதுக்கு பதிலா it will be better if you could post those doubts in the comment section. ஏன்னா இப்போ நம்ம செஷன் மைண்ட் அப் பண்ணோம், ஆல்ரெடி இட் வாஸ் a very lengthy session, so I cannot answer you in the live. So உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து you post in the comment section and I'll come and reply to each and every comment you are posting, and the PDF which was used in this session will be posted in the description box. அதோட PDF வந்து நான் description boxலயும் போடுறேன். அப்படி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இல்லைன்னா I'll be posting it in the Telegram channel of Kingmakers IAS Academy. You can join the Telegram channel of Kingmakers IAS Academy by clicking the link which is given below in the description. Okay. So thank you for joining the session. நாளைக்கு வந்து we'll continue the rest of the topics tomorrow. So thanks for joining. Bye bye.